ఇదే చూడు. డైరెక్ట్ వాళ్ళు ఇది లేదు. లైవ్ మీరేనా? లైవ్ స్ట్రీమ్ నాకు లింక్ పంపండి. బ్రదర్
కంటిన్యూ చేస్తారా? లైవ్ కంటిన్యూ.
రమ్మని చెప్పినాను.
జాగ్రత్త. भले वाला फ्रेंड है वाले आता भले वाला फ्रेंड है ऐसे बड़ा ही फ्रेंड है रोता दिया वेबे सब लेंगे
ల్యాప్టాప్ నడుస్తుంది కానీ ల్యాప్టాప్ వస్తుంది.
వస్తానంట పొద్దున ఎప్పుడు వచ్చిన 8కి వచ్చిన వచ్చేపడి ఫస్ట్ కోడి కానీ తర్వాత కానీ మరి ఫస్ట్ కానీ
స్కూల్లో పరిచయం తెలంగాణ వాళ్ళు ఇది వాళ్ళు ఎవరు నీకు కాంటాక్ట్ చేసింది देखिए तो 18 रुपये दे दीजिए क्या दे रुपये మళ్ళేస్తా డైరెక్ట్
ఢిల్లీ పోతుంది వ్యవహారం లైవ్ ఢిల్లీ అడిగారు పైన అధికారులు ఉంటా మరి
కెమెరాలు పెట్టాను ఒక కెమెరా పెట్టుకోదా ఏ తీసి మరి యాడ్ పెట్టుకోండి లైవ్ పెట్టిపోయానా అన్నారు వాడు అర్థం రావట్లేదు నాకే రెండే బయట జరగకుండా అలాగే అంటే అలాగే పోలీస్ వ్యవస్థ మొత్తం ఎన్నాళ్ళు అడిగా నేను పోయినాక
అట్లనే కానీ ఇద్దరు గాడిలో పెట్టాలి. ఎక్కువ చూడలేదా ఎక్కడ గాడి దగ్గర వచ్చేపోయి దొంగల పనులు మొత్తం ఆఫ్ చేసి తీసుకురేదాన్ని.
ఎప్పుడు ఆయన చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా
లోపలికి వచ్చండి.
जनरल ऑडियो कैसा? I request all the delegates to occupy their chairs. I request all the guests and delegates please occupy their chairs. వైర్ పెద్దకుందా పాషా? వైర్ ఆడియో పాషా కొంచెం లో ట్రైపాడ్ తీసుకుంటాం. Hello. I request all the delegates and guests please be seated. Please occupy your respected chairs. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వివిధ బార్ అసోసియేషన్ నుంచి వచ్చిన న్యాయవాదులు వారికి కేటాయించిన స్థానాల్లో కూర్చోవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాము. Namaste. A very warm, heartful welcome to all the delegates and guests and chief guests of program. A very hot welcome from the Nyayavadhiparishad Khammam unit. I request all the delegates to occupy their chairs. And I request all the delegates to please keep your mobile phones in silent mode. న్యాయవాద మిత్రులందరూ వారి కేటాయించిన సీట్లో కూర్చోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. We request Sri Mohan Karurji, President Nyayavadhiparishad Telangana State, please come onto the dais and to occupy the chair.
I request Kopula Ravi Garu, Pool Singh Advocate Tungaturti Garu to escort him. And I request Advocate T. Sharne Garu to present the bouquet to the guest. We request our Chief Guest and Honorable Chief Justice of Telangana State, Sri Ujjal Bhuyan Garu, please come onto the dais. And I request Sri Venkateshwar Garu, Puvada Rangarao Garu, and Umesh Garu escort this room. And I request P. Lalita Garu to welcome the guest with bouquet. We request our Honorable Sri Justice Sri Vinod Kumar Garu, please come on to the dais and occupy the chair. And I request Kavish Tiwari Garu and Gurupati Shekhar Raj Garu to escort him. I request Sri Vasu Kumar Garu, welcome the guest with bouquet. We request Srinivasamurthy Garu, President Akhila Bharatiya Nyayavadhiparishad, please come on to the dais and occupy the chair. I request the Raman Garu and Pusa Kiran Garu escort this guest. I request Utukuri Vijayalakshmi Garu to welcome the guest with bouquet. We request T. Suryakaran Reddy Garu, Senior Counsel, Additional Solicitor General of South Zone, please come on to the dais and occupy the chair. Shiromani Sheshatri Garu and Jada Suresh Garu, please escort the guest. I request Kranti Kumar Garu to welcome the guest with bouquet. We request Lakshmi Narayana Hegde Garu, Journal Secretary, Akhila Bharatiya Nyayavadhiparishad. I request the Krishna Rao Garu, Nerala Srinivasa Rao Garu escort the guest. I request N. Ramadev Garu to welcome the guest with bouquet. We request Dr. I request the bouquet Ramesh Garu to escort the guest. I request the Parvati Sri Lakshmi Garu, welcome the guest with bouquet. కాదు వాయిస్ నేను రికార్డ్ చేసిన రికార్డ్ చేస్తే తర్వాత నువ్వు రికార్డ్ చేస్తాను నా దాంట్లో చిప్లో లేదు వైర్ ఇస్తా అంటే నువ్వు అంత దూరం. We request Sri Semsan Sunil Garu, General Secretary, Nyayavadhiparishad Telangana State. ఓకేనా? And I request Rohit and Srinivas Reddy, Banigi Advocate to escort the guest. I request the NCH Ramagaru to welcome the guest with bouquet. We request Kalpana Ekbote Garu, Vice President Nyayavadhiparishad Telangana State, and I request AV Lakshmi Garu, Shirisha Advocate Garu escort the guest. I request K. Swapna Garu to welcome the guest with bouquet. ఫోటోగ్రాఫర్ వెనక రావాలి గట్టిగా చచ్చిపోతారు అందరి మీదకి ఎదురేయాలని. We request Kondapalli Vijay Kumar Garu, President Nyayavadhiparishad Khammam Unit, please come on to the dais and occupy the chair. I request Acharya Kishore Kumar Garu escort the guest. I request Lakshmi Bhargavi Garu to welcome the guest with bouquet. మహేజీ
राजू भाई एक बार, राजू भाई एक ही चेक बार, एक ही चेक. We request our main pillar of this event and team leader of Khammam unit, Mr. Sri Sugula Venkateswara Gupta garu, General Secretary Nyayavadhiparishad Khammam unit, please come onto the dais and occupy the chair. I request the Pusa Manasa garu to welcome the guest with bouquet. నీ మీద కేసు పెడుతున్నాను. అది ఫోటోగ్రాఫ్ కింద నుండి తీసుకోవచ్చు గురుగారు. I request Karur Mohan ji to preside the function. మనం అక్కడ పోవాలి. నా దగ్గర Good morning and warm welcome to everyone. Yes, and my brother and sister advocates. Now we shall commence the program by, in a traditional manner, by lighting that lamp, and I request the Honorable Chief Guest to light the నమస్తే तस्मै देवा अधिब्रह्मन् अयज्ञ ब्रह्मणस्पतिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारापतिः विद्यावरं दैव वरं तदेव लक्ष्मी वदेते गृहमुस्मरामि तस्मोहोस्तु यदीनाधवानां ग्रहणम् अनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु मनोवांछाफलसिद्धिरस्तु ओम पर्याप्य अनंतराय सर्वस्वमोतिरक्रमक्रमः भवन् सर्वस्यापि सर्वस्य जित्ते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति भवति शतायुः पुरुषस्य देति भारत माता की जय। After the lighting of the lamp, it will be followed by Vande Mataram by Vivekananda School. So I request all the guests to stand up for the Vande Mataram.
delegates are requested to be seated. I know due to the paucity of the accommodation and the overflowing response, we are unable to accommodate everyone. And I would like to say today amongst us, we have Justice Lakshman Garu, Justice Nagesh Bhimapaka Garu, and Justice Namavarpu Rajeshwar. Now I request the President of Khammam Nyayavadhi Unit to introduce the Chief Guest. వేదికను అలంకరించినటువంటి ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ ఉజ్జల్ భుయాన్ గారు, మన పోర్ట్ఫోలియో జడ్జి టి వినోద్ కుమార్ గారు, తర్వాత మా తెలంగాణ న్యాయవాద పరిషత్ అధ్యక్షులు వినోద్ కుమార్ మోహన్ గారు, కరూర్ మోహన్ గారు, తర్వాత జనరల్ సెక్రటరీ మన సునీల్ గారు, తర్వాత ఈ కార్యక్రమానికి విశ్లేషించినటువంటి మా జిల్లా జడ్జి గారు అయినటువంటి శ్రీనివాసరావు గారు, మన భారత్ స్టేషన్ సభ్యులు, తర్వాత ఆయన గొల్లపూడి రామ్మోహన్ రావు గారు, మా డిస్టిక్ సెక్రటరీ అయినటువంటి వెంకట్ గుప్తా గారు మరియు ఇతర సభ్యులు, తర్వాత ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి యొక్క న్యాయమూర్తులు, మా తోటి న్యాయవాదులు, ఇతర అతిథులు అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ప్రొఫైల్ ఆనరబుల్ జస్టిస్ చీఫ్ జస్టిస్ ఉజ్జల్ భుయాన్ గారు, born on 2nd August 1964 at Guwahati. His father Suchendranath Bhuyan was a senior advocate and a former Advocate General of Assam. Did his schooling in Don Bosco High School, Guwahati, and thereafter studied in Cotton College, Guwahati. After graduating in arts from Kirori Mall College, Delhi, he obtained his LLB degree from Government Law College, Guwahati, and LLB degree from Guwahati University, Guwahati. Was enrolled on 20th-3-1991 with the Bar Council of Assam, Nalgonda, Meghalaya, Manipur, Tripura, Mizoram, and Arunachal Pradesh. Had practiced before the principal seat of the Guwahati High Court at Guwahati and appeared before the Agartala, Shillong, Kohima, and Itnagar benches of the Guwahati High Court. Also practiced before the Central Administrative Tribunal, Guwahati bench, and the Assam Board of Revenue. Appeared before the Labour Court, Guwahati, various civil courts, and the State Consumer Forum, Arunachal Pradesh. He was the standing counsel of the Income Tax Department for long 16 years, starting as junior standing counsel since May 1995, and subsequently appointed as senior standing counsel of the Income Tax Department on 3/12/2008. He was the additional government advocate Meghalaya in the principal seat of the Guwahati High School from April 2002 to October 2006. He was engaged as special counsel of the Forest Department, Government of Arunachal Pradesh from December 2005 to April 2009. Appointed as standing counsel of Guwahati High Court on 3/3/2010. Designated as senior advocate by the Guwahati High Court on 6/9/2010. He was appointed as Additional Advocate General Assam on 21/7/2011. Was a member of Guwahati High Court Bar Station Lawyers Association Guwahati, Bar Association of India, All India Federation of Tax Practitioners and Indian Law Institute Assam Charter. Appointed as Additional Judge of High Court of Guwahati High Court on 17th October 2011 and confirmed on 20th March 2013. He was also the Executive Chairman of Mizoram State Legal Services Authority. Justice Ujjal Bhuyan was closely associated with the Judicial Academy, Assam National Law University, Guwahati. Transferred to Bombay High Court and took oath as Judge of Bombay High Court on 3/10/2019. After a 2 years
at Mumbai, transferred to Telangana High Court and took oath as Judge of Telangana High Court on 22/10/2021. He was the Executive Chairman of Telangana State Legal Services Authority. Appointed as Chief Justice of High Court for the State of Telangana, sworn in and assumed charge as such on 28/6/2022 at Rajbhavan, Hyderabad. Thank you. Mr. Venkateshwar Gupta to introduce the guest of honor. First of all, one and all, I am very much privileged to read out the profile of Sri Honorable Justice T. Vinod Kumar Ji. Sri Vinod Kumar Ji, born on 17th November 1964 to late Sri T. Lakshmi Narasimha and Srimati Shakuntala, had initial school education at Suryapet in Nalgonda district and thereafter in Hyderabad. Obtained Bachelor of Arts degree and LLB from University, Usman University. Enrolled as an advocate in the year 1988 in Bar Council of Andhra Pradesh and joined in the chambers of Sri Ravi S. Senior Advocate, specialized in tax and corporate litigation. Appointed as Senior Standing Counsel for the Income Tax 2015 and as Special Standing Counsel for Commercial Tax in 2016 and continued till elevation. Appointed as Judge, High Court of State of Telangana, Hyderabad and sworn in as 26 August 2019. Sir, we are delighted for your presence in the second state Telangana Nyayavadhiparishad conference. Thank you one and all. అయిపోయింది అక్కడ అన్నా అయిపోయింది అక్కడ In fact, I welcome all the guests and the delegates for our second state conference. Nyayavadhiparishad is affiliated to Akhil Bharatiya Adhivakta. The reason behind having an organization of All India Advocates Association was, you all know that during the freedom struggle, the advocates were backbone of this. But after we attained independence, slowly the advocates community role in the society was diminished. So with an intention for nation building, Nationalist Advocates Association was started in the year 1992 by Dattoppan Pengade. Since 1992, Adhivakta has grown from strength to strength, and today we have presence right from Kashmir to Kanyakumari and from Arunachal Pradesh to Gujarat. And I am proud to say that it is one of the largest advocates association in the world today. I take this opportunity because to welcome the Honorable Chief Guest and Guest of Honor. His Lordship was readily agreed to be the Chief Guest for today's function, and we warmly welcome the Honorable Chief Guest and Guest of Honor. And today's topic is speedy justice and role of advocates. You all know judiciary is one of the main pillars of a democratic nation. And I would like to say today the only credible pillar is that of the judiciary. And due to the long delays in disposal of cases, people are losing faith in the institution. So it is our profound duty to preserve the institution and its strength.
for which we all have to work hard. And today, our Honorable Chief Justice will be delivering a keynote address. I conclude by once again welcoming all to the second state conference of Nyayavadhiparishad. Jai Hind. Now I request our General Secretary to read the report of our activities from the last year. కొంచెం ఒక్కసారి మాట్లాడేదాకా కొంచెం కెమెరా కొంచెం కెమెరా Jai Sri Ram. Today's Chief Guest is Lordship Honorable Chief Justice Ujjal Garu. Guest of honor is Lordship Honorable Justice Sri Vinod Garu. The All India President Sri K. Srinivasmurthy Garu. Additional Solicitor Sri Surya Ganandi Garu. The President of the Nyayavadhiparishad Telangana Sri Mohan Karur Garu. And all other dignitaries on the dais and the judicial officers on the dais and the senior advocates, bar council members and my brother and sister advocates. A warm welcome to the conference here. After the bifurcation of the states, this Telangana and Andhra Pradesh, the Nyayavadhiparishad Telangana was formed, and the first state conference was held at Karimnagar. And this being a second state conference, we are holding in the Telangana state. And I am privileged to here to present the activities that have been undertaken by the Nyayavadhiparishad Telangana from the last few years. The vision and mission of the Nyayavadhiparishad Telangana is to enlighten the advocates and to work for the welfare of the advocates in general and also for the needy people of the society. If you go through in the folders given to you, the delegates, the mission document has been given. You can go through the document and you can have a glance of the vision of the Nyayavadhiparishad Telangana. And with regard to the activities of Nyayavadhiparishad, very recently we have conducted free coaching classes for the judicial exams, that is magistrate exams. We have conducted for almost 23 days. And in these 23 days, 100 plus advocates have participated in the coaching. And we are glad to say that 20 of them have been selected for the effectiveness. And this has been organized and conducted by our city team. I thank the city team and the other members who have been actively participated and conducted the program. Thank you very much. And we also had coaching classes for APP exams. There was a 2-day program, and subsequently, before that, we had a lockdown, the COVID lockdown, and during the period of COVID lockdown, everyone know that there are many advocates, needy advocates were there. And by taking support of the senior advocates who are well established, we have also financed to the needy advocates in large numbers, as well as we have looked to the other benefits of the advocates during the lockdown. More particularly, for the benefit of the junior advocates during the lockdown, we have conducted virtual classes. So in these virtual lectures, almost we had 18 lectures online, and there were 885 participants in these lectures. And the lectures were given by senior advocates to the junior advocates. Narasimha Sharma from senior advocates from High Court to Bhaskar Reddy, that's junior advocate from High Court. So everyone participated in giving the lectures and imparting the information about the acts, different acts, and to the advocates in the lockdown period. And the concluding session was taken by Honorable Justice Chella Godaram Garu on professional ethics. Earlier to that, we have conducted a seminar at Godavarkani on human rights. And His Lordship Honorable Justice Sri Praveen Kumar addressed the gathering on the said event. And subsequently, we had a workshop on revenue laws at Karimnagar.
and Honorable Justice Sri Chella Kodandram Garu and Honorable Justice Sri Bhaskar Reddy Garu have given their extensive lecture on the revenue laws. Furthermore, for the team of the Telangana, we had a feather to the credit of the Telangana team that we were pleasure to host the concluding ceremony of the Silver Jubilee celebrations at Hyderabad. See, it is the Nyayavadhiparishad is affiliated to the Akhila Bharatiya Adhivakta Parishad and has been 25 years. The Silver Jubilee conclusion ceremony was conducted at Hyderabad, and we were pleasure to have that meeting at Hyderabad, and the Disha Nirdeshan was given by Manasi Sarsang Chalak Mohan Bhagwatji. We were pleasure to have him in the meeting and take his advices. Furthermore, the Nyayavadhiparishad Telangana had an opportunity to conduct National Council meeting at Hyderabad, and his Lordship Sri Abdul Nazir Garu, Judge Supreme Court of India, addressed the gathering on decolonization of the Indian legal system. So there was a gathering of almost 500 delegates at the National Council meeting, and it went on for 2 days, apart from other judicial officers giving lectures on the various topics. And I, on this occasion, say that in furtherance of and effective function of the Nyayavadhiparishad Telangana, we have been striving forward and in many ways to see that each and every advocate, you are in need, and also strive for the welfare of the advocates. In that regard, the national team, that was a national executive meeting was held at Jaipur, Rajasthan, and as per the advice of the elders, we have been working hard for the benefit and also of the advocates and also the uplift of the organization. I thank one and all for giving the opportunity. Thank you all. Thank you, Sunil Garu. In fact, we are also honored today by the presence of Bar Council members, Kolli Satyanarayan Garu from Khammam and N. Bhujan Rao. And we also have the pleasure to have the Senior Counsel, Sarsani Satyam Reddy Garu, N. Ramchandra Rao Garu, and C. Damodar Reddy Garu. Now the next item would be the President of Khammam Bar Association, G. Ramarao Garu, will speak a few words. సభాధ్యక్షుడు న్యాయవాద పరిషత్ ఈరోజు ఈ యొక్క సమావేశానికి వచ్చేసిన ముఖ్య చీఫ్ గెస్ట్ ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ ఉజ్జల బిఆర్ గారు, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు, హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు, న్యాయవాదులు, మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. ఈరోజు న్యాయవాద పరిషత్ ఏర్పాటు ఈ కార్యక్రమంలో స్పీడీ జస్టిస్ అన్నప్పుడు, న్యాయవాదుల పాత్ర అన్నప్పుడు, ఇందులో ముఖ్యంగా న్యాయవాదుల పాత్ర కంటే కూడా న్యాయమూర్తుల పాత్ర ఎక్కువగా ఉంటుంది. న్యాయమూర్తులు కేసుల విషయంలో సత్వరముగా ఏ విధంగా స్పీడ్గా వాటిని డిస్పోజ్ చేయాలి అన్న అంశంలో వారు అన్ని కోణాల్లో కూడా వాళ్ళు ఆలోచించి త్వరగా సాగిస్తున్నప్పుడు న్యాయవాదులు వారికి సహకారంగా ఉంటారని కూడా ఈ యొక్క సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఈ యొక్క కేసుల విషయం వచ్చినట్లయితే లోయర్ కోర్టులో కానీ హై కోర్టులో కానీ అత్యధికంగా కేసులు పెండింగ్ ఉండడం వలన కక్షిదారులకు ఎక్కువ మందికి న్యాయం అందించలేకపోతున్నామే అన్న భావన కూడా ప్రజల్లో ఉందని కూడా ఈరోజు సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా మనం ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది. ఈ యొక్క కేసుల పరిష్కార విషయంలో అన్ని వర్గాల వారిని, కార్పొరేట్ సంస్థలని,
అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అన్ని కేసులను సమభావంగా త్వరితగతిగా పరిష్కరించవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉందో కూడా సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. ప్రజలలో ఒక నాడి ఉన్నది. ఎందుకంటే ఈరోజు హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు మన ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారు వచ్చారు. ఇది అందరూ కూడా విషయం తెలియని విషయం కాదు, కానీ ఎందుకంటే పబ్లిక్ లో ఉన్న విషయాన్ని మీ దృష్టిగా తీసుకొస్తున్నాం. సామాన్యుడి కేసు ఏ విధంగా స్పీడ్గా అవుతుందో అన్ని వర్గాల కేసులు కూడా అదే విధంగా స్పీడ్గా వారికి చేసినప్పుడే. ఎందుకంటే ఈరోజు వైట్ కాలర్స్ క్రిమినల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నారు. అటువంటి వారు ఈ యొక్క తప్పించుకునే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని ప్రజలలో నాటి ఉంది. కాబట్టి ఇది యొక్క మన న్యాయ వ్యవస్థకి మచ్చ లేకుండా మనం చేయవలసిన బాధ్యత న్యాయమూర్తులపై ఎంతైనా ఉందో కూడా సభాముఖంగా నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా మనం తెలియజేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ రోజున భారతదేశంలో మన దేశంలో లెజిస్లేటివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈ రెండు వ్యవస్థలు కూడా క్లోజ్ అయిపోయినాయి. ప్రజలకి వారు సహాయ సహకారం అందించడంలో కూడా వారు విఫలమవుతున్నారు. దానిని కట్టడి చేయవలసిన బాధ్యత మన న్యాయస్థానంపై న్యాయమూర్తులపై ఎంతైనా ఉందో కూడా సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఆ రోజు మన భారత రాజ్యాంగాన్ని రాసినప్పుడు కూడా రాజ్యాంగాన్ని ఈ యొక్క కాపాడాల్సిన బాధ్యత రాజకీయ నాయకులకి, ఎగ్జిక్యూటివ్కి, లెజిస్లేటివ్ అభ్యర్థుల సుప్రీం కోర్టు న్యాయ వ్యవస్థకి ఈ యొక్క రాజ్యాంగ భద్రత కాపాడవలసిన బాధ్యత ఎంతైందని, దాన్ని రక్షించవలసిన బాధ్యత ఎంతైనా ఉందని కూడా ఆ రోజు మన యొక్క పెద్దలు భారత రాజ్యాంగాన్ని కూడా సుప్రీం కోర్టుకి అప్పచెప్పాలన్న విషయాన్ని కూడా ఈ సభాముఖంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు ఈరోజు సామాన్య ప్రజల్లో కూడా ప్రతి పౌరుల్లో కూడా ఎగ్జిక్యూటివ్ న్యాయస్థానాలపై ప్రతి ఒక్కరూ పేదవాడు కానీ అన్ని వర్గాల వారు అసమర్థులు చేతగాని వారు ఎంతో మంది ప్రజలు ఉన్నారు. వారు అందరూ కూడా న్యాయమూర్తులు తీర్పుల కోసమే వారు ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో న్యాయమూర్తులు పేదవాడికి న్యాయం జరిగే విధంగా త్వరితగతిగా అన్ని న్యాయస్థానాల్లో కూడా పేదవారి కేసులు పరిష్కరించి, అదేవిధంగా వైట్ కాలర్స్ క్రిమినల్ కేసులు కోట్లాది రూపాయలు దోపిడీ చేసి ఎన్నో ఉన్న కేసుల్లో కూడా ఈ రోజు కూడా కేసులు పెండింగ్ ఉండడం వల్ల ప్రజల్లో అపనమ్మకం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని కూడా ఈరోజు సభాముఖంగా ఈరోజు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ రోజున భారత రాజ్యాంగాన్ని కాపాడటంలో మన యొక్క లెజిస్లేటివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ విఫలమైన పక్షంలో న్యాయస్థానం దాని యొక్క పూర్తి బాధ్యత వహించి ప్రజలకు సమన్వయం చేయని పక్షంలో ఈ భారతదేశంలో ప్రజానీకంలో కూడా ప్రజలలో విప్లవించే అరాచకత్వం ఏర్పడే ప్రమాదం కూడా ఉందని కూడా సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. కాబట్టి న్యాయవాదులు కూడా న్యాయమూర్తులకి సహకరించి అన్ని కేసుల్లో కూడా ముందుండి పరిష్కరించే విధంగా న్యాయవాదులు కూడా కృషి చేయవలసిన బాధ్యత ఉంది. కొంతమంది న్యాయవాదులు చెప్పారు, కొంతమంది న్యాయమూర్తులు కంప్లైంట్ కూడా ఉన్నాయి. To rethink and think out of the box to render speedy justice. Some of you may think, what is speedy justice? Within what time a case can be disposed of? There is no specific definition of speedy justice, but justice must be rendered within a reasonable time. Say for example, if an election OP is filed, the tenure of an election elected member is 5 years. If it is disposed of at the end of 5 years, what is the use of filing that election OP? Therefore, the people of India are expecting to dispose of such cases within 6 months, at least within 1 year, not more than that. Therefore, speedy justice is the need of the hour. No doubt,
responsible lawyers, committed judges can render speedy justice. My experience tells I had an experience of 20 years. Day before yesterday, it was a case of the year 2015, just MACT case. That was pending on the file of the in-charge court. Then I asked the bench to bring that file. Why that was pending? He brought that file. I called both the lawyers. Then they said, sir, we have already argued, we have already filed written arguments before your dash. I did not. Then I said, okay, you argue before me. I will pronounce judgment within 3 days. I heard arguments on Friday. I pronounced the judgments on Monday. Probably that lawyer might be here or not, I don't know. The senior most lawyer of Khammam. Therefore, speedy justice is in our hands. Certainly, a committed judge can render speedy justice. There is an English proverb. If the mountain doesn't come to me, I must go to the mountain. It means most of you probably understand. That lawyer doesn't come to me, I send my attender, go and bring that lawyer. They will go to the bar and call the lawyer. Lawyers come, argue, case will be disposed of. Yesterday, the lawyer said, sir, this is also old case. Okay, then I said, we issued summons to the RTO. Immediately, I called the Nazar. Go and call the RTO. He must be here tomorrow by 10:30 a.m. Then immediately called him. He came to the court and heard, after recording the evidence, pronounced the judgment. Definitely, speedy justice we can render. Because, as our Honorable Chief Justice earlier said, the pandemic season has blown out of proportions the pendency of cases. It is exactly correct. Therefore, it is right time to render speedy justice. Justice Krishnayar said once, while I was doing research, I have written all these aspects in my book. He said, there was dent to the judicial system in our country. Unless we wake up, it may collapse also. While I was undergoing training at the National Judicial Academy in the year 2010, the then director shared an example. On one day, he asked a pilot, have you ever committed any error? Then the young pilot said, sir, we shall never commit any error. Because if we commit any error, what will happen? First of all, he will die. Pilot will die definitely. Then he did not stop there. He continued his conversation with the then director and said, but a doctor, a lawyer, an engineer, a judge, or any professional may commit error because they do not what? But the parties or the patient may die. Therefore, we shall never commit errors. Because of the errors, cases are piling up. Law is not static. It changes to the changing needs of the society. If we go to a restaurant, we offer a cup of tea. He brings the cup of tea after 3 hours. What is your reaction? Will you drink it? No. You will come out of it. Same is the case of a case also. A plaintiff files a case for partition suit. If you do not dispose of while he is alive, there is no use of it. Therefore, definitely we have to render speedy justice. At the time in the year 2010, I observed the then Chief Justice said, people
in our country are expecting prompt justice rather than perfect justice. So everybody is expecting prompt justice. Sir, ఏదో చేయాలి సార్ న్యాయం మాకు ఏదో చేయండి సార్ అంట. పర్ఫెక్ట్ 100% జస్టిస్ చేయండి అక్కడ ఎవరు అందరూ. అమర్త్య సేన్ మీకు తెలిసిన అమర్త్య సేన్ విన్నారా? అమర్త్య సేన్ నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నర్. ఆయన బుక్ రాస్తారు ఐడియా ఆఫ్ జస్టిస్. అందులో ఏమన్నారంటే ఒక ఫ్లూట్ ఒక జడ్జి గారి చేతికి ఇచ్చారు. ఆ ఫ్లూట్ క్లెయిమ్ చేయడానికి 3 వ్యక్తులు వచ్చారు. ఫస్ట్ వ్యక్తి అన్నారు, సార్ ఐఎమ్ ది పూరెస్ట్ ఆఫ్ ది పూర్, ఈ ఫ్లూట్ నాకు ఇస్తే ఐ క్యాన్ ప్లే విత్ ఇట్. రెండో క్యాండిడేట్ వచ్చారు, సార్ ఐ నో హౌ టు ఎంటర్టైన్ ది పబ్లిక్ బై ప్లేయింగ్ ది ఫ్లూట్, ఇది నాకు ఇస్తే ఐ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. మూడో వ్యక్తి వచ్చారు, సార్ ఐఎమ్ ది మేకర్ ఆఫ్ ది ఫ్లూట్, సో ఇది నాకే రావాలి న్యాయంగా అన్నారు. మీరే జడ్జెస్ అయితే లాయర్స్లో ఎనీ జూనియర్స్ చెప్పండి ఎవరికి ఇస్తారు మీరు? ఎవరికి ఇస్తారు? రెండో క్యాండిడేట్. ఫస్ట్ క్యాండిడేట్కి చెప్పరా అంటే పేదలంటే మీకు నామ ఇస్తారా? ఇద్దరు అందరు ఇద్దరేనా? థర్డ్కి ఇస్తారు. ఓకే ఫస్ట్కి ఎవరు ఇస్తారు? ఫస్ట్ నాకు చూసారా మీరందరూ జడ్జెసే, నో డౌట్. మీరు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ కూడా కరెక్టే. ఇదే క్వశ్చన్ ఆయన ఫార్ములా వేసారు. క్వశ్చన్ ఇస్తే మొత్తం ఓల్డ్ గ్రూప్ 3 గ్రూపులు డివైడ్ అయిపోయింది. బట్ ఆయన ఉంటున్నారు 3 కూడా జస్టిసే. సబ్జెక్ట్ కండిషన్ ఈజ్ యూ హవ్ టు గివ్ యువర్ సౌండ్ రీజన్స్. జస్టిస్ కృష్ణయ్య కదిస్తే ఎస్ పూరెస్ట్ పూర్ ఈజ్ డిజర్వ్ అంట, కాదు మరొకరికి ఇస్తే మీరు అంతే కదా. బట్ అన్నీ రైటే. ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటి? స్పీడీ జస్టిస్, ప్రాంప్ట్ జస్టిస్. సో థ్యాంక్ యూ ఆనంద. So I thank Your Honor for the enlightening speech. Now I request our Additional Solicitor General, Shri Suryakaran Reddy, to speak few words. Honorable Chief Justice Shri Ujjal Buyar Garu, Honorable Justice T. Vinod Kumar Garu, and all the dignitaries on the dais and off the dais, ladies and gentlemen. This organization is on all India basis is called Nyayavadhiparishad, that is a Sanskrit word, whereas in state we call Nyayavadhiparishad. State unit is affiliate to the all India body, that is Nyayavadhiparishad. And when Nyayavadhiparishad is the brainchild of Sri Mananiya Dattopal Tengeji, who was a visionary architect with a sense of patriotism, dedicated to nation building, and also shared his vision of resurgent Bharat with the activists of Nyayavadhiparishad. When this was formed in 1992, hardly 200 or 250 advocates from all over India were being participating, and now I see it has been expanded not only in India, but some foreign countries like Nepal and other countries also. Our Nyayavadhiparishad units are there. And under the able guidance of legal luminaries like Justice Rama Joyce and Sri U.R. Lalit, Senior Advocate, father of the present Chief Justice of India, and Sri Uttamchand Israni, the late Uttamchand Israni, Senior Advocate, Justice Parvat Rao, retired, Justice V.S. Kopje, retired, and Sri Bhupender Yadav, who is the present Central Minister of Labour, and many more, we have now achieved, and today we are seeing this much of crowd in the august presence of the Honorable Chief Justice, and it is the first meeting of the Chief Justice to have a statewide conference and addressing this conference. I feel proud of it, and I am thankful for the Chief Justice for readily accepting our invitation and coming to it. With these few words, I conclude. Thank you, sir, for
delivering the lecture. Now I request our National President, Shri Srinivas Murthy Garu, to address the gathering. Honorable Chief Justice Priyan Garu, and Justice Vinod Kumar Garu, Justice Lakshman, and Justice P. Park Nagesh, the son of the soil, and Sri Nyayavadhiparishad Garu, and other dignitaries. Before I start, let me assure you that I will not stand between you and the message of the Chief Justice for more than 250 seconds. The Nyayavadhiparishad has been gathered here, and we have been trying to inculcate social professional ethics and patriotism and commitment to society among the advocates. In that process, we have been trying to see that the advocates enhance their skills. They are trained better. Better advocates, better judges, speedy justice. If advocates are not trained, if advocates are not committed, if advocates are not focused, appropriate justice will not be able to come. This process, in fact, I am proud to say that there are more than 500 study circles all over India and 100 Nyaya Kendras where speedy legal awareness is being created, and 150 training classes are taking place last year, what Mr. Sunil has said. During the webinar lockdown period, we had conducted 2,700 webinar online classes for the advocates all over the country. And unless the advocates are trained to be focused in their professional competence, the dispute redressal mechanism will not be able to function. Unless the dispute redressal mechanism is functional properly, the democracy will not be able to sustain. That is the reason, in that process, the advocates have to be committed towards the society. When advocates are committed to society and they are competent professionally, the appropriate results will come automatically. And in these days of consumerism, where the citizens are being treated not as human beings but only as consumers, the modern, postmodern, and liquid modern methodologies have reduced all of us into machines. All of us are losing our social, emotional touch. The institutions like family and social institutions are being crumbled. In this background, it is necessary that we as advocates take the lead to see that the society is regrouped itself, society searches the solutions, society is facing so many problems. We as advocates, we have to search for the solution, help the society to arrive at the solutions appropriately. And Nyayavadhiparishad will take a lead role in this issue, keeping in view the culture, the tradition, and basic values of this land. The Bharatiya jurisprudence must form the basis for the dispute resolution mechanism. That's what we intend to do it, and we'll go ahead with it. And with the guidance of learned people like Chief Justice and other judges, the advocates will be more equipped, more professionally committed, and more focused towards the competence of and society's answers also. Regarding social responsibility of advocates, Justice Lakshman will speak to you in the afternoon, so I will not go into that. But please remember that when we do, for example, all of you will be issuing 10 notices a week, 15 notices a month. Please spare half an hour for the helpless common man. We'll be able to literally create some kind of a confidence. And I would conclude by reminding all of you that the first state conference, we had Chief Justice V. Ramasubramanian as Chief Guest, now in the Supreme Court, and now we are having Honorable Chief Justice here. I'm sure before the next state conference, he will be a Supreme Court. And sir, when we give a word that we have been concentrating upon the competence of the advocates and at the same time welfare of the society, Nyayavadhiparishad is not a trade union, but a federation of lawyers organizations which are committed to the nation, its culture and values. And as Swami Vivekananda said, we have seen the Bharat Mata photo there. Let Bharat Mata
raise from the fisherman's net, poor man's hut, and cobbler's den. And then only we as learned people will be doing our duty towards the nation. Please remember the words of Swami Vivekananda. And regarding Telangana state issue, just want to remind, the Telangana state, sir, the people of Telangana did not have education in their mother tongue for more than 200 years. The Telangana people fought for getting education in their mother tongue. And Telangana land has lost youngsters. I'm not getting into the merits. During 1948 and during 80s, young generations, nearly 5,000 youngsters died. The whole society is looking towards certain solutions. We as advocates from Telangana, we have to help the society, especially rural folk, to realize their goals and help them to go ahead with it. And let us do it under the guidance of elders. Thank you. Bharat Mata ki Jai. Thank you, Murthy ji, for explaining the objectives of Nyayavadhiparishad. Now I request His Lordship Justice T. Vinod Kumar to address the gathering. The Chief Guest for today's function, Honorable Chief Justice Ujjwal Buyanji, my brother judges Justice Lakshman, Justice Nagesh Bhimapaka, and Justice Rajeshwar Rao, the other dignitaries present on the dais, off the dais, Bar Council members, judicial officers from various parts of the state, and ladies and gentlemen. I am here more like being a portfolio judge to accompany the Honorable Chief Justice, who is the Chief Guest to deliver the key address. But since the topic is of importance, I thought I will also share some thoughts on this. The topic for today's session, inaugural session, is speedy justice and the role of advocates. దాన్ని తెలుగులోకి తర్జుమా చేసుకుంటే సత్వర న్యాయము, న్యాయవాదుల పాత్ర. In delivery of speedy justice, both advocates and judges must work together to ensure speedy justice. Rendering of speedy justice is also considered as a fundamental right under Article 21 of the Constitution of India. For the litigant public to expect a speedy justice when he approaches a court, there is a legitimate expectation. Then only a litigant public will have confidence in justice delivery system. We must work together to erode the common perception in public that disputes take years, if not decades, to be decided in courts. This perception is a very dangerous perception and will dent the image of justice delivery system. We also are aware of two sayings which says justice hurried is justice buried and justice delayed is justice denied. But we have to strike a balance between these two so that in the justice delivery system, justice is rendered in a rightful manner and in time frame. Recently, the Honorable Justice Sanjay Kishan Kaul, while speaking on 6th of September, while inaugurating a Golden Jubilee building in Madras High Court, had observed that while the system is the hardware, advocates and the judges are the software. So if we have a software, updated software, the system will function smoothly. So unlike if you have a outdated software, you can't expect the system to work in a speedier manner.
Firstly, one of the 4 or 5 thoughts which I want to share for rendering speedy justice is for the advocates. They should be fully prepared when a case is listed for hearing. Like in Corona time, you are all aware that we have fought against the Corona, and like that we will have to fight against the syndrome of adjournment when it comes to taking up and doing old matters. Second important aspect where an advocate can take some lead for rendering speedy justice is to read files thoroughly and assist the court in deciding the case. A duty is cast upon the advocates to not only to the client but also to the court, because once he is before the court, he is an officer of the court. Maybe he is representing a client, but because he is an officer of the court, he also owes a duty to prepare himself and address the court for the courts to take a decision on that. Over the years, my experience has been that when an advocate prepares himself well, and judges tend to hear his cases and not by adjourning it. Maybe in 1 or 2 occasions they may adjourn, but maybe on a 3rd occasion, knowing that he is a lawyer who appears before them well prepared, thorough with his preparation, they tend to take up those cases and decide them. Insofar as criminal matters are concerned, Justice Krishna Iyer had observed once, our justice system, even in grave cases, suffers from slow motion syndrome, which is lethal to fair trial, where whatever the ultimate decision, speedy justice is a component of social justice, since the community as a whole is concerned in the criminal accordingly and finally published within a reasonable time, and the innocent being absolved from inordinate ordeal of criminal proceedings. It is unfortunate that more than 70% of prisoners and under trials are awaiting legal aid. Advocates taking up legal aid work owe a great deal of responsibility and must be vigilant in ensuring speedy justice. In fact, if you had seen the present Honorable Chief Justice of India comment recently that advocates should take up the legal aid for the needy people. One more aspect which I thought I will share with you is that the advocate should encourage the litigants to settle their disputes outside the court wherever possible by means of lok adalat, alternate dispute redressal mechanism, so that in certain cases wherever it is possible, a speedy justice can be delivered. Last and most important thing is that there are some meritless petitions are filed time and again in matters, knowing very well that they are bound to, they don't yield any result, but they are bound to cause delay. So when thousands of litigants are waiting in queue, hungry for justice, and the court docket is desperately wading through rising flood, meritless cases block the better ones from getting speedy justice. These are some of the points what I thought where advocates can look into for rendering speedy justice. With these few thoughts of mine, I thank the organizers for giving me this opportunity, and I also thank extend a warm this thing for the second state conference to be successful. Thank you very much. Thank you, Honorable Justice Vinod Kumar Garu, for the enlightening suggestion. In fact, he has specifically dealt with regard to the role of advocates to stop taking adjournment and move away from the tariq pe tariq system.
So, I request all the advocates to follow that advocate with the advice of His Lordship and ensure that adjournments are not sought again and again. And that is the important role of an advocate. Now I request our Honorable Chief Guest, we are all waiting to hear his address on the topic of the day. Chief Guest. Thank you. My esteemed colleagues on the bench, Justices T. Vinod Kumar, Justice K. Lakshman, Nagesh Dimapata, and N. Rajeshwar Rao, Dr. T. Srinivasa Rao, Principal District Judge Khammam, Mr. Srinivas Murthy, Senior Advocate and President of Akhil Bharatiya Nyayavadhiparishad, Mr. T. Suryakaran Reddy, Additional Solicitor General of India, esteemed dignitaries on the dais, Ms. Sai Rama Devi, Registered Vigilance High Court, Mr. Sarfaraz, EPS of the Chief Justice Office, President of the Bar Association, members of the Bar Council, my dear judicial officers who are present here, senior advocates, ladies and gentlemen. Good afternoon. I thought of wishing you good morning, but then it always happens with me. Good afternoon. At the very outset, I pay homage to the two great sons of India whose portraits are there. We have paid homage there. Swami Vivekananda. The other day I went to Ramakrishna Math in Hyderabad. There was a small conference there. There also I said that it is not the years that we live. Swami Vivekananda lived for only 39 years. It is the quality of life which ultimately matters, and what we leave behind, our footprints on the sands of time, which really matters. As judges, we are here for a short time in the bench. All that we leave behind is our judgments. So therefore, a judge should be known by the judgments, quality of judgments, quantity of disposal, equally important, which is so very relevant to today's topic. I also pay homage to the four great personalities who have sacrificed so much for the organization. My tributes to them. I'm sure they will bless this conference today. I'm thankful to the Nyayavadhiparishad Telangana for inviting me to this occasion. On the first conference, I could not be present because of personal reasons. Friends, the topic chosen is very, very relevant and contemporary. It is speedy justice and the role of advocates. The other day, Justice Nageswar Rao had come to the bar in our High Court. I was also present.
And he said that after 6 years of judgeship in the Supreme Court, he still felt like a lawyer. I thought that he had taken out my words and spoken, because I always believe and I always think that basically I am a lawyer. The lawyer in me is still alive. I feel more like a lawyer than more like a judge, and I feel more comfortable and more happy when I am in the company of lawyers. So with this caveat, I will speak whatever I could gather and whatever is my subject to my understanding of the subject, speedy justice. The principal district judge has spoken about his and he has done research on this. My brother Vinod Kumar has also shared his thoughts on speedy justice. Well, friends, the concept of speedy justice has not come about overnight. It has evolved, as we say, the constitutional jurisprudence. It's a constitutional concept. It has evolved over the years. 1950, we adopted the Constitution of India. The Supreme Court also came into being. One of the earliest cases before the Supreme Court related to preventive detention. Mr. A.K. Gopalan, he was arrested under the Preventive Detention Act. He challenged his detention before the Supreme Court in a petition under Article 32. Many grounds were taken. Two of the important grounds were this preventive detention was violative of Article 21, which says that no person shall be deprived of his life and personal liberty without following the procedure established by law. This, he said, preventive detention is something anathema to Article 21. He also said that by detaining me in a preventive manner, my fundamental right to movement under Article 19(1)(d) was being impeached, was violated. And therefore, this was also arbitrary and unreasonable, thus violative of Article 14. So the second argument advanced was that Article 14, 19, 21 are all interconnected. Violation of one fundamental right would lead to violation of the other. Supreme Court, it's a Constitution bench judgment, majority negated both the principles. Supreme Court said that each of these articles, 14, 19, 21, would have to be tested on its own. There is no intertwining or intermingling of the articles. This is what the Supreme Court said. Secondly, as most importantly, Supreme Court said that there must be a law in place. It was a literal interpretation of the Constitution. There must be a law in place, and the law must provide for a procedure to deprive a person of his life and liberty. Once these two conditions are fulfilled, a law in place, law must prescribe the procedure, a person can be deprived of his life and personal liberty. That was a literal interpretation of the Constitution. Supreme Court, the argument advanced that principles of natural justice should be read into the Constitution. Article 21 was negated by the Supreme Court in those early years by saying that principles of natural justice were vague concepts, and these vague concepts cannot be read into Article 21. This was a judgment in 1950. Of course, there was a minority view, and in the minority view it said that the procedure must, the law must not only lay down the procedure must be a fair procedure. And the minority view said that in this fair procedure, principles of natural justice would have to be read into it. Therefore, the analogy of the due process, American due process, was brought into in the understanding of Article 21. But those were early days of our Constitution, 1950, the first year of the Constitution of the Supreme Court coming. Therefore, perhaps the majority took the view that these are all far-fetched concepts, will not go by that.
20 years later, in 1970, in case of R.C. Cooper, Supreme Court said that each of the articles quoted in 1921 are not islands. They are like parts of the human body, all interlinked. Violation of one will lead to violation of the other. So therefore, there cannot be individual separation. There cannot be separation of these articles. That was in R.C. Cooper. Then the emergency came. We all know the emergency came in 77, 78, 26, 77. And the judgment of ADM Jabalpur, we all know. After the emergency was over, the daughter-in-law of the then Prime Minister Indira Gandhi, Srimati Maneka Gandhi, wanted to travel abroad. However, the regional passport officer impounded her passport. She was not allowed to travel abroad. So she filed a 32 petition in the Supreme Court. That's Maneka Gandhi versus Indian Office. Many things were laid. This is one of the landmark judgments. In fact, it is a watershed moment of the Indian constitutional history, jurisprudence. Many concepts were laid down, but for our today's deliberation, what is relevant is that not only there must be a law in place, not only that law should lay down a procedure for depriving a person of his life and personal liberty, that procedure or that law must be a fair law, not a formal law. Therefore, principles of natural justice was read into by the Supreme Court. And it was made clear that there can be a challenge on the ground of violation of Article 21. Post Maneka Gandhi, Article 21 received a very, very expansive and liberal interpretation at the hands of the Constitution. I may mention that again in the earlier period, in 1951, there's a famous case of Tara Singh versus State of Punjab, where the appellant wanted legal assistance. Supreme Court declined it. Majority held that this was a case of 1951, Tara Singh versus State of Punjab. And it was in the context of Section 340, subsection 1 of the old Criminal Procedure Code, 1898. Right of an accused person to a lawyer was a privilege. That was the view taken by the Supreme Court in 1951. It was a privilege given to the accused, and that it was his duty to ask for a lawyer if he wanted to engage one, or to get his relations engaged one for him. So in 51, the view taken by the Supreme Court was that it was a privilege given to an accused. If he wanted the services of a lawyer, he must ask for it. Post Maneka Gandhi, a series of cases, a series of landmark decisions, landmark judgments have been rendered one after the other. In Madhav Hoskote case, it was case from Maharashtra, Supreme Court held that the right to free legal aid, just see 51 what was there, and this is 78. Right to free legal aid is a guaranteed fundamental right under Article 21. How Supreme Court has progressed over the years. In a series of cases relating to Husainara Khatun versus State of Bihar, so how everything is okay? Om Shanti. Yeah. So in Husainara Khatun, the series of cases of Husainara Khatun, it was held by the Supreme Court that speedy trial is within, right to speedy trial is within the sweep of Article 21. This is where the Constitution comes in. This is how the law is evolved. Speedy trial is not something, a charity. We say judges will do, lawyers will do. No. It's a fundamental right of a person, of a litigant,
to have speedy trial. This is traceable to Article 21. This is what the Supreme Court said in a series of decisions in Hussain Khammam. In the case of Subdas versus State of Arunachal Pradesh, Supreme Court said that a trial without offering legal aid to an indigent accused at the expense of the state will be vitiated and conviction will be set aside. This is how the law is progressed. Therefore, friends, what I want to emphasize is that because of the evolution of the jurisprudence, right to fair trial, right to speedy justice is now a fundamental right of a litigant, of an accused, which is traceable to Article 21 of the Constitution of India. Many things have been said about speedy justice. I was a young boy, 70s, when we had a magazine called Illustrated Victory of India. Famous magazine. Now I don't think it is there anymore. In one of the issues, in 78 I think, there was a photograph with a caption. There was a lady from Punjab. She was carrying 17 bricks. She was a construction worker. She was carrying 17 bricks on her head and still managed to smile. That was the caption given. Yes, what he wanted to portray is that this is the spirit of Punjab. We work hard, we still smile. But now looking back, I put it in a different context. 17 bricks on her head, she managed to smile, she managed to walk. Put one more brick over there, will she still be able to smile? Will she still be able to walk? Maybe. There will still be a faint smile. Her walk may be slightly unsteady. Put one more brick, I'm sure she won't be able to smile and she will wobble instead of walking. Put one more brick there, she will collapse. Bricks will collapse, she will collapse. This is happening to our system. Every system has got a limitation, inherent limitation. Beyond that, it will simply burst. Our system is bursting at the seams. We cannot compare our system to any other country in the world. Look at India's population. Is it comparable to Singapore? Is it comparable to any European country? Is it comparable to America? No. Look at the huge population. Look at the population judge ratio in India. We have one judge per 10 million, which is woefully inadequate. In America, it is 50 judges per 1 million population. And look at the American system. Hardly 10% of the cases come up before the court. 90% of the cases not only are settled, that's a different aspect, which are filed in the court are dismissed without a hearing. Those 10% cases which are placed for hearing, there also time limit is given. 10 minutes for plaintiff, 10 minutes for defendants, another 5 minutes for defendants. Can we adopt a system like that? Ask us. Ask any international client, litigant, give him an option. He faces a criminal proceedings in India, China, Russia. Ask him where he would like his trial to be conducted. I am sure the answer will be in India. Why? Because he is assured of a fair trial in India. Our system may be slow. The wheels of justice may be slow. But it is sure. We follow the system that let 10 probably guilty people, they go scot-free. But no innocent should be condemned. This is the principle Indian jurisprudence holds. So, the population is one thing, the judge ratio is one thing. This is a big, then infrastructure. Where do we have the infrastructure? Only now, after so many interventions by the Supreme Court, now we are having a semblance of judicial infrastructure. My friend was speaking about hardware, software and hardware. Certainly we need updated software. We also need updated hardware. Updated software, updated software, and outdated hardware
will not give us speedy justice. So what will have to be there, for which most states in India, even the central government, allots about just 1% of the budget for judiciary. Is it enough? It is not enough at all. Therefore, this is a complex issue. As we rightly say, justice hurried is justice buried. At the same time, justice delayed is justice denied. There has to be a fine balance between the two. Having said that, I fully acknowledge that it is not it's a right of a litigant who approaches the court to know within how much time my case will be decided. He cannot wait indefinitely for the court to take or the system to take its own sweet time in deciding a case. There are various issues I think we need to debate on that. Do we really need so many multi-layers of appeals? One appeal after the other. In civil matters, we are up to second appeal. Income tax provides for assessment order, CIT appeals, income tax appellate tribunal appeals, high court appeals. In between there are writ petitions. In between there are revisions. In between there are the reviews. So this multi-layer reviews, multi-layer appeals can be one of the reasons. I don't know. It's just a thought process here. More detailed study will have to be whether it will again affect the rights of the litigant. But certainly, a litigant who comes to the court has a right to know within how much time my case will be decided. And the system must be able to tell him. It may not be like with mathematical precision, all right, 5 years, 2 months, 60 days. No. But he must go back with an assurance that my case will be heard. In my view, at every stage of a case, 5 years is more than 5 years is more than adequate and reasonable period for disposal of a litigation, be it an original trial or an appeal. There is another issue. What I said about America, they have carried out a study. The study has found out that those cases which come up before the court are filed by a handful of firms, big firms, and they get privacy in the listing of the case. Now, without us realizing, it is happening. Corporatization of the justice system. Most of the time in the courts, if we work out, are spent in corporate litigation. Whether it is under the securitization laws, or under the IBC code, or under the Companies Act, most of the time are consumed in corporate litigation. Corporates can engage big lawyers who charge hefty fees. In the process, the common man, the last man whom we talk about, the last man Mahatma Gandhi talked about, is squeezed out of the system. He is nowhere out of it. He has no place in the system. These matters lie unheard of for years together. Nobody bothers. It becomes at the end of 15 years, 20 years, simply either somebody dies, legal aid petition, or simply it has become. So this is also another aspect, because our justice system, legal education in India cannot be elitist. It cannot be elitist. It has to be for the common man, because justice in India is rooted in social concept. As Dr. Babasaheb Ambedkar has pointed, it can't be. We cannot replicate the American model. Certainly, corporate litigation, there has to be arbitration, everything will come in place. But court proceedings, I am of the firm view that interest of the common man must get precedence in adjudication. So therefore, it is there the role of the lawyers also comes in. It is a duty of the lawyers, is a duty of the judges to see that no injustice is done by abandoning court pending cases
cases are taken up and heard and decided. It is also the duty of the lawyers to do pro bono litigation as part of their professional duty or part of their professional ethics. Before concluding, I am reminded of one great saying by one of the most celebrated and judges of the US Supreme Court who recently retired, a woman judge, Justice Ruth Bader Ginsburg. And she has said, unlike in India, judges in the United States never retire. They put in their papers because of ill health like that. We can't adopt that system. For obvious reasons, we can't adopt that system in India. She said, a lawyer will gain a large satisfaction when he or she is not simply a fee-charging artisan, but a contributor to the public good. This is the essence of the legal profession. We are all officers of the court. It is our duty. We owe it to the court. Court is what? It's a reflection of the society. We owe a duty to the society. Friends, it is a complex issue. Speedy justice can't be achieved overnight. It's an ongoing process, and it should not be individual-centric. We must have a system in place where judges will come, judges will go, lawyers will come, lawyers will go, but the system continues to work, and that at the end of the day, the litigant can expect that my case will be heard, and heard in a fair and judicious manner, which is more important. So, it is a right of a litigant, not a legitimate. I would like to differ with my friend. It is not a legitimate expectation, it is a right actually. And we must be alive to this right. It ill behoves us when somebody comes and says, I am a widow, my case is for pension is pending for last 6 years. Give me a date, give me a hearing. It ill behoves us when we say we can't give you a date. Then something is wrong with the system. All of us, we need to introspect. And it can't be that the infrastructure will be provided, they don't build, we start speedy justice. It has to go step by step, side by side, and it's like a vicious circle. Unless we can't say that unless we have the infrastructure, then we'll be able to provide speedy justice. No, we need to move now, and there's no tomorrow in this case. In the High Court, we have made a little endeavor to try and dispose of old pending matters. I'm sure in due course of time, we'll be able to see some fruitful results of this. With these few words, I express my thanks to the organizers for inviting me to take part in this conference. My best wishes to the organizers. I'm sure this conference will be a grand success. It will throw many ideas, new ideas, with which we can look forward and work ahead for the years to come. Thank you very much. Thank you, sir. We are all honored with your enlightening address and thought-provoking. In fact, you have reminded all of us that we have a dual duty, one to the bench and one to the society. So taking this forward, we hope that in the conference we will take this forward and see that the speedy justice is evolved sooner than later. And we also thank you for the wishes, and I request all of you to give a standing ovation to the chief guest. Thank you once again, sir. Now the next day, in fact, amongst us we have the newly elevated judges,
Nagesh Bhimapaka and Namavarku Rajeshwar, we will take this opportunity to felicitate them on their elevation. So I request both of them to come to the stage and we request both of them, Nagesh Bhimapaka, to come on to dais and occupy the seats. ఎక్కువగా చెప్పేది లేదు. నాగేష్ భీమప్ప గారు మీ అందరికి తెలిసిన వారే, అవిభక్త ఖమ్మం జిల్లా సన్ ఆఫ్ ది సాయిల్ భూమిపుత్రులు. కష్టపడి పైకి వచ్చారు. కష్టం నష్టం నేను తెలుసు. రూరల్ ఏరియా నుంచి ఎంత కష్టపడి హైకోర్టుకు వచ్చారు. హైకోర్టులో ఎన్ని కష్ట నష్టాలకు వచ్చిందో మేము స్వయంగా చూసాము. అందరూ కేడలను అన్నింటినీ తట్టుకొని దుంచొని ఈరోజు మనందరికీ కూడాను గర్వకారణంగా ఉన్నటువంటి భీమప్ప నగేష్ గారిని చూసి ప్రార్థిస్తున్నాను. నామపు రాజేశ్వరరావు గారు వరంగల్ జిల్లా వాస్తవ్యులు. విద్యార్థి ఉద్యమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొన్నారు. 13 సంవత్సరాల పాటు ఒక యూత్ మ్యాగజైన్, స్టూడెంట్ మ్యాగజైన్ సాందీపులు అనేటువంటి దాన్ని సమగ్రంగా నిర్వహించడమే కాకుండా న్యాయవాద పరిషత్లో స్టేట్ ట్రెజరర్ ఉండేవారు. ఆ తర్వాత హ్యూమన్ రైట్స్ సొసైటీ యొక్క ఆల్ ఇండియా నెట్వర్క్ కూడా ఆయన ఇన్ఛార్జ్గా పనిచేశారు. వీళ్ళిద్దరూ కూడాను దే ఆర్ నాట్ బార్న్ విత్ గోల్డెన్ స్పూన్. They are self-made persons. It is an inspiration to the younger generation, and it's not to say that గొప్ప వాళ్ళకి అన్ని వదలు వస్తాయి అనుకోబాకండి. కష్టపడి పనిచేసే వాళ్ళకి, సిన్సియర్గా ఉండే వాళ్ళకి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది అన్న నిదర్శనం వాళ్ళిద్దరినీ కూడాను సన్మానించుకునే అవకాశం న్యాయవాద పరిషత్ రాష్ట్ర కాన్ఫరెన్స్ నేను ఎంతో కలిగిస్తున్నాను, ఆనందిస్తున్నాను. Now I request the Honorable Chief Justice to felicitate them on this. So first, శ్రీ భీమప్ప నగేష్ గారు. I request the Honorable Chief Justice to felicitate Sri Nyayavadhiparishad. సన్మాన గ్రహీతలు ఇద్దరు కూడాను వాళ్ళ రెస్పాన్స్ బ్రీఫ్ గా క్లుప్త సుందరంగా చెప్తారు. ఫస్ట్ ఐ రిక్వెస్ట్ భీమప్ప నగేష్ టు రెస్పాండ్. వేదిక మీద ఉన్న ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారికి, అలాగే సీనియర్ జడ్జెస్ వినోద్ కుమార్ గారికి, మిసెస్ లక్ష్మణ్ గారికి, నామవరపు గారికి, మా మూర్తి గారు 3 నిమిషాలు టైం ఇచ్చారు కానీ నేను 30 సెకండ్లు కూడా మాట్లాడే పరిస్థితిలో లేను. కాకపోతే ఇక్కడ భరతమాత ఫోటో, అంబేద్కర్ గారి ఫోటో, స్వామి వివేకానంద గారి ఫోటో చూసిన తర్వాత 2 మొక్కలు చెప్పాలనిపిస్తుంది. మా ఫాదర్ ఈ నెల 5న శివైక్యం చెందారు. వారి గురించి చెప్పే మాటల్లో చిన్నప్పుడు మా ఫాదర్ సంవత్సరానికి 2-3 సార్లు నా జైలుకి వెళ్ళేవారు. నాకు ఇంకా గుర్తుంది. ఒక పేద కుటుంబం, మా ఫాదర్ జైల్లో ఉన్నాడు, మా మదర్, మా సిస్టర్, మేమిద్దరం చాలా చిన్నవాళ్ళం. మా బ్రదరు ఒక క్యారెట్ తీసుకొని భద్రాచలం సబ్ జైలుకి వెళ్ళాను. మా ఫాదర్ దున్నేవాళ్ళ దగ్గర భూమి ఉద్యమంలో పాల్గొని ఆయన వరంగల్ సెంటర్ జైలు తీసుకెళ్తున్నారు. సో మేము వెళ్ళి ఆయన క్యారెట్ ఇచ్చి రావాలి. మా అక్క నా చేతిలో పట్టుకుంది. నా చొక్కాకు అప్పుడు గుండీలు లేకపోవడం వల్ల నేను ఇలా పట్టుకొని పోయాను. సరే ఆ జైలుకి వెళ్ళిన తర్వాత మా ఫాదరు, నాకు చాలామందికి మీ ఫాదర్ ఆఫీసులో ఉండడం తెలుసు, వ్యవసాయం చేయడం తెలుసు, లేదా మరో పని చేయడం తెలుసు. మా ఫాదర్ జైల్లో ఉండడం నాకు ఇంకా గుర్తుంది.
మా ఫాదర్ అప్పుడైతే నాకు కోడిగుడ్డు తినిపించారు. తర్వాత మా మానవ సనసైగా చేశాడు, వీళ్ళు తీసుకెళ్ళు అని. భద్రాచలంలో ఉన్న గోపాలకృష్ణ థియేటర్ అనే ధ్వంసం, అక్కడ తీసుకెళ్ళినప్పుడు మా మేనమావ నాకు ఏదో కొనిచ్చాడు. ఈ లోపల మా ఫాదర్ యొక్క వ్యాను ఆ రోడ్డు నుంచి అట్లా పోతం చూశాను. నా కళ్ళ వెంట అప్రయత్నంగా నీళ్ళ పొర కమ్మిన నా కళ్ళకు మా తండ్రి యొక్క వ్యాను అస్పష్టంగా కనపడింది. మా మామగారు భయపడి, అరే ఏడవకరా చూడు చూడని నా చేతిలో వచ్చిన పల్లీ ప్యాకెట్ ఉంటే ఆ పల్లీ ప్యాకెట్ మీద ఒక బొమ్మను చూపించాడు. ఆయనే నా జీవిత గమనాన్ని మార్చిన మహానుభావుడు స్వామి వివేకానంద. ఆయన నా మీద ఎంత ప్రభావం చూపించాలనే మాట చెప్పాలంటే, నా రక్తంలో నేను మాట్లాడే ప్రతి 10 మాటల్లో కూడా 7 మాటలు స్వామి కింద సూక్తులే ఉంటాయి. అలాగే భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినాక దేశాన్ని ఎలా నడపాలనే సమస్యలో మీ దేశాన్ని దశాదిశ నిర్దేశించి సాంఘిక, ఆర్థిక, రాజకీయ న్యాయం, భావ స్వాతంత్రం, భావ ప్రకటన స్వాతంత్రం, నమ్మకం, విశ్వాసం, వ్యక్తి స్వేచ్ఛ, వ్యక్తి గౌరవం, జాతీయ ఐకమత్యం, మత స్వేచ్ఛ అంటూ సార్వభౌమ కలిగిన మాయి రాజ్యాంగాన్ని మాకుమేముగా సమర్పించుకుంటామని మనకు దశాదిశ నిర్దేశం చేసిన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి ఈ వ్యక్తుల ప్రభావంతో పాటు ఈ దేశంలో పుట్టడమే చాలా అదృష్టంగా భావించే అనేక మహనీయులు సంచరించిన ఈ దేశాన్ని ఈ దేశ బిడ్డగా గర్వపడుతూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ కూడా శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ నాగేష్ గారు. ఇప్పుడు నామవరపు నాగేశ్వరరావు గారిని ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసింది కోరుతున్నాను. వేదిక అలంకరించిన ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ ఉజ్వల్ బిరాన్ గారు, అదేవిధంగా ఆనరబుల్ జస్టిస్ వినోద్ గారు, ఆనరబుల్ జస్టిస్ లక్ష్మణ్ గారు, అండ్ మై బ్రదర్ నగేష్ గారు, అండ్ కేఎస్ మూర్తి గారు, మిగతా న్యాయవాద మిత్రులు, సీనియర్ న్యాయవాదులు అందరికీ కూడా నమస్కారం. ఇందాక ఇవాళ మనం చీఫ్ జస్టిస్ గారు చెప్పినట్టుగా స్పీడీ జస్టిస్ ఇది ఏ ఒక్కరి చేతిలో లేదు, అందరం కలిసి తీసుకొని కష్టపడాల్సిన సందర్భం ఇది. అందుకే న్యాయవాద పరిషత్తును ఎవరి ఆలోచనతోనైతే ప్రారంభించారో శ్రీ దత్తోపంత్ హెగ్డేజీ, ఆయన ఏ సిద్ధాంతం కోసం పనిచేశారో ఆ సిద్ధాంతంలోనే చెప్పారంటే వ్యక్తి నిర్మాణం. వ్యక్తిలో మార్పు రానంత వరకు కూడా ఎవరిని, ఏ దేశాన్ని ఎవరు బాగు చేయలేరు. కాబట్టి కేసుల సత్వర పరిష్కారానికి న్యాయవాదులు, న్యాయమూర్తులు, అదేవిధంగా కేసులు వేస్తున్న కక్షిదారులు కూడా సమపద్ధతిలో ఈక్వల్గా తమ వంతు బాధ్యత నిర్వర్తించినట్లయితే స్పీడీ జస్టిస్ అనేది సాధ్యమైంది. అదేవిధంగా మనకందరికి చాలా మందికి అలవాటు, ఇందాక మంచి చక్కటి పాయింట్ హానరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ సెడ్ దట్ we can't compare with America, Singapore, etc. కరెక్ట్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం బాధాకర విషయం అంటే మనం అన్ని ఇక్కడ చేస్తుంటాము. సీ హౌ అమెరికా ఈ సెటిల్ వెరీ ఇష్యూస్ వెరీ ఈజీలీ అండ్ ఫాస్ట్లీ అని చెబుతూ వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ హియర్. కాబట్టి కైండ్లీ డోంట్ కంపేర్ విత్ అదర్ కంట్రీస్. వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ నేషన్, వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఫర్ ది స్పీడీ జస్టిస్, and what type of justice we are doing to our clients. అందుకనే అడ్వొకసీ ఈజ్ ఏ నోబుల్ ప్రొఫెషన్ అంటారు. సో నోబుల్ ప్రొఫెషన్ కి సార్థక నామధేయులుగా మనం ఈరోజు సమాజంలో నిలుచొని ఇవాళ మొత్తం మీకు అందరికీ తెలుసు, స్వాతంత్ర్య పోరాటం నుంచి ఇవాటి వరకు మంచి ఉద్యమాలు కావచ్చు, దేశానికి ఉపయోగపడే ఉద్యమాలు కావచ్చు, దేశాన్ని ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో నెట్టేయడానికి ఉపయోగపడే ఉద్యమాలనే కావచ్చు, అందరిలో కూడా అన్ని ఉద్యమాలను కూడా నాయకత్వం వహించేది న్యాయవాదులు మాత్రమే. కాబట్టి నథింగ్ బట్ సే వీఆర్ ది బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ దిస్ గ్రేట్ కంట్రీ. సో మనము అంత పెద్ద బాధ్యత మన భుజస్కంధం మీద ఉన్నప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళం సత్వర న్యాయానికి కేవలం జడ్జి బాధ్యతే కాదు, సత్వర న్యాయానికి కేవలం అడ్వకేట్ బాధ్యతే కాదు.
కాబట్టి ఈక్వల్గా కష్టపడుతూ మన ఏమైతే ఉందో అంటే ఈ దేశం యొక్క దీన్ని కాపాడుకుంటూ మన విలువలకు అనుగుణంగా ప్రతి క్లయింట్కు న్యాయం జరిగే విధంగా మన కోసం మనం జీవిస్తూ దేశం కోసం జీవించాలనే భావన ఇక్కడ ఉన్న న్యాయవాదులు అందరూ కూడా తమ తమ మనసులలో నిర్ణయం తీసుకొని అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ మనం జరుపుకుంటున్నాం. సో ఈ శుభ సందర్భంలో ఇక్కడ కూర్చున్న న్యాయవాదులందరం కూడా మన వంతు ప్రయత్నం స్పీడీ జస్టిస్ కోసం ట్రై చేద్దాం అనే భావనతోని ముందుకెళ్తారని ఆశిస్తూ నేను ముగిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. Thank you, Nagesh ji and Rajeshwar ji, for your kind words. Now, we would like to felicitate the chief guest and the guest of honor, and I request the Khammam unit to do the honors. I request the other dignitaries and All India President Sri Murthy and President of Sri Mohan Karorji and Hegde ji to please join in felicitating the chief guest. Shri Vinod garu. The Khammam unit will felicitate the Honorable District Judge T. Srinivas Rao. Now I request to felicitate Sri Srinivas Murthy. Now I request the President of the Bar Association of Khammam to be felicitated.
I request to felicitate the Additional Solicitor General, Surikaran. Now, Mr. Lakshminarayan Venkade, our Zonal Secretary from Karnataka, will be felicitated. I request the Registrar of Vigilance, Sai Rama Kumari, to come on to the dais. Sai Rama Devi. Now friends, the concluding part, vote of thanks. Vote of thanks. One second. Before concluding and giving vote of thanks, there is one information to be given. All the district presidents and secretaries who have assembled here, after this session we will meet here on my left side. So all state council members, all the state council, please assemble here. Before presenting, can go for lunch. Before presenting vote of thanks, I request Sri Khammam Ramesh Garu come on to dais and felicitate His Lordship. Make it faster. To present Bhagavad Gita on behalf of Nyayavadhiparishad to the His Lordship.
request now the vote of thanks to be taken. I, being Secretary of Nyayavadhiparishad, Khammam unit, I sincerely convey my thanks to the State Unit of Nyayavadhiparishad for conducting this State Conference at Khammam. We, the members of Nyayavadhiparishad, Khammam, convey sincere thanks wholeheartedly to His Lordship Chief Justice Sri Ujjwal Goyanji. Further, we convey sincere thanks to His Lordship Chief Justice Ujjwal Goyanji for delivering keynote address on the topic of speedy justice and role of advocates. My Lord, we legal fraternity are inspired with your keynote address, and we Nyayavadhiparishad, as stated by our Akhila Bharata Adhivakta Parishad President Murthy ji, we wish with the blessings of Lord Rama, you will be elevated to the Supreme Court very soon. Further, we sincerely convey our thanks to His Lordship T. Vinod Kumar, Portfolio Judge, Khammam District, for his gracious presence in this August gathering. And we, Nyayavadhiparishad members, sincerely convey thanks to His Lordship Sri Lakshmanji, Nagesh Bhimapaka, Namor Murayeshwara on this occasion. Further, I convey my sincere thanks to the K. Srinivas Murthy, President Akhila Bharatiya Adhivakta Parishad, for his inspiring speech and his presence. Further, I convey my sincere thanks to Dr. T. Srinivas Rao, District Judge, who inspired us every day for conducting this national state conference. Thank you very much, sir. Further, I convey my sincere thanks to our State President Karun Mohanji and Sensan Sudhir, General Secretary, President District Bar Association, and I convey my sincere thanks to all Vyavastha Pramukhs who worked here for more than 10 days to success this event in a grand manner. And I convey that lunch is arranged behind this room, and I request each and everyone to have lunch. Thank you. The program is this session is concluded. I would like to inform after the lunch session, we have the session of His Lordship Justice Lakshman Garu will address the gathering. So please quickly have the lunch and come to the conference hall. Thank you. At 2 o'clock. 2. All the district presidents and secretaries, I request them to please assemble on the left side of the dais.
kind request to all the district presidents and secretaries and state unit will assemble state left side. Kind attention to all the district presidents and secretaries of Nyayavadhiparishad and the
Good afternoon, everyone. Second session. The topic social responsibility of other. Now, I request Jupiter please come into this. Steve Aruna, please. Okay. Please come on with us. Stay back here. Please stay over. Now let us stay back in Rama Devi. Please come on with us. Ramila. Sri M. Narasimha garu, please come on to dais. Trivedi garu, give a person. Sanjay Godavari Bar, please come on the dais.
Nikita, give the book. M. Ravinder Garu, please come on to the Janga. D. Durga Garu, give the book. Now I request Jopalli Satyanarayana to set the session. Good evening to all the delegates from the second session. The Khammam Nyayavadhiparishad provide good food to all, but they are enjoying their honor and enjoy the food also. And now on the dais, this is Lakshmanji and Gauriji, Ramaraoji, Narasimhareddy, Sanjay and other local delegates, wedding delegates. Today, second session topic is advocates social justice. The role of the advocate to social justice to responsibility the advocates for social justice is a big question to all the advocates. Today, the advocates are most responsible to provide equality, economic, to look the country to when there is a injustice to the people and there is any violation of human rights and violation of the property rights and other rights of the public, the advocates ensure to fight to injustice against injustice, then our role is big role. Then I request today the Lakshmanji work on the topic. Sir, 1 minute. Lakshman sir, 1 minute. To introduction by the Sampada, Advocate Hyderabad. As usual. Namaste. It's my pleasure to introduce Honorable Sri Justice K. Lakshman Garu. Honorable Sri Justice K. Lakshman was born on 8th June 1996 to Sri K. Gopal and Srimati K. Satnama, who hail from an agricultural family of the 5 children, 2 sons and 3 daughters. He is the second one and the eldest son. He belongs to Bogaram village of Ramannapet Mandal in Yadadri, Bhuvanagiri district. His school journey had taken place in the government school at Bogaram and Ramannapet villages respectively. He did his graduation with BSc MPC from New Science Degree College, Ameerpet, Hyderabad, and later did his LLB from VR Law College, Nellore and Sri Venkateshwar University. After completion of law degree, he enrolled as an advocate in the year 1993 with the Andhra Pradesh Bar Council and joined in the office of Sri Madhiraju Radhakrishna advocate, and did his juniorship for some time with the erstwhile High Court of Andhra Pradesh and various other subordinate courts in and around the Twin Cities, and thereafter started his independent practice from 1999 on the side of civil laws, constitutional law and cooperative laws. He was also standing counsel for Uranium Corporation of India and various private reputed institutions or companies. He got married to A. Manjula Rani, was blessed with 2 daughters, Srija and Himaja. He was appointed as Assistant Solicitor General of India for the High Court of Judicature at Hyderabad for the state of Telangana and Andhra Pradesh on 24th August 2017. After bifurcation of High Court, served as such for the High Court of Telangana state and discharged his duties till his elevation as a judge of the Honorable High Court.
He has been elevated as a Judge of High Court of State of Telangana and was sworn in as such on Monday, 26th August 2019. Thank you. Dignitaries on the dais, Mr. Jopati Sachano and Mr. Gaudesh Sampadaji and Harkara Sriram Rogar and other dignitaries on the dais and off the dais. I know how difficult to take a session post lunch and also to manage it for 45 minutes, the time given to me. Surakar Reddy garu already nidrapotunnaru senior counsel. సో నేను అడిగా ఆర్గనైజేషన్ నాకు ఎందుకు పోస్ట్ లంచ్ ఇచ్చారండి, నేను అంటే కోపం ఉందని. కోపం ఏం లేదు, మీరైతేనే మేనేజ్ చేస్తారు కాబట్టి యూ టు టేక్ దిస్ సెషన్ పోస్ట్ లంచ్ అని అడిగారు. సో దెన్ ఐ సెడ్ ఓకే. తర్వాత మిస్టర్ కరుణ్ మోహన్ అండ్ అదర్స్ దే కేమ్ టు మీ విత్ రిక్వెస్ట్ టు కమ్ హియర్ అండ్ స్పీక్. అండ్ నేను వాడిని అడిగి ఐ రేస్ 2 doubts. ఫస్ట్ డౌట్ ఈస్ why I have to come to Khammam and speak అని అడిగారు. అడిగితే లేదు మీరు రావాల్సిందే అన్నాను. చీఫ్ వినోద్ గారు నేను కాకుండా there are 31 judges in Telangana and about 27-30 judges in Andhra. Even we can invite one Supreme Court judge గా why you are calling me. మళ్ళీ ఒక సామెత ఉంది కదా, నేను ఇక్కడే పుట్టి ఇక్కడే పెరిగాను అండ్ తెలుగు అది హిందీ సామెత ఉర్దూ సామెత ఐ డోంట్ నో. గర్కా ముర్గి దాల్ బరాబర్ అంటే అదొక సమస్య ఉంది కదండి, వాట్ టు డూ అంటే ఈ సార్ నో నథింగ్ డూ, యూ హావ్ టు కమ్ అన్నది. ది రీజన్ ఈస్ 2016 I think we have conducted Telangana Nyayavadhiparishad first conference. If I am not wrong, in Karimnagar. I was General Secretary of this association. So tarvata this is the second conference. So kabatti necessarily you have to come and then I said okay. Vasana. But the second doubt was what is that I have to do? Anyway, I agreed to come and Oscar, but what is that I have to do? And there is no answer. There was no answer at that particular point of time. Okay, 2 రోజుల తర్వాత వచ్చి యూ హావ్ టు టేక్ ఎ సెషన్, అది కూడా ఈ ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ అని అడిగారు. ఐ సెడ్ ఓకే. మరి ఏం మాట్లాడాలని అడిగారు టాపిక్స్. అడిగితే వారు ఏమిచ్చారంటే లా ఆఫ్ ఇంజంక్షన్స్ అండ్ ఓవర్ వ్యూ, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఏ కేస్ స్టడీ, 138 ఆఫ్ NI Act అండ్ ఓవర్ వ్యూ, ప్లీడింగ్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్ అని 4 టాపిక్ ఇచ్చారు. నేను చెప్పేవారికి సార్ అడ్వకేట్స్ అంతా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వస్తారు, ఏదో మాట విడుపు ప్లస్ కాన్ఫిడెన్స్ చూసినట్టు ఉంటుంది, అందరినీ మెచ్చినట్టు ఉంటుంది అని వస్తారు. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా సబ్జెక్ట్ ఏంటి 138 ఇది మరి అన్యాయము. ఏదో తెలుగులో ఇంకో సామెత ఉంది కదా, ఏలేశ్వరం పోయినా శనేశ్వరం పోయినా, ఖమ్మం తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ 138 ఏంటంటే అని చెప్తే అప్పుడు ఫైనల్లీ వాళ్ళు ఈ టాపిక్ ఇచ్చారు, సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ల్యాబ్. ఐ సెడ్ ఐ స్పీక్. సో ది రీజన్ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ దిస్ టాపిక్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ మై ఎలివేషన్ అబౌట్ 2 years బ్యాక్ we have conducted, Telangana High Court has conducted South India Judicial Officers Conference. So we have invited 5 judges from each district and 5 High Court judges from all South Indian High Courts. Akkadiki we have called 7 judges including Justice Lav Nageshwar Rao. He was sitting judge there. So Varu, he has, during his speech, he has referred one important issue. వారు ఎప్పుడు సిట్టింగ్ జడ్జి ఉన్నప్పుడు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళిపెట్టిన తర్వాత ఆయన కెనడా వెళ్ళారు. కెనడా కంట్రీకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ దేర్ వాజ్ ఎన్ ఆన్ గోయింగ్ డిస్కషన్ ఏంటంటే జడ్జెస్ రైట్ ఫ్రమ్ లోయర్ జ్యుడిషియరీ టు హయ్యర్ జ్యుడిషియరీ, ఆ జడ్జెస్ అందరికీ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎక్స్పోజర్ టువర్డ్ సోషల్ ఇష్యూస్. సో కాబట్టి వాళ్ళకు వర్క్షాప్స్ తర్వాత కాన్ఫరెన్స్లు ఇవన్నీ జరపాలని చెప్పి డిస్కషన్ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్ ఎట్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ ఎంటైర్ కంట్రీ ఆఫ్ కెనడా. సో అప్పుడు ఆ డిబేట్ ఏంటంటే చిలికి గానువాదులాగా అల్టిమేట్లీ గవర్నమెంట్ టుక్ అప్ దట్ ఇష్యూ అండ్ గవర్నమెంట్ కండక్టెడ్ వర్క్షాప్స్, కాన్ఫరెన్సెస్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ గివింగ్ ఎక్స్పోజర్ టు ది ఆన్ సోషల్ ఇష్యూస్ టు ది జడ్జెస్. ఇట్ వాజ్ రియల్లీ సర్ప్రైజ్ టు మీ. సత్యారెడ్డి గారు వినాలి ఎందుకు సర్ప్రైజ్ అంటే ఇట్ వాజ్ రియల్లీ సర్ప్రైజ్ టు మీ. యు నో వై? A person like me who hails from a small village, rural area, మనకు పొద్దున్న లేస్తే సమస్యలు కదా, సోషల్ ఇష్యూస్, ఇతరత్ర ఇష్యూస్.
జడ్జెస్ కంటే మనకి ఇంటి పక్కడికి సోషల్ ఇష్యూస్ మీద అవగాహన ఉంటుంది. జడ్జెస్ లేకపోవడం ఏంటి అని ఆయన కిందికి దిగిన తర్వాత అడిగాను, ఏంటి సార్ ఇదంటే నిజాము, ఇట్స్ అ ఫ్యాక్ట్ లక్ష్మణ్, ఇట్స్ అ డెవలప్డ్ కంట్రీ. డెవలప్డ్ కంట్రీలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే డోంట్ హ్యావ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ ఎక్స్పోజర్ టు ద ఇష్యూస్, మోర్ పర్టికులర్లీ సోషల్ ఇష్యూస్ అని వారు చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత నేను మళ్ళీ ఊరుకోగలం అనుకుంటే దానిపైన రీసెర్చ్ చేయాలి కాబట్టి ఐ హ్యావ్ ఎ ఫ్రెండ్ ఇన్ కెనడా, ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ టొరంటో ఎయిర్పోర్ట్, ఈజ్ మై ఫ్రెండ్, ఈజ్ ఫ్రమ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్. సో వాడికి ఫోన్ చేశాను, ఇట్లా సుప్రీంకోర్టు జడ్జి గారు చెప్పారు, ఒకసారి ఏంటి మీ దగ్గర గూగుల్ మహారాజ్ హెల్ప్ తీసుకొని కొంచెం రీసెర్చ్ చేయమని ఐ టోల్డ్ హిమ్. అండ్ ఐ హ్యావ్ మై కో బ్రదర్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ టొరంటో, ఐ ఆల్సో టోల్డ్ హిమ్ టు డూ సమ్ ఎక్సర్సైజ్ ఆన్ దట్. So both of them, they have sent some information to me. But that is correct. They don't have exposure towards social issues. Judges ki social issues paina conference lo workshop lo petadam enti. So mari what about advocates position ani cheppi nenu I said I will speak on this issue ani cheppi nenu oppoda jarigindi. So this is the reason behind accepting this for topic. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ మీకు తెలుసు, పోస్ట్ లంచ్, ఈ టాపిక్ మంచిదా లేదా, ఏదైనా గుడ్ స్పీకర్ నాటి, ఇప్పుడు మనకు టెస్ట్ అన్నమాట, మీకు నాకు ఇద్దరికి. ఎంతమంది తక్కువ పడుకుంటే ఆయన గుడ్ స్పీకర్, ఎంత ఎక్కువ మంది పడుకుంటే ఆయన బాడ్ స్పీకర్, ఎంత తక్కువ మంది పడుకుంటే టాపిక్ ఈజ్ గుడ్, ఎంత తక్కువ మంది పడుకుంటే అది. ఇవన్నీ మీరు ఆలోచించుకోండి. ప్లీజ్ మైండ్, there are CCTV cameras and your state president is sitting here and all India president is sitting there, so please all of you be careful. Anyway, coming to the point, today's topic is social responsibility of a lawyer. So first నేను అడిగా, why you have added social responsibility of a lawyer అంటే బాగుండేది కదా నేను అడిగాను. అంటే లేదు, you have to speak on social responsibility of the lawyer అన్నారు. Then I said I'll speak on that. మీ అందరికీ తెలుసు, లీగల్ ప్రొఫెషన్ ఈజ్ అ నోబుల్ ప్రొఫెషన్. మార్నింగ్ అందరు స్పీకర్ చెప్పారు, ప్రతి చోట అందరూ చెప్తుంటారు, అది మీకు నాకు అందరికీ తెలిసింది. మరి ఏంటి ఈ ఎందుకు నోబుల్ ప్రొఫెషన్ ఈ ప్రొఫెషన్ అంటే, మీరు ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ నుంచి కానీ లేదా ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ ముందు నుంచి కానీ, ఉదయం రాజేశ్వరరావు గారు చెప్పినట్టు ఏ మూమెంట్లో అయినా మీరు చూస్తే కనుక మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ లాయర్స్, పర్టికులర్లీ సీనియర్ లాయర్స్. మీరు చూస్తే అబ్రహాం లింకన్ గారు ఈజ్ అ లాయర్. అబ్రహాం లింకన్ ఈజ్ అ లాయర్. మీకు తెలుసు కదా ఆయన స్లేవరీ గురించి ఎట్లా ఫైట్ చేసింది, యూ నో. దాని తర్వాత మీరు మహాత్మా గాంధీ గారు చూస్తే ఈజ్ ఆల్సో ఎ లాయర్, బ్యారిస్టర్, అండ్ హీ వాజ్ థ్రోన్ ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ క్లాస్ కోచ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్. సో ఇన్ఫాక్ట్ దట్ లేడీ thinking his thought process was started on social issues and more particularly the issues of Indian issues, freedom, etc. Only after that incident, that is the history. So then thereafter he came back from South Africa, then he led movement and all, you know. అట్లాగే చూస్తే మీరు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు, he was discriminated based on the caste. So ultimately, you know, his exposure towards issues and involvement in drafting constitution etc. అట్లా చెబుతూ పోతే ఫస్ట్ లోక్సభలో కనుక చూసుకుంటే మోర్ దెన్ 40% ఆఫ్ లాయర్స్, 40%. మరి ఇప్పుడు ఎందుకు లేదు ఆ పరిస్థితి, అది మీరు ఆలోచించాలి ఒకసారి. ఇంకా నేను ఇంతకంటే ఇంకా చెప్తే బాగుండదు. సో అందువల్ల ఇట్స్ ఎ నోబుల్ ప్రొఫెషన్. నేను ఒక 2 జడ్జిమెంట్లు అలహాబాద్లో దేర్ వాజ్ జడ్జ్మెంట్, సుమోటో రిపిటిషన్ ఒకటి ఉండింది, సాధన వర్సెస్ ఉత్తర్ అలహాబాద్ హైకోర్టు. సో అందులో ఒక 2 సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి, అదొకటి ప్లస్ దేర్ ఇస్ ఎ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్. ఒక 2 పారాలు చెప్పే అబౌట్ ది లాయర్, ఐ లీవ్ ఇట్ దేర్. ఎందుకంటే మీరు అందరూ కూడా మున్సిపల్ కోర్ట్స్లో, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్లో, హైకోర్టులో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. యూ నో అబౌట్ issues that are being faced by the society more than me, because now since last 2 years I don't know anything except reading files and all. Antamundu 23 years I have practiced as a lawyer, 2 years as assistant solicitor general of India. So I'll read only 2 paragraphs for your benefit and I'll leave it there. Allahabad High Court, sumoto
సుమోటో కేసులో సాధన ఉపాధ్యాయ అనే అడ్వకేట్, షీఈ్ అన్ అడ్వకేట్. అందులో అలహాబాద్ హైకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే, లాయర్స్ ఫ్రమ్ ది బెటాలియన్ ఆఫ్ ప్రీస్ట్ ఆఫ్ దిస్ టెంపుల్ ఆఫ్ జస్టిస్ enjoined the duty of constantly guarding the ivory gates of truth and wisdom. They possess the key to the gates of this institution and show the way to the portals of this temple where the common man seeks justice. Lawyers' chivalrous devotion to a cause binds him indissolubly to the cause of truth. One has to rise above attachment and repulsion to be free from passion in thought, word and deed, away from fear and vanity. So this should be the approach of a lawyer. అదొక్క పారాగ్రాఫ్ రిలవెంట్ మీరు అందరూ కూడా ఆలోచిస్తారని చెప్పి ఆ పారాగ్రాఫ్ చెప్పాను. వన్ మోర్ పారాగ్రాఫ్ ఆఫ్ ఏ జడ్జ్, రిటైర్డ్ జడ్జ్ ఆఫ్ US Supreme Court. I refer that and Justice Felix Frankfurter. ఆవిడ ఏం చెప్పిందంటే, I think a person who throughout his life is nothing but a practicing lawyer fulfills a very great and essential function in the life of society. Think of the responsibilities on one hand and the satisfaction on the other to be a lawyer in the true sense. So that is a Supreme Court judge, retired Supreme Court judge and of US court. So US, Canada, even in developed countries, issues are different. But even then she has demanded of duty of a lawyer. So ఇది ఇందువల్ల, therefore according to me legal profession is a noble profession. We are part of dispute mechanism system and we are agent of law. So మార్నింగ్ జిల్లా జడ్జి గారు చెప్పినప్పుడు law is not static, it keep on changing. ADM జబల్పూర్లో ఒకటి చెప్తే పుట్టసంలో ఇంకోటి చెప్తుంది, ఎక్స్ జడ్జ్మెంట్లో ఒకటి చెప్తే. So over a period of 75 years, there is change in the law. And India is signing in so many international conventions and it is bringing so many enactments like Insolvency and Bankruptcy Code, Competition Commission of India Act and the POCSO Act, NDPS. ఇట్లా ఎన్నో చట్టాలు మనకు వస్తూ ఉన్నాయి. మనం చిన్న ఉన్నప్పుడు దేని కోసం ఐపీసీ ఓన్లీ యాక్ట్ వాస్ కంపెనీస్ యాక్ట్, POCSO యాక్ట్ లేకుండేది, అది ఐపీసీలోనే ఉండేది. సో ఇట్లా ఇష్యూస్ వస్తూ ఉన్నాయి. ఆ ఇష్యూస్ని బట్టి యాక్ట్లు కూడా ఎనాక్ట్ అవుతున్నారు. కాబట్టి లా ఈజ్ నాట్ స్టాటిక్, దేర్ ఫోర్ లాయర్ హ్యాస్ టు అప్డేట్ హిమ్సెల్ఫ్. నేను ప్రాక్టీస్లోకి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మీకు హైకోర్టు లిస్ట్ కనుక చూస్తే మీకు సైక్లోస్టైల్ లిస్ట్ వచ్చేది. అది కూడా ఎప్పుడు మార్నింగ్ 8-8:30కి వచ్చేది. వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ ది లిస్ట్, వీ హ్యావ్ టు మార్క్ అవర్ కేసెస్, పికప్ బండిల్స్, ప్రిపేర్ అండ్ గో అండ్ ఆర్గ్యూ. మరి సత్యారెడ్డి గారు, సూర్యకర్ రెడ్డి గారు ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు పొజిషన్ ఏంటో ఐ డోంట్ నో. నేను ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దిస్ వాజ్ ది పొజిషన్ ఇన్ హైకోర్ట్. ఇప్పుడు బై 7-7:30 యూఆర్ గెటింగ్ ది లిస్ట్. స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటే యూఆర్ గెటింగ్ ది లిస్ట్. అందులో ఒక యాప్ ఉంటే లైవ్ లా, మను పాత్ర, సో మెనీ యాప్స్ యూ హ్యావ్ నౌ. అక్కడ సుప్రీంకోర్టులో జడ్జిమెంట్ అప్లోడ్ అయిందంటే యూఆర్ గెటింగ్ ఇయర్ నౌ కదా. సో ఇంత ఫెసిలిటీస్, ఇంత టెక్నాలజీ వచ్చింది కాబట్టి మీరందరూ కూడా అప్డేట్ అయితే బాగుంటుంది అనేది దిస్ ఇస్ మై పర్సనల్ వ్యూ. అండ్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ ఇన్ ఎవ్రీ విలేజ్, ఐ థింక్ 90% ఆఫ్ ద విలేజెస్ నౌ యూ హ్యావ్ దిస్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్. ఈవెన్ ముఫసిల్ కోర్టులో ప్రాక్టీస్ చేసిన అడ్వకేట్ నౌ యూ కాంట్ సే దట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టెక్నాలజీ అండ్ అదర్ ఫెసిలిటీస్. యూ హ్యావ్ ఎవ్రీ ఫెసిలిటీ నౌ, ప్లీజ్ యూజ్ ఇట్, అప్డేట్ యువర్ సెల్ఫ్, and be a good lawyer. So that is must. లాయర్ అనే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నాకు అన్నీ తెలుసు అనుకోవద్దు. ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఈవెన్ జడ్జ్ ఆల్సో. వీ హ్యావ్ సో మెనీ స్టాట్యూట్స్. 2014 తర్వాత ఈ గవర్నమెంట్ ఆల్మోస్ట్ 2800 స్టాట్యూట్స్ రిమూవ్ చేస్తారు, అపార్ట్ ఫ్రమ్ బ్రింగింగ్ న్యూ స్టాట్యూట్స్ లైక్ POCSO, కాంపిటీషన్ యాక్ట్ ఎక్సెట్రా. సో దేర్ ఫోర్ the point I am trying to make out is you have to update yourself. That is must. Then only you will be called as an effective lawyer, good lawyer. Otherwise no. ఇప్పుడు సొసైటీలో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎలా ఉందంటే లాయర్ పైన దే విల్ హ్యావ్ సో మెనీ ఇష్యూస్. ఒక మన ఇంటి పక్క అతను ఉంటాడు, లేకపోతే మన స్ట్రీట్లో ఒక అతను ఉంటాడు, ఈ విల్ హ్యావ్ సో మెనీ ఇష్యూస్. సో నాట్ ఓన్లీ లీగల్ ఇష్యూ, ఈవెన్ ఆయన పర్సనల్ ఇష్యూ ఉన్నా కూడా ఈ కమ్ టు యూ. ఐ విల్ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. నేను ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు బాగలింగంలో మా పైన ఒక అతను ఉంటాడు,
వాళ్ళ అబ్బాయి he has completed 10th class. సార్ ఏం చదివించాలని లాయర్కి వచ్చాడు, యాజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్. సో వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ అలా ఉంటుంది లాయర్ పైన. పిల్లోని ఏం చదివించాలి, అమ్మాయిని ఎవరికి ఇవ్వాలి, అమ్మాయిని ఏం చదివించాలి, అప్పుడప్పుడు కట్నం ఎలా ఇవ్వాలి, ఎంత ఇవ్వాలి కూడా అడుగుతుంటున్నాను. సో కాబట్టి దానికి కూడా రెడీ అయి ఉండాలి, అది కూడా అప్డేట్ కావాలి మేము. సో దిస్ ఈస్ ది ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎ సిటిజన్ ఆన్ ది లాయర్. సో దానివల్ల మనం అప్డేట్ కాకపోతే మనం అతనికి ఏం చెప్పలేము. వాళ్ళ గురించైనా మనం అప్డేట్ కావాల్సిందే. అదర్వైజ్ మీకు ఇంకోటి చెప్తున్నాను, సబ్జెక్ట్ తెలిసి ఎక్స్పోజర్ లాయర్ ఉండే విలువ వేరుగా ఉంటుంది, లేని వాళ్ళ విలువ వేరుగా ఉంటుంది. దిస్ ఆల్సో ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్. ఒక లాయర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన నాకు ప్రాపర్గా అడ్వైస్ ఇవ్వగలుగుతాడు, అక్కడికి వెళ్తే బాగుంటుందని అతను మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు గివ్ హిమ్ ఒపీనియన్ ప్రాపర్లీ, అడ్వైస్ ప్రాపర్లీ, యూ విల్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ వాల్యూ. అదర్వైజ్ రాంగ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎథిక్స్. ఇంకా నాకు ఎథిక్స్ అనే టాపిక్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను అక్కడ ఆపేస్తాను. ఇంకా తర్వాత then I'll come to the present topic. So according to me, advocate is having 3 responsibilities. I am talking about a lawyer and responsibility. First responsibility is to the client. Second responsibility is the court. Third responsibility is to the society. ఇప్పుడు మీరు social responsibility of a lawyer అన్నారు కాబట్టి I am also adding fourth one. Fourth one is responsibility towards a weak, downtrodden, rural, needy person. So now you have 4 responsibilities. Responsibility to your client, responsibility to the court, responsibility to the society, and responsibility to the downtrodden, weaker sections, rural people, needy person, etc. Now I am a portfolio judge of Mahbubnagar and Narayanpet districts, both districts. So in Narayanpet we have conducted 20 days back, I think 20 days back we have conducted one program. అదేంటంటే లీగల్ అవేర్నెస్ టు ది సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ అని అక్కడికి ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టి నేను జస్టిస్ నవీన్ రావు గారు వెళ్ళాను. నేను వాళ్ళంతా సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ మహిళలందరూ వచ్చారు, తర్వాత చాలామంది రూరల్ పీపుల్ వాళ్ళంతా వచ్చారు. వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి చెప్పి అసలు మీరు ఎందుకు వచ్చారు ఇక్కడికని అడిగారు. మాకేం తెలియదు సార్, మీకు అసలు ఇక్కడ ఉన్న చట్టాలు ఏంటి, మీకు వస్తున్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ మీకు తెలియజెప్పడానికి వచ్చాం, దాన్ని లీగల్ అవేర్నెస్ అంటామా అని చెప్పిన తర్వాత ఫస్ట్ నేను వాళ్ళకి ఏం చెప్పారంటే మేమెవరో ఫస్ట్ చెప్తానని, హైకోర్టు ఏంటి, అసలు లీగల్ సర్వీసెస్ ఏంటి, నేనెవరు, ఈ పోర్ట్ఫోలియో జడ్జి ఏంటి అని వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళని అడిగారు. ఇప్పుడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు రాసిన రాజ్యాంగం గురించి వాళ్ళకి చెప్తే ఏమర్థమవుతుంది, మీలాగా అందరూ వాళ్ళు కూడా నిద్రపోతారు ఉదయం పూటనే, నాట్ ఈవెన్ పోస్ట్ లంచ్, ప్రీ లంచ్. సో వాళ్ళకి ఏం చెప్పారంటే మనం ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి పడుకునే వరకు మీకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, నాకు ఇచ్చింది 20 minutes ఆగదు, 20 minutesలో నేను చెప్పలేను, కొన్ని ఇంపార్టెన్స్ ఇష్యూస్ మీకు చెప్పి దెన్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ దట్ పర్టికులర్ ఇష్యూస్. ఈవెన్ వీ హ్యావ్ కాల్డ్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీస్, నల్సా, సింబాసిస్, ICFI. సో దే షుడ్ ఆల్సో నో వాట్ ఈస్ ది ఇష్యూ, లీగల్ అవేర్నెస్, ఇవన్నీ కూడా లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ, ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ అండ్ ఆల్. నేను వాళ్ళకి ఏం చెప్పానంటే ఎవ్రీ మంత్ you are getting 500 rupees towards your electricity bill 1 year. సడన్గా ఒకరోజు 5,000 వస్తుంది బిల్లు, ఏం చేస్తారని అడిగారు. ఏం చేస్తారు వాళ్ళు, పక్కన ఉన్న లాయర్ గారి ఇంటికి వచ్చేస్తారు. లాయర్ గారికి ఒక కన్జ్యూమర్ ఫోరం యాక్ట్, కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అని ఒకటి ఉంటుందని తెలిస్తే హీ విల్ గివ్ ప్రాపర్ అడ్వైస్. లేకపోతే లాయరు గిరాగిరా తిరగాల్సిందే, క్లయింట్ గిరాగిరా బిల్ పట్టుకొని తిరగాల్సిందే. సో అప్పుడు చెప్పా, అమ్మ ఇలా ఉంటుంది, సో దేర్ ఫోర్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ఎ లాయర్. ఆ లాయర్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు కాస్త జాగ్రత్తగా చూసుకొని వెళ్ళండి, ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు, కొద్దిగా తెలిసిన వాళ్ళు, లేకపోతే ఊరికే బోర్డు పెట్టుకుని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే మీకు ఏం యూజ్ ఉండదు అని చెప్పారు. దేవర్ హ్యాపీ. నేను సెకండ్ ఇష్యూ ఏం చెప్పానంటే వాళ్ళకి, ఈ ల్యాండ్ ఎక్వేషన్ యాక్ట్ 2013 యాక్ట్ వచ్చింది. ఎంతమంది చదివారు, దేర్ ఆర్ స్టింజీ ప్రొవిజన్స్, గ్రామ సభ, పేమెంట్ ఆఫ్ కాంపెన్సేషన్, టిల్ దే పే ది కాంపెన్సేషన్ దే ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు డిస్పోజెస్, ఇట్లా ఎన్నో ఉన్నాయి. అది రీసెటిల్మెంట్ యాక్ట్, నాట్ ఓన్లీ అక్వేషన్, రీసెటిల్మెంట్ యాక్ట్ అని. సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఏంటి, మనకు దేశంలో ఉన్నటువంటి మేజర్ ప్రాబ్లం ఇది ల్యాండ్ అక్వేషన్ ఇష్యూస్. నా దగ్గర 3 months రోస్టర్ ఉంటుంది, ల్యాండ్ అక్వేషన్ రోస్టర్. ల్యాండ్ అక్వైర్ ఎప్పుడు 2010లో ఎప్పుడో చేసినారు,
2021 వరకు దే ఆర్ నాట్ పేడ్ కాంపెన్సేషన్. నేను చెప్పే ఇంతకంటే మానవ హక్కుల వయలేషన్ ఉంటుందా? It is nothing but violation of human. You have taken land, you have disposed it without paying compensation. So why you are doing all these things? Then I said, I'll call the chief secretary if you don't pay the compensation. Ultimately they have paid compensation. So ఈ issues 2013 యాక్ట్ మీరు అందరూ ఒకసారి చదివి ఆ బుల్లెట్ పాయింట్స్ రాసుకోండి. ఏ స్టేజ్లో ఏం చేయాలి, ఎప్పుడు ఆబ్జెక్షన్స్, ఎప్పుడు నోటిఫికేషన్, ఎప్పుడు గ్రామ సభ, దాని ఇంపాక్ట్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ దట్ దే హావ్ టు పే, ఇవన్నీ చదివి మనం ఉంటే తప్ప మనం ఏమైనా పొజిషన్ టు అడ్వైస్ టు అవర్ క్లయింట్స్ అండ్ ఆల్సో టు ది సొసైటీ. ఈజ్ ఇట్ నాట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎ లాయర్? ఇట్ ఈస్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎ లాయర్. సో క్లయింట్కు మనం వీఆర్ రెస్పాన్సిబుల్. అందువల్ల నేనేమంటానంటే క్లయింట్ మన దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికే మనం ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. లేకపోతే మీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు ఏం జరుగుతుందో. దిస్ ఈజ్ వన్. సెకండ్ ఏంటంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ టువర్డ్స్ కోర్ట్. మీ అందరికి తెలుసు, క్లయింట్ రాగానే వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీ రీసెర్చ్, వితౌట్ గోయింగ్ త్రూ ద పేపర్స్ అవన్నీ చేయకుండా మీరు ఒకటి ఫైల్ చేసేస్తారు. అలాంటి జడ్జిలు ఇంటి దగ్గర చదువుకొని వస్తారు. దట్ ఈస్ ద హోల్ ప్రాబ్లమ్ విత్ సమ్ ఆఫ్ ద జడ్జెస్ టు ది కౌన్సిల్. మేము చదివి ఒక ప్రశ్న అడగానే మీకు చెప్పాలి, చెప్పకపోయేసరికి మాకు కోపం వచ్చేస్తుంది. కోపం కొంతమంది టైం ఇస్తారు, కొంతమంది అప్పుడే కొట్టేస్తారు. సో ఇది జరగదు కదా. కాబట్టి ఏ జడ్జ్, ఐఎమ్ నాట్ ఓన్లీ సేయింగ్ అబౌట్ లక్ష్మణ్, ఎవ్రీ జడ్జ్ అవర్ అప్రోచ్ విల్ బి లైక్ దట్ ఓన్లీ. వీ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ అట్లీస్ట్ 1 or 2 ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ ది లాయర్. ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే ఆన్సర్ చెప్తారంటే, ఒక ఇష్యూ పైన ఒక జడ్జిమెంట్ లేదా ఒక ప్రొవిజన్ చెప్తారని వీ విల్ ఎక్స్పెక్ట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ ఆన్సర్, ఇఫ్ యూ డోంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రాపర్లీ టు ద జడ్జ్, యువర్ కేస్ ఈజ్ అవుట్. కేస్ అవుట్ అంటే ఎవరు అల్టిమేట్, హూ ఇస్ ది లూజర్? లూజర్ ఈజ్ ది క్లయింట్. సో దేర్ఫోర్ my request to all of you is be sincere to the brief, be sincere to the court. You are answerable to the court. That is your responsibility. There is social responsibility of a lawyer to the court. So this please keep in mind. దీని గురించి ఇంతకుముందు నేను చెప్పినటువంటి సాధన ఉపాధ్యాయ కేసులో అలహాబాద్ హైకోర్టు ఒక పారాగ్రాఫ్ చెప్పింది. దట్ ఐ విల్ రీడ్ అవుట్, దెన్ విల్ సీ. అన్ఫార్చునేట్లీ మన స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ నిద్రపోతున్నాడు, ఎవరు, కరుణ్ మోహన్ గారు. అందుకే నా పోస్ట్ లంచ్ నాకు ఇవ్వకండి సార్, ఇది ప్రాబ్లం అని చెప్పారు. అయినా పోస్ట్ లంచ్ నాకు ఇచ్చారు, ఆయన నిద్రపోతున్నాడు. ఎనీవే, అలహాబాద్ హైకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే, లిటిగెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ సుప్రీం, ఈజ్ నాట్ టు బి రెడ్ ఇన్ ఐసోలేషన్ సో యాజ్ టు మీన్ దట్ లాయర్ కెన్ గో టు ఎనీ ఎక్స్టెంట్ టు ఆబ్టైన్ ఆర్డర్స్ ఫర్ క్లయింట్స్. దిస్ సెంటెన్స్ ఐ రీడ్ వన్స్ అగైన్. Litigant interest is supreme, is not to be read in isolation so as to mean that a lawyer can go to an extent to obtain orders for clients. A lawyer cannot force a court of law to undergo an experience so as to transgress the scope of generally received laws in the name of zeal to secure justice. This is very important. So this covers even ethics, professional ethics. క్లయింట్ రాగానే మనం చెప్తాం, మనం ఇది మేనేజ్ చేయొచ్చు, అది మేనేజ్ చేయొచ్చు, అంతకంటే కొంచెం ఓన్లీ 1 word ఇట్స్ నాట్ హియర్. సో వెదర్ దట్ ఈస్ ప్రాపర్, ఈజ్ ఇట్ నాట్ అవర్ డ్యూటీ టు టేక్ బ్రీఫ్ అండ్ డ్రాఫ్ట్ ఏ ప్రాపర్ ప్లేట్ ఆర్ ప్రాపర్ పిటిషన్ ఆర్ ప్రాపర్ పిటిషన్ అండ్ ఫైల్ ఇట్? అది చేసే బదులు నేనేదో ఆర్డర్ చేస్తాను, ఇది చేస్తాను, అది చేస్తాను అని కరెక్ట్ కాదు. అది లాంగ్ రన్లో నిలవదు. అందుకే చాలామంది, ఐఎమ్ సారీ టు సే దిస్, 50% of my tenure I have handled criminal question. First time 11 months, second time 8 months. 4 quash petitions కూడా ఉండే, 482 petitions. అందులో చూస్తే 20% of the petitioners are lawyers. 482 petition పిలవగానే మే ప్లీజ్ అనగానే పిటిషనర్ ఈజ్ అ లాయర్ అంటాడు. నేను చెప్పాను, దయచేసి అది అనకండి. పిటిషనర్ ఈజ్ అ లాయర్ అనకండి, పరువు పోతుంది. కేసు ఏంటో చెప్పండి ఫస్ట్, తర్వాత చూద్దాం లాయర్ ఏం చేసాడో చెప్పండి. 20% of the cases are against lawyers. Where are we going now? Is it not our duty to at least maintain professional ethics, sincere to the client, sincere to the court? ఇందుకే సో కాబట్టి ఈ పారాగ్రాఫ్ని మీరు దయచేసి గుర్తుంచుకొని, ఆమె కూడా సాధన ఉపాధ్యాయ ఈజ్ ఆల్సో లాయర్. దట్ టైమ్ షీ వాజ్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇన్ అలహాబాద్ హైకోర్ట్. ఇది తర్వాత ఇంకొక పారాగ్రాఫ్ ఫ్రమ్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ చెప్పి నేను ఇక్కడికి
రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ లాయర్ టు ద కోర్ట్ వదిలేస్తుంది. ఇది ఓపీ శర్మ వర్సెస్ హైకోర్ట్ ఆఫ్ పంజాబ్ అండ్ హర్యానా. దిస్ ఇస్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్. ఓన్లీ వన్ పారాగ్రాఫ్ I read. An advocate's duty is as important as that of a judge. చూడండి, an advocate's duty is as important as that of a judge. మీరు రిట్ పిటిషన్ ఫైల్ చేసి లేదా ప్లేట్ ఫైల్ చేసి లేదా ఇంకేదో పిటిషన్ ఫైల్ చేసి వదిలేస్తారు, జడ్జే చదువుకుంటారంటే కరెక్ట్ కాదు. మీరు కూడా చదవాలి, ప్రాపర్గా ప్లీడింగ్స్ ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ బి ఇన్ అ పొజిషన్ టు డూ జస్టిస్ టు యువర్ క్లయింట్. నేను ఒక నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను. వెన్ ఐ వాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ జడ్జ్ ఆఫ్ వరంగల్, ఒక సిఆర్కి వచ్చింది సూట్ ఫర్ డిక్లరేషన్. ఒక క్లయింట్ ఈజ్ అన్ అగ్రికల్చరిస్ట్, ఈజ్ ఫ్రమ్ రూరల్ ఏరియా. he was handed over ఒరిజినల్ సేల్ డీడ్ టు లాయర్. పాపం చాలా నమ్మకంతో ఆ లాయర్ గారికి ఒరిజినల్ సేల్ డీడ్ ఇచ్చాడు. ఆయన ఏం చేశాడు, బౌండరీస్ తప్పు రాసేసి, సేల్ డీడ్ కరెక్టే ఉంది, సర్వే నెంబర్ కరెక్టే, ఎక్స్టెన్స్ కరెక్టే, బౌండరీస్ వేరే తెచ్చి కట్టుకున్నాడు. ఆయన రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ వేసి రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ కూడా హస్ టేకెన్ ప్లీజ్ సేయింగ్ దట్ బౌండరీస్ ఆర్ నాట్ ప్రాపర్. అప్పుడన్నా కళ్ళ తెరవాలి, తెరవలేదు. ఈ లోపల PW1 ప్లేటివ్ చీఫ్ అయితే PW1 క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా అడిగేసాడు. అప్పుడన్నా టు రియలైజ్ ఈజ్ నాట్ రియలైజ్ మ్యాటర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ 12 years ఈ ఫైట్ అమెండ్మెంట్ అప్లికేషన్ అండి. ఎంత అన్యాయం చెప్పండి. పోనీ ఆయన తీసుకుని కోర్ట్ అన్న కరెక్ట్ చేయాలి. ఈజ్ ఇట్ నాట్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద కోర్ట్ టు ఫ్రేమ్ ఎ ప్రాపర్ ఇష్యూ గోయింగ్ త్రూ ది ఏం చేయాలి. అల్టిమేట్గా హూస్ మిస్టేక్ ఇట్ ఈస్. ఒరిజినల్ సెల్యూట్ ఇచ్చాడు, వేసాడు జిరాక్స్ కాపీ సెల్యూట్, ఒరిజినల్ ఈస్ ఇన్ ద ట్రయల్ కోర్ట్. అప్పుడు ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి యాజ్ ఎ జడ్జ్ 227 ఆర్టికల్ 227. దిస్ ఇస్ ది సిచ్యువేషన్. సో అందుకే సుప్రీంకోర్టు చెప్తారు, an advocate's duties as important as that of a judge. Advocates have a large responsibility towards the society. A client's relationship is with his or her advocate is underlined by utmost trust. An advocate is expected to act with utmost sincerity and respect. In all professional functions, an advocate should be diligent, and his conduct should also be diligent and should conform to the requirements of law, by which an advocate plays a vital role in the preservation of society and the justice system. An advocate is under an obligation to uphold the rule of law and ensure that the public justice system is enabled to function at its full potential. Any violation of principles of professional ethics by an advocate is unfortunate and unacceptable. So Supreme Court in categorical terms said, ignoring even a minor violation or misconduct militates against the fundamental foundation of public justice system. An advocate should be dignified in his dealings to the court, to his fellow lawyers and to the litigants. So one sentence, advocate should be dignified to while dealing with the matters in the court as well as fellow lawyers and also litigants. That means to the society in large. He should have integrity in abundance and should never do anything that erodes the credibility. ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు 20% of the cases are against lawyer. ఇంటగ్రిటీ ఉండాలి. సో ఒక కేసు ఇస్తారండి, and I tell my experience, a client you'll get a brief through many sources. ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటాడు, రిలేటివ్ ఉంటాడు, ఎవరో ఉంటారు, వాళ్ళు దే విల్ సెండ్ యు a brief, but to retain it all depends on you. అప్పుడే మనకి మన ప్రాక్టీస్ పెరుగుతుంది, లేదా పెరగదు. క్లయింట్ వచ్చాడు కదా అని చెప్పి వితౌట్ ఇంటగ్రిటీ వాళ్ళతో బిహేవ్ చేస్తే, మ్యాటర్ కనుక ప్రాపర్గా మీరు రిప్రజెంట్ చేయకపోతే, then this is the problem. So I will also share my personal experience. I became independent in 99. నేను ఇండిపెండెంట్ అవుతూనే కుషాయిగూడలో పోలీస్ స్టేషన్ పక్కన there is an industrial area. అక్కడ నాకు భాగ్యలక్ష్మి ప్లాస్టిక్స్ అని ఒక క్లయింట్, ఫస్ట్ క్లయింట్ అతను నాకు. అప్పుడు నేను కొత్తగా ఇండిపెండెంట్ అంటే మై ఎనర్జీ లెవెల్స్ అండ్ ఆల్ అప్పుడు ఎట్లుంటాయి మనకి. సో ఐ ఫుల్లీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ఇష్యూ. అల్టిమేట్గా విత్ ది గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ మాకు ఆయన ఎక్స్పెక్ట్ చేసిందంటే 200% సొల్యూషన్, వీ గాట్ ది సొల్యూషన్. సో అప్పుడు ఏంటంటే ఆ సంతోషంతో ఆయనకు అసలు లాయర్ అంటే లక్ష్మణ్, ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఎవరు తెలియదు. సో హీ హాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ మీ టు ఆల్ ది మేనేజింగ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా, ఆ కంపెనీస్ అందరూ కూడా. సో అట్లా విత్ ఇన్ ఏ స్పాన్ ఆఫ్ 1 year ఆ ఒక్క ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా నుంచి ఐ గాట్ 7 clients. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటగ్రిటీ అండ్ సిన్సియారిటీ టువర్డ్స్ ఎ బ్రీఫ్ అండ్ క్లయింట్.
మీరు అట్లా ఉంటే కనుక ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అక్కర్లేదు. నేను ఐ నెవర్ హ్యాడ్ బీన్ టు ఎనీ లాయర్ అండి. ఏ ఊరికి వెళ్ళినా కూడా, నిజామాబాద్ వెళ్ళినా, నల్గొండ వెళ్ళినా, మహబూబ్ నగర్ వెళ్ళినా కూడా ఏ రోజు ఒక లాయర్ ఇంటికి టీ తాగడానికి వెళ్ళేవాడిని. కానీ నాట్ ఫర్ ద బ్రీఫ్స్. ఐ నెవర్, ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జామినేటింగ్ మై సెల్ఫ్. సో రీజన్ ఈజ్ ఇదే. ఒక భాగ్యలక్ష్మి 10 మంది క్లయింట్స్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. ఐ వాజ్ లాయర్ టు నిజాం క్లబ్ ఫస్ట్. తర్వాత ఐ వాజ్ లాయర్ టు ఆల్ ద లీడింగ్ క్లబ్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. I was lawyer to one education institution, Sultanpur. Thereafter, I was lawyer to many leading engineering colleges or institutions of Hyderabad. HPS gaani, Hyderabad Public School gaani, like CBIT gaani, Sultanpur gaani, Nizam's chala institutions. So this is the point I am trying to make out is be sincere to the brief, integrity maintain cheyandi, competency maintain cheyandi, update yourself. According to me, that is also part of our social responsibility. That's what I am trying to do. And 2 more sentences from that particular judgment. Most importantly, an advocate has a duty to enlighten and encourage the juniors in the profession. ఇప్పుడు సత్యం రెడ్డి గారికి, సూర్యకాంత్ రెడ్డి గారికి ఇద్దరికి నేను చాలాసార్లు చెప్పాను. వీఆర్ ఆఫ్టర్ మై ఎలివేషన్ వేరెవర్ ఐ గో, I used to say only 2 things. One, advice to juniors, be sincere, do hard work, there is no shortcut method, so that's all you have. Then my sincere advice to all the seniors, senior advocates, అంటే there are చాలా మంది సీనియర్స్ ఉన్నారు. నాకు ఇద్దరు తెలుసుకోవాలి, ఇద్దరు పేర్లు రెఫర్ చేస్తున్నాను, వేరే విధంగా అనుకోకండి. ఎప్పుడు సత్యం రెడ్డి గారి పేరు, సూర్యకాంత్ రెడ్డి గారి పేరు చెప్తారు. సో చాలామంది ఇక్కడ సీనియర్స్ ఉన్నారు. నేనేమంటానంటే యూ హ్యావ్ టు స్పేర్ సమ్ టైమ్ విత్ యువర్ జూనియర్స్. మీరు మన పిల్లలతో, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో వీఆర్ స్పేరింగ్ టైం. సో లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు స్పేర్ సమ్ టైమ్ విత్ యువర్ జూనియర్స్. సపోజ్ ఒక క్లయింట్ వస్తుంది, యూ ఆర్ టేకింగ్ బ్రీఫ్ ఫ్రమ్ ది క్లయింట్. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, యూ టాస్క్ యువర్ వన్ ఆఫ్ ది జూనియర్స్ టు సిట్ అలాంగ్ విత్ యూ. అప్పుడు ఏమవుతుంది, దానికి హీ విల్ నో హౌ టు టేక్ బ్రీఫ్ అండ్ సర్టన్ థింగ్స్. ఇప్పుడు నేను జూనియర్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు దేర్ వాజ్ నో ఐబీసీ. ఈ కేటాస్ వైండింగ్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా కంపెనీ కోర్టులో ఫైల్ చేస్తుంటారు. సో వైల్ టేకింగ్ బ్రీఫ్ ఐ వాజ్ విత్ మై సీనియర్ అండ్ బ్రీఫింగ్ తీసుకుంటూ ఆ డిస్కషన్లో ఈ సెడ్ వన్ థింగ్. అప్పుడు కంపెనీ అప్లికేషన్స్, వైండింగ్ అప్ అప్లికేషన్స్, వేర్ ది డిస్ప్యూట్ ఈస్, వేర్ ది డెట్ ఈస్ డిస్ప్యూట్ అండ్ ద డిస్ప్యూట్ ఈస్ బోనాఫైడ్, కంపెనీ పిటిషన్ ఈస్ నాట్ మెయింటైనబుల్ అని ఆయన మాట్లాడుతూ ఒక సెంటెన్స్ చెప్పినాడు. ఆ సెంటెన్స్ పట్టుకొని యూ కాంట్ బిలీవ్ అంటే I succeeded in 5 company applications. In High Court, అప్పుడు ఒక కంపెనీ కోర్ట్ అని ఉంటుంది. అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు కూడా there is a company court. Justice Vinod Kumar is now company court judge. So I succeeded in 5 company applications. I conducted trial in company court. Justice Anand Reddy was the company court judge that particular time, point of time. అందులో ఒకటి రిపోర్టెడ్ జడ్జ్మెంట్, అదేంటి సిక్కిం టైమ్ కార్పొరేషన్ వర్సెస్ గుజరాత్ ప్లాజా. సో మీరు జూనియర్కి కనుక కొద్దిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఇవ్వకపోతే జూనియర్ ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్ 10th క్లాస్ ఫ్రెండ్ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు అందరూ చేసి అదే కదా బిజినెస్. మనకు డబ్బులు ఏం చేస్తాం, కారు కొంటా, ఇల్లు కొంటా, నెక్స్ట్ రియల్ ఎస్టేట్ కదా పెట్టారు అందరూ. దట్స్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, డాక్టర్, లాయర్, ఎవరిబడి. సో వీడు ఏం చేస్తారు, అక్కడికి వెళ్ళి రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. వాడు వెజ్లో తిరుగుతుంటాడు, ఈయనేమో మన అడ్వకేట్ గారు జూనియర్ స్కూటర్ కూడా ఉంటారు పాపం. కొన్ని రోజులు చూసి ఇతను కూడా అటువైపు వెళ్ళిపోతారు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీకు తెలుసు రియల్ ఎస్టేట్ ఎలా ఉందో. ఫస్ట్ కొన్ని రోజులు బాగానే ఉంటుంది, తర్వాత ఖచ్చితంగా ప్రతి రియల్ ఎస్టేట్ అతను, దట్ ఈస్ మై ఎక్స్పీరియన్స్, ఒక 406, 420 కేసు కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుంది. అప్పుడు మళ్ళీ 482 పిటిషన్, అప్పుడు మళ్ళీ 4 జడ్జి దగ్గర ఆ కేసు కావాలి. సో అందువల్ల సీనియర్ హ్యాస్ టు స్పేస్ సమ్ టైమ్ విత్ ద జూనియర్స్. అది ఖచ్చితంగా చేయాలి అందరం కూడా, మీరు నేను అందరం కూడా. సో అప్పుడు మాత్రమే ఈ ఫ్యాటర్నిటీ సర్వైవ్ అవుతుంది, లేకపోతే అవుట్. సో దిస్ ఈజ్ మై రిక్వెస్ట్. అందుకని సుప్రీంకోర్టు ఈ జడ్జ్మెంట్లో కాషన్ ది ఫ్యాటర్నిటీ మెంబర్స్. దెన్ an ideal advocate should believe that the legal profession has an element of service and also associates with the legal services activity. ఇప్పుడే చెప్పాను వాట్ ఈస్ లీగల్ సర్వీస్, వాట్ ఈస్ లీగల్ ఎయిడ్, వాట్ ఈస్, మనకు తెలుసు మండల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ, స్టేట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ, నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ. వాట్ ఈస్ దట్ వి ఆర్ డూయింగ్? Whether a needy person is getting legal aid, or we are in a position to give him legal aid or free legal aid. మేము అప్పుడు ఏం చేసామంటే, నేను జనరల్ సెక్రటరీ ఉన్నప్పుడు ఒక లీగల్ ఎయిడ్ ఇది నడిపిద్దామని చూసాం యూనిట్.
Sir, we have identified place in Chikkarpalli. 6 months to name Gurchan every Saturday. There was no client. Reason is we are not reaching to the needy person. Needy person is not reaching us. Where is the fault? So that communication gap we have to fill. So therefore I have been telling everybody, including law students, juniors, everybody, that please available with the client who is in need of our professional service. That we have to do. Most importantly, he should faithfully abide by the standards of professional conduct and etiquette prescribed by the Bar Council of India in Chapter 2, Part 6 of Bar Council of India rules. As a rule, an advocate being a member of the legal profession has a social duty to show the people a beacon of light by his conduct and actions rather than being adamant on an unwarranted and uncalled for issue. Client రాగానే అతనితో ఫీజు దగ్గరనో లేకపోతే ఇంకెక్కడనో అతనితో కాలర్ పికప్ చేసుకుంటే ఆ బండిలు ఉన్న బండిలు తీసుకొని పోతారు తప్ప ఇంకో బండిని పంపడం ఇంకో క్లయింట్ రెఫర్ చేయాలి. సో దిస్ యూ హావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. తర్వాత ప్రోబోనో కేసెస్ మార్నింగ్ జస్టిస్ వినోద్ గారు చెప్పారు. ఈవెన్ ది ప్రజెంట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా he has reminded every lawyer of this country at least to do 2 pro bono cases. నా ఎలివేషన్ తర్వాత నేను ఫైల్స్ అని మా కలీగ్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినప్పుడు చూస్తే 25% కేసెస్ ఆర్ ప్రో బోనో కేసెస్. గర్వంగా చెప్తున్నాను, ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జాగరేటింగ్. 25% ఆఫ్ మై కేసెస్ ఆర్ ప్రో బోనో కేసెస్. అది ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్ కానివ్వండి, కన్జ్యూమర్ డిస్ప్యూట్ కానివ్వండి, లేదా ల్యాండ్ ఎక్వేషన్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి, వాట్ ఎవర్, 25%. So my request to all of you is to at least please do 2 pro bono cases. Issues లేవని మాత్రం అనకండి, మీ దగ్గరికి రారు. There are many issues in every village, every state, every district, in the entire country. There are issues. లేని కేసులు ఎలా వస్తాయి? ఉదయం చీఫ్ గారు చెప్పినట్టు we have 2,52,000 pendants in High Court. 2,52,000 cases ఉన్నట్టు there are issues in the country. ఎన్ని ఎఫ్ఐఆర్లు అవుతున్నాయి? How many petitions they are filing? First appeal, second appeal, criminal appeals. So therefore, my request to all of you is please update yourself. Please render your professional assistance to the needy person. Pro bono cases at least 2 చేయండి. సత్యం రెడ్డి గారు ఈ విషయంలో ఎప్పుడైనా ఛాన్స్ దొరికితే మీ అందరికీ ఒక వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేస్తాం. సత్యం రెడ్డి గారు వచ్చి మాట్లాడారు ఈ ప్రో బోనో కేసెస్. ఎందుకంటే వారు చాలా ప్రో బోనో కేసెస్ చేశారు, దానికి సాక్ష్యం నేను. రైట్, all of you, please think over about that. In fact, this pro bono cases and the assistance which you have rendered is identified even with the Madhya. Recently there is a judgment on pro bono cases. I would observe it, choose contact best. Then needy people చెప్పారు social responsibility of a lawyer. I told you. First is towards client, second is to the court, third is to the society, fourth is to the needy people. ఇది అయిపోయిన తర్వాత there is one problem which we are facing in the country, that is human relations. మీరు చూస్తే కనుక అన్నతో తమ్ముడు మాట్లాడు, అసలే న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్, 1 or 2 children. అన్నతో తమ్ముడు మాట్లాడు, తమ్ముడితో అన్న మాట్లాడు, అన్నతో అక్క మాట్లాడు, అక్కతో తమ్ముడు మాట్లాడు. సో హ్యూమన్ రిలేషన్స్ ఆర్ నౌ గాన్. ఏం చేయాలి మరి? నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను హ్యూమన్ రిలేషన్స్ గురించి. ప్రముఖ హాస్య నటుడు కోట శ్రీనివాసరావు గారు ఎవరు ఒక యూట్యూబ్లో మీరు ఉంటారు చూడండి, ఒక రిపోర్టర్ అడుగుతాడు, సార్ మీరు ఈ షూటింగ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు 5-star హోటల్స్ నుంచి ఫుడ్ వస్తుంది కదా, మీరు ఇంటి నుంచే ఎందుకు ఫుడ్ తెప్పించుకుంటారు సార్ అని అడిగాడు. రిపోర్టర్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు ఈయన హెల్త్ ఇష్యూస్ చెప్తాడు, ఎందుకంటే షుగర్ ఇవ్వాలి కొంత కామన్, షుగర్ అండ్ బీపీ. సో ఈ హెస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ కోట శ్రీనివాస్ గారు. కానీ ఆయన చెప్పలేదు. ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, నేను 99% ఆఫ్ డేస్
అండ్ మై టైమ్ ఐఎమ్ స్పెండింగ్ ఇన్ షూటింగ్స్. అంతే కదా, నాకు చాలా బిజీ ఉంటాడు. సో అప్పుడేంటి, నేను బయట హోటల్ నుంచి తెచ్చిన ఫుడ్ తింటే ఇంట్లో ఇవాళ ఏంటి మన సగటు మహిళలు ఏం చేస్తారు ఆయన బయట తింటున్నాడు, పిల్లోడు ఉంటే వాడు ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతుంటాడు, ఏమీ లేదు పచ్చడి లేదా పచ్చిపులుసు వేసుకొని తిని కాలం గడిపేస్తూ పోతుందని అనుకుంటాను. సో అందుకని ఆయన ఏం చేశాడంటే, నాకు కనుక క్యారేజ్ పంపమంటే నేను తినొచ్చు, నాతో పాటు ఉన్న నలుగురికి పెట్టచ్చు. ఎలాగో నాకు వండుతుంది ఒక 2 కూరలు 2 పచ్చళ్ళు పాపడు ఇది అది వేస్తుంది కాబట్టి నాకు పెట్టిన దాంట్లో కొద్దిగా మిగిలించుకొని ఆమె తింటుందని ఆ ఉద్దేశంతో నేను బాక్స్ తెప్పించుకుంటున్నాను తప్ప నా కోసం కాదని చెప్పాడు. ఆయన అప్పటికే ఇన్సులిన్ మీద ఉన్నాడు. ఆయన తింటే నలుగురికి పెడతాడు, నవ్విస్తాడు. ఇంట్లో ఈవిడ కాస్త ఉంచుకొని తింటున్నాడు. అది మానవ సంబంధం అంటే. సో కాబట్టి అకార్డింగ్ టు మీ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ లాయర్ ఇంక్లూడ్స్ ఇది కూడా మానవ సంబంధాలు కూడా మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అకార్డింగ్ టు మీ పార్ట్ ఆఫ్ responsibility of a citizen including lawyer. Lawyer is also a citizen. According to me, it's a social responsibility. ఇది తర్వాత మనం చూస్తున్నాం, ఇంతకుముందు మీకు 2013 యాక్ట్ చెప్పాను, స్ట్రీట్ మన తర్వాత కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్. మీకు ఇంకొకటి వన్ మోర్ యాక్ట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రీట్ వెండర్స్ యాక్ట్. మీ అందరూ తెలుసు, ఆఫ్టర్ 3 rounds of fight టు ది సుప్రీం కోర్ట్, మహారాష్ట్ర నుంచి కానీ తెలంగాణ నుంచి కర్ణాటక నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత అల్టిమేట్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హెస్ బ్రాట్ వన్ ఎనాక్ట్మెంట్ కాల్డ్ స్ట్రీట్ వెండర్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్, రెగ్యులేషన్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్. ఇట్ హ్యాస్ టు రెగ్యులేట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రొటెక్ట్. సో యాక్ట్ ఏం చెప్తుందంటే, ది మెషనరీ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కానీ మున్సిపల్ అథారిటీస్ కానీ పోలీస్ కానీ దే హ్యావ్ టు అపాయింట్ కమిటీస్ ఉంటాయి, వెండింగ్ కమిటీస్ ఉంటాయి. దాని తర్వాత వన్స్ ది కమిటీస్ ఆర్ అపాయింటెడ్, దే హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై వెండింగ్ అండ్ నాన్ వెండింగ్ జోన్స్. ఎక్కడ వెండ్ చేయాలి, ఇక్కడ నాన్ వెండింగ్ అండ్ వెండింగ్ జోన్స్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత దెన్ దే హ్యావ్ టు ఇష్యూ ఐడి కార్డ్స్. ఐడి కార్డ్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మాత్రమే ఆఫ్టర్ అపాయింటింగ్ కమిటీస్, ఆఫ్టర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ వెండింగ్ అండ్ నాన్ వెండింగ్ జోన్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఇష్యూయింగ్ ఐడి కార్డ్స్, దెన్ ఓన్లీ ది అథారిటీస్ హ్యావ్ టు dispossess or displace the street vendors. Until then they can't. So those are the provisions of Street Vendors Act. ఇది నేను ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ 20-30 కేసెస్ ఐ ఫైల్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ స్ట్రీట్ వెండర్స్. మీరు నమ్మరు, స్ట్రీట్ వెండర్స్ యూనియన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించాను. స్టేట్ వెండర్ యూ హ్యావ్ రిజిస్టర్డ్ ట్రేడ్ యూనియన్ ఆఫ్ స్ట్రీట్ వెండర్స్. ఈజ్ ఇట్ నాట్ నీడీ హెల్పింగ్ టు ద నీడీ పీపుల్ అని వాళ్ళు ఏమిస్తారు, ప్లీజ్ ఇస్తారు. అసలే అమ్ముకునే కూరగాయలు ఎక్క బత్తి ఇవి ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ స్ట్రీట్ కూరగాయలు ఇవే కదా వాళ్ళు అమ్ముకునేవి. వాట్ ఈస్ దట్ డైల్ పే చేయడం పేరుది. సో ఈజ్ ఇట్ నాట్ అవర్ డ్యూటీ టు extend them the professional assistance we have. So that is the social responsibility of a lawyer. So itla మీరు ఎన్ని చట్టాలని చెప్పిన there are many issues. So therefore people are expecting lot from the lawyer. Therefore we have to extend our assistance to them. Then it is called social responsibility. తర్వాత ఇంత చెప్పారు ఈ లాయర్లు మన రోడ్లు, దాని తర్వాత అవర్ డ్యూటీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. మీరు చూశారు ఈ మధ్యలో లైఫ్ నథింగ్ అండి. లైఫ్లో కరోనా ఫస్ట్ మనకేంటి స్వైన్ ఫ్లూ వచ్చింది, దాని తర్వాత కరోనా వచ్చింది. కనిపించిన ఒక వైరస్, ఇన్విజిబుల్ వైరస్ ప్రపంచాన్ని అతలకుతలం చేసినా లేదు. కనిపిస్తే మనం అన్నీ చేసేవాళ్ళం, ఏకే పర్సన్ పెట్టి దాన్ని కాల్ చేసేవాళ్ళం, లేకపోతే ఇంకేదో చేసేవాళ్ళం, ఇంకేదో చేసేవాళ్ళం. బట్ ఇన్విజిబుల్ వైరస్ ఎంటైర్ వరల్డ్ షేక్ చేసింది. సో అకార్డింగ్ టు ఏమీ లేదు. లైఫ్ గురించి 2 సెంటెన్సెస్లో కల్లు రామయ్య గారు చెప్తారు. నేను ఏదో మ్యాక్సిమం చదివాను. ఆయన ఏం చెప్తారంటే, రాళ్ళు తింటే అరిగే వయసులో అన్నం మెతుకులు దొరకలేదు. రాళ్ళు తింటే అరిగే వయసులో అన్నం మెతుకులు దొరకలేదు. వజ్రాలు కొనుక్కొనే స్థాయికి వచ్చినప్పటికీ అన్నం మెతుకులు అరగలేదని చెప్పారు. 2 సెంటెన్స్ లైఫ్ గురించి. సో మనం ఏం చేస్తాం, పొద్దున్న ఏ క్లయింట్ వస్తాడు, వాడిని ఎలా పీకేయడం, ఇది కదా మనం చేస్తాం. తర్వాత అన్ఫార్చునేట్లీ నేను ఇంతమంది చెప్పాను, 19 months ఐ హ్యాండిల్ క్రిమినల్ క్వశ్చన్. రోజు 100 ఎఫ్ఐఆర్లు, 50 ఛార్జ్ షీట్లు చదివాను. ఇవన్నీ చదివిన తర్వాత జీవితం మీద విరక్తి వచ్చేసింది. ది కైండ్ ఆఫ్ చీటింగ్ దే ఆర్ డూయింగ్ పీపుల్ అండ్ దేర్ అప్రోచ్ అండ్ ఆల్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, ఇప్పుడు 50 దాటిన తర్వాత 2 ఇడ్లీలు, కప్పు అన్నం, 2 పుల్కాలు అంతే కదా. Why we need 100 crores, 200 crores? Why we have to cheat the people?
Tell me. Is it not our duty to maintain ethics and all morals and ethics? Is it not our duty to be sincere to the client and brief? That we don't do. So, Andwala, according to me, these are all the social issues and responsibilities of lawyers. And you can in the end, I will continue, otherwise I will stop. Because we have to maintain time. 5 minutes. Anyway. So, sorry, ఈ మధ్యనే 2nd September 1953 there was an amendment introduced to the Constitution. Here Ambedkar has participated in the debate. He is just one as a member and also a lawyer. ఈ విషయాన్ని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే స్టాట్యూట్స్ అన్నీ కూడా ఒక చట్టం వచ్చేకంటే ముందు ఒక అమెండ్మెంట్ వచ్చేకంటే ముందు 60 days prior to that particular amendment, introducing that particular amendment in the House and also statute, a copy of the draft will be circulated to every member of the House, Assembly members and Parliament members. How many of them are reading it? Is it not their duty to read, take inputs and participate in the debates? Whether they are participating in the debates? No. Lawyer lemo politics lo keladu ఎమ్మెల్యేలు అవ్వరు లైక్ ఫస్ట్ లోక్సభ ఇప్పుడు వీళ్ళంతా వెళ్ళి అక్కడ డిబేట్ చేసేది ఈ లోపల చట్టం వస్తుంది అందులో ఎన్నో లోపాలు దెన్ క్లయింట్ విల్ కమ్ టు యూ విల్ ఫైల్ రిట్ పిటిషన్ అందులో అన్ని మిస్టేక్స్ వాట్ ఈస్ దట్ వీ కెన్ డూ వైరస్ ఆఫ్ ద యాక్ట్ టు నో ది స్కోప్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అండర్ ఆర్టికల్ 227 సో వీఆర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది రిట్ పిటిషన్స్ వీఆర్ డిస్కస్ సో చాలామంది దే ఆర్ నాట్ రీడింగ్ ఇట్ అక్కడ పడేస్తారు అది చెత్త దుమ్ము పట్టిపోతుంది ఈ లోపల డిబేట్ అయిపోతుంది చప్పట్లు కొట్టేస్తారు యాక్ట్ అయిపోతుంది అమెండ్మెంట్ క్యారీ ఆన్ అయిపోతుంది అప్పుడు వచ్చేసి దెన్ వీ విల్ కమ్ ఆన్ టు ద రోడ్స్ 41A అయితే మరి 41A అమెండ్ చేసేటంటే ముందు వై వీ హ్యావ్ నాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద డిబేట్ నో మనకు తెలియదు మన లెజిస్లేటర్ మనకు చెప్పలేదు సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి 41 అయితే అగైన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ అమెండ్మెంట్ విచ్ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ సో అందువల్ల ఆయన డిబేట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఒక మాట చెప్తారు అది ఈ మధ్యనే తీసినారు. He said, law and order are the medicine of the body politic, and when the body politic gets sick, medicine must be administered. And he also said, if I find the constitution being misused, last ఒక మాట అంటారు అది మీరు చూసుకోండి, I don't want to say కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంకా మిస్యూజ్ అవుతుందంటే ఒక మాట చెప్తారు అది మనకు అక్కర్లేదు. సో కాబట్టి అకార్డింగ్ టు దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎ లాయర్. మీరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలి డిబేట్స్లో, దాని తర్వాత ఎలక్షన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి, మీరు ఎలక్ట్ కావాలి, మీరు హౌసెస్కి వెళ్ళాలి. సి ది బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ ప్రొఫెషన్ ఈస్ వీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. వీ కెన్ సస్పెండ్ అవర్ మెంబర్షిప్ విత్ ది బార్ కౌన్సిల్ అండ్ వీ కెన్ డూ బిజినెస్. వీ కెన్ కంటెస్ట్ ఇన్ ఎలక్షన్స్. వీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. దట్ ఈస్ ది ఫ్లెక్సిబిలిటీ వీ హ్యావ్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రొఫెషన్. వేరే ప్రొఫెషన్స్ లేదు. డాక్టర్ చేయలేడు ఆ పని, లేదా ఇంకో చార్ట్ అకౌంటెంట్ చేయలేడు. అది ఓన్లీ లాయర్స్ మాత్రమే చేస్తాం. సో కాబట్టి according to me, this is also a responsibility of a lawyer and it includes social responsibilities by this thing. దాని తర్వాత మహాత్మా గాంధీ గారు ఒక మాట చెప్తారు, అది కూడా మీకు చెప్పి నేను నోట్ చేస్తాను. He said, I have learned that true practice of law. I have learned to find out the better side of human nature. I realized the true function of a lawyer was to unite parties, rival as a parties అంటే పొలిటికల్ పార్టీస్, క్లయింట్స్. సో దట్స్ వాట్ హీ సేస్. సో అందువల్ల ఇవన్నీ మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని, నాకు ఎవరు చెప్పారు సీనియర్ ఇక్కడ, ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్, నోబెల్ ప్రొఫెసర్ అని ముందు చెప్పాను. ఒక స్ట్రీట్లో నుంచి నడుస్తూ కానీ, సైకిల్ మీద కానీ, మోటార్ సైకిల్ మీద కానీ, కార్లో కానీ ఒక లాయర్, ఒక లీడర్ వస్తుందంటే ది గ్లోరీ వాజ్ డిఫరెంట్ ఆ టైంలో. ఇప్పుడు ఉందా లాయర్ను ఫస్ట్ మన లాయరే రెస్పెక్ట్. యూ హ్యావ్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్. పక్క లాయర్ మనం విలువిస్తాం. యూ డోంట్ హ్యావ్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్. వెర్ ఇస్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ అదర్ పర్సన్ గివింగ్ రెస్పెక్ట్ టు us, a citizen particularly, a rural man, an agriculturist, a fisherman. So that we are not giving. సో నేనేమంటానంటే
మనకు మనమే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉండాలి. సో కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు గెట్ బ్యాక్ గ్లోరీ టు దిస్ పర్టికులర్ ఫ్యాటర్నిటీ అండ్ ప్రొఫెషన్. సో దట్ ఈస్ మై రిక్వెస్ట్. అది జరగాలంటే ఏం చేయాలి? మీరు మనందరం కూడా అప్డేట్ కావాలి. మనం వీ షుడ్ బి ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు అసిస్ట్ ది నీడీ పీపుల్ హూ ఈస్ సఫరింగ్ విత్ injustice long period. So ఈ రకంగా మన అప్రోచ్ ఉండి అగైన్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ విత్ దీస్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ లెట్ us try to bring back glory to this particular fraternity and profession. సో ఈ ఇంతతో ముగిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి థ్యాంక్ యూ. జస్టిస్ లక్ష్మణ్ గారు న్యాయవాదుల డ్యూటీ చెప్పారు, చాలా బాగా చెప్పారు. పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ తోటి కలిపి డ్యూటీ చెప్పారు. కానీ న్యాయవాదులు పనిచేయాలంటే దానికైనా సరైన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఉండాలి. డ్యూటీస్లో భాగంగా న్యాయవాద వృత్తి విలువలు పెంచడానికి, న్యాయవాదపరమైన సబ్జెక్టుల వాటిలో విలువలు పెంచడానికి, సరైన సబ్జెక్టును అందించడానికి న్యాయవాద పరిషత్ తెలంగాణ మరియు అధివక్త పరిషత్ ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో కృషి చేస్తుంది. సార్ తెలుసు, సారు జనరల్ సెక్రటరీగా ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్లో స్టడీ సర్కిల్, కరీంనగర్లో స్టడీ సర్కిల్, జూనియర్ న్యాయవాదులకు ఎలివేషన్ ఇవ్వడానికి కృషి చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఈ సదస్సులు కండక్ట్ చేయడం కానీ, వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేయడం కానీ న్యాయవాద పరిషత్ మెయిన్ ఉద్దేశం అదే. మరి అదే సమయంలో న్యాయవాద పరిషత్ ముఖ్యంగా బేసిక్ స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ కోర్స్ అంటే చాలా కోర్సులలో మగ అంటే మేల్ అడ్వకేట్స్కే సరైన సదుపాయాలు లేవు. అంటే వాష్రూమ్స్ కానీ, బాత్రూమ్స్ కానీ, లైబ్రరీ స్పెషలిస్ట్ కానీ మేల్ అడ్వకేట్స్ లేవు. ఈ మధ్యలో చాలా కోర్టులలో అంటే మున్సిపల్ కోర్టులలో కూడా మహిళా న్యాయవాదులు జైన్ అవుతారు. వాళ్ళ ఇబ్బందులు నేను కరీంనగర్ మాజీ జనరల్ సెక్రటరీగా వాళ్ళ ఇబ్బందులను ఫేస్ చేసేసి జిల్లా జడ్జి గారికి నేను విన్నవించి కరీంనగర్లో ఒక బాబు ఇవ్వడానికి నేను 4 రోజులు అంటే రోజు మార్నింగ్ కాబట్టి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోర్టులలో కల్పిస్తే తప్పకుండా అడ్వకేట్లు రన్ చేస్తారు. న్యాయవాద పరిషత్ ముఖ్య ఉద్దేశం మీరు చెప్పిన విలువలు పాటించడానికి న్యాయవాద పరిషత్ కృషి చేస్తుందని చెప్పేసి మా తెలంగాణ న్యాయవాద తరఫున మీకు హామీ ఇస్తున్నాం. మరియు ఇప్పుడు Now I request K. Ramesh, Advocate Khammam, please give the bouquet to the Honorable Justice K. Lakshman. సార్ మిలాడి లక్ష్మణ్ గారు నిద్రపోయే జిల్లా కాదండి, నిద్ర లేపే జిల్లా. మీరు మాట్లాడిన ప్రతి మాట మేము గుర్తూనే ఉన్నాం. నిద్రపోయే వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరని మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేస్తూ భద్రాచల రాముడు ప్రసరగతి లక్ష్మణ్గా గురించారు. మేమందరం థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. Now I request Harikara Sriramrao garu, felicitate to the Honorable Sri Justice K. Lakshman garu. And all the technical
request Honorable Sri Justice K. Lakshman Garu to present the memento dignity on the dais. Sri Jupalli Satyanarayana Garu, Harikara Sriram Garu, Sunkar Gauris Garu, Srimati Sambara Krishnamurti Garu, KVV Lakshmi Garu, Srimati N. Ramadevi Garu, Sri Narasimhareddy Garu, Sri N. Sanjay Garu, Sri M. Ravinder, I request Lakshmi and Advocate Reddy, Rangareddy and Janardhan to felicitate the Justice K. Lakshman. All the delegates, next session also will. I request Srimati N. Ramadevi Garu to give the vote of thanks. సభకి నమస్కారం. ఈ మధ్యాహ్న కార్యక్రమానికి విచ్చేసి ఈ సభను విజయవంతం చేసినందుకు ఈ సభ మొత్తం జస్టిస్ శ్రీ లక్ష్మణ్ గారు, జూపల్లి సత్యనారాయణ గారికి, మిగిలిన ఇన్వైటీస్ అందరికీ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా చేసినందుకు గాను అందరికీ న్యాయవాద పరిషత్ తరపు నుంచి మా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఈ సభను ముగిస్తుంది. దయచేసి కూర్చోండి. ఈ సెషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు థర్డ్ సెషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దీని టాపిక్ వచ్చి ఆర్గనైజేషన్ డిస్కషన్. I request Sri Mohan Karur, President Nyayavadhiparishad, to come on to the dais. Sri Ram Reddy Garu, State EC Member, Nyayavadhiparishad, please come on to the dais.
The resolution is to be moved by Gadi Praveen Kumar. This is regarding the enhancement of the death benefits which is being paid by the Bar Council to the advocates. Namaskar to all. The resolution number 2. The bar and bench are two sides of the same coin. We are all aware that many advocates have lost their lives during the COVID and with regard to COVID and other issues like cancer, cardiac arrest and other issues. Their families are subjected to severe hardship, especially in rural areas. It is our bounden duty to extend a helping hand to the families of the advocate federation. Therefore, I propose on behalf of Telangana State Nyayavadhiparishad that the death benefit of 4 lakhs should be enhanced to 10 lakhs and 10,000 towards funeral expenses should be enhanced to 50,000. And similarly, secondly, the advocates who wish to retire from their practice on their completion of 35 years, presently they are getting 3,000 per year. That is approximately 1,05,000. That is very less. I propose on behalf of Telangana State Nyayavadhiparishad, the same should be enhanced to equal to that of death benefits upon completion of 35 years of practice. The resolution proposed by Mr. Praveen Kumar is acceptable to all and it is to be passed. You say Om. Now after this session, we will have a tea break for 15 minutes and thereafter the next session will be regarding the liberation of Hyderabad from Nizampur, advocates' role in it, which will be chaired by Mr. Sridhar Reddy garu, and Sujan Reddy will also be the speaker. So you all can have tea and come back within 15 minutes. We will reassemble here again. Got independence on 15th August 1947, where everybody will know. And after that, after 13 months of independence, India, the Hyderabad state was merged by police action into United India. On 17th August 1948, and on that occasion, in this occasion, that too, when we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, you all know that we are stuck 74 years of the erstwhile Hyderabad was merged into India by the police action.
by our great Sardar Vallabhbhai Patel. Now the role comes by the advocates. What the role of the advocates which was played at that point of time for the liberalization? There is two words I like to use. One is freedom. Freedom, we got freedom from the Britishers in 1947. And I am very specific to want to use this. Independent Hyderabad was liberalized. There is a difference between freedom and liberalization. So there is a very thin line between that. The freedom was struggle, but Hyderabad was not a freedom. It was liberalized into the state of into the Indian Union. The role of advocates here played a majority role. They are very renowned legal luminaries who has fought for the merger of the Hyderabad state into the Indian territory. The Hyderabad was probably only place in Bharat freedom struggle where advocates formally participated as a unit. The Pleaders Protest Committee was formed, and under the able leadership of Vinayak Rao Vidyalankarji. And on 25th February 1948, all the advocates has took a protest march, and they took a protest march on the roads. All the legal fraternity who by March approached the then Chief Justice of Hyderabad State and gave the memorandum by way of petition. And I quote, this is I want to read this memorandum very particularly. The advocates who joined the protest and gave the memorandum to the then Chief Justice reads as this, quote, though this petition we are announcing that so long as peace is not re-established in the land, we are suspending our court work related activities with a deep regret and sorrow, or we are participating for you. We have full faith in all powerful and peace or all order will restore soon. And we all return against the service of your honorable and capable of being our court-related responsibilities. Now I want to, on this occasion, our great legal luminaries who fought for this movement, I want to take their names on this occasion because they are from our profession who fought for the liberalization of Ulster state of Hyderabad, which was subsequently merged. On this occasion, I'd like to remind these names who are legal luminaries. One is Narayana Pawarji, who was a lawyer who fought for the liberalization of Hyderabad. Then Keshavarao Kotekanaji, where the Keshav Memorial Law College is there. He is the one of the member, and he was also member of president during time for the Arya Samaj. He was the president, and he was the Chief Justice of Hyderabad High Court then. And P.V. Narasimha Rao ji and other legal luminaries who belong to our noble profession, who fought then and who also, along with other members, has fought from our profession and made sure that the independent Hyderabad was merged into the Union of India. And I feel this is a proud moment that this legal luminaries who belong to our profession. And from this note, I end my speech. And I thank Nyayavadhiparishad State Union for giving me this opportunity. Thank you one. Thank you, Sujit, for enlightening the delegates and famous quote of Iron Man of India, and remembering the names who have contributed to the liberation of the ex-vice Hyderabad state from the Nizam. Thank you. And now I request Sridharji to speak on this matter.
వేదిక పైన ఉన్నటువంటి పెద్దలు, వేదిక ముందు ఉన్నటువంటి పెద్దలు, ఎందుకంటే ఒక్కొక్క సెషన్లో ఒక్కొక్కరు వస్తూ పోతూ ఉన్నారు కాబట్టి అందరూ పెద్దలే. ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలు ఎవరల్లే ఉన్నారు, ముఖ్యమైనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నాం కాబట్టి పెద్దలే. ఇప్పటిదాకా సృజన్ గారు మాట్లాడినటువంటి విషయాన్ని మళ్ళొక్కసారి ఇంకొద్దిగా వారేమో కేవలం లీగల్ విషయాలు వచ్చారు, మిగతా చరిత్ర విషయంలో ఒక్కసారి మన ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొంటే ఆయన ఏమంటారంటే వాస్తవమైనటువంటి చరిత్రను చెప్పకుండా చరిత్రను వక్రీకరించి రకరకాలుగా చెప్పినట్టయితే అదే నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేటువంటి పద్ధతిలో తయారైంది అని చెప్పేసి ఒక ఆయన అంటున్నాడు. జరిగేటువంటి విషయంలో మనం చూసినట్టయితే అదే సరిగ్గా కనిపిస్తుంది. తప్పుడు వక్రీకరించి జరిగిన విషయాన్ని జరిగినట్టు కాకుండా దాన్ని ఇంకేదో చేసి మసిపూసి మాట్లాడికాయ చేసి చెప్పినట్టయితే అది నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ పేరుతో చెప్పేటువంటి ప్రచారము గత కొద్ది రోజులుగా జరిగినటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేశాడు ఆయన. ఇందాక సృజన్ గారు చెప్పినటువంటి పద్ధతిలో గత 15th ఆగస్టు వరకు మనము దేశం మొత్తంలో కూడా ఆజాదీకి అమృత మహోత్సవ్ 75 years సంబరాలు దేశంలో జరిగాయి. 15th ఆగస్టు రోజు మనం కూడా ప్రతి ఇంటి పైన త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగరవేసుకున్నాం. మొత్తం దేశం మొత్తంలో ఒక ఆనందమైనటువంటి కార్యక్రమం చేసుకున్నాం. మనం కూడా ఆ కార్యక్రమంలో చేసుకున్నాం. కానీ వాస్తవంగా మనం చూసినట్టయితే మనకు అప్పుడు స్వతంత్రం రాలేదు. కానీ ఎవరినైనా ఒక కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ మిగతా వాళ్ళు గవర్నమెంట్ స్వతంత్రం ఎప్పుడు వచ్చిందంటే 1947 15th ఆగస్ట్ అనే చెప్తారు. కానీ మన ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా సరిగ్గా అయినటువంటి పద్ధతుల్లో చెప్పేటువంటి తీరులో ఇప్పటికి కూడా లేదు. ఇందాక వారు చెప్పినటువంటి పద్ధతిలో కేశవరావు కోరట్కర్ గారి యొక్క కారణంగా కేవలం 1947 15th ఆగస్టు రోజున కేశవరావు ప్రాంగణంలో మాత్రం ఒకే ఒక్క చోట తెలంగాణ అప్పుడు ఉన్నటువంటి నైజాం స్టేట్ లో ఒకే ఒక్క చోట త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగరవేశారు. ఇంత పెద్ద 16 జిల్లాలు ఉన్నటువంటి స్టేట్ ఎక్కడ కూడా దేశంలో ఉన్నటువంటి 560 సంవత్సరాలు ఇది ఒక్కటే ఒక స్టేట్, అంత పెద్ద స్టేట్. 16 జిల్లాలు, సుమారుగా 1,53,00,000 జనాభా, 2 లక్షల చదరపు కిలోమీటర్లు ఉన్నటువంటి ఏరియా ఉన్నటువంటి సంస్థానంలో ఒకే ఒక్క చోట జెండా వేసుకున్నాము 1947లో. అంటే మనం ఒక్కసారి దౌర్భాగ్యమైన స్థితిలో ఎట్లా ఉన్నాం ఆలోచించుకోవచ్చు ఒక్కసారి. ఆ పద్ధతులు ఆలోచిస్తే మనము 13 నెలల 2 రోజులు ఆలస్యంగా మనకు స్వతంత్రం వచ్చిందనే విషయంలో మనందరికీ కూడా తెలుసు. ఆ మధ్యకాలంలో రకరకాలైనటువంటి విషయంలో చర్చ చేసినాం. కానీ మిగతా వాళ్ళగా చెప్పుకునే పద్ధతిలో మనందరూ కూడా ఈ ప్రాంతం డెవలప్ అయింది అంటే నైజాములు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే డెవలప్ అయింది అని చెప్పి చెప్పుకునేటువంటి. నైజాములు పరిపాలించింది అంటే 200 సంవత్సరాలు. అంతకుముందు కుతుబ్ షాహీలు 200 సంవత్సరాలు, బహుమనీలు 200 సంవత్సరాలు. కేవలం పరాయి వాళ్ళు పరిపాలించినటువంటి 600 సంవత్సరాలు ఈ ప్రాంతం డెవలప్ కానీ ఈ ప్రాంతం నుంచి దోసుకొని వెళ్ళారు. ఎంత దోసుకెళ్ళారంటే ఇక్కడ నుంచి ఢిల్లీ దాకా ఓడల మీద ఎంత దోసుకెళ్ళినా చివరికి మీ ఇల్లంతా ఉన్నది ఇక్కడ అని చెప్తారు. ఇక్కడ దోసుకోవడానికి మాత్రం వచ్చారు, ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి వచ్చి రాలేదనేటువంటి విషయంలో ఒక్కసారి ఇప్పుడున్నటువంటి యువతకి ముఖ్యంగా తెలియజేయవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. అందుకే ఈ సంవత్సరం పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలను మనము ఆజాదీకి అమృత మహోత్సవం పేరుతోటి నైజాం విముక్త స్వాతంత్ర అమృతోత్సవాల పేరుతో కార్యక్రమాలు చేయాలని చెప్పేసి మనం నిర్ణయం చేసుకున్నాం. రెండో విషయంలో ఇందులో ఆలోచించినట్టయితే 600 సంవత్సరాల కంటే ముందు పూర్వం కూడా ఈ ప్రాంతంలో చాలా మంచి సస్యశ్యామలమైనటువంటి భూములు, సస్యశ్యామలమైన పంటలు, ఆర్థికంగా కూడా బలమైనటువంటి. మనం ఎప్పుడు చూసినా సరే కాకతీయుల కాలం నాటి కట్టినటువంటి కోటలు చెప్తారు, కాకతీయుల నాటి కట్టినటువంటి చెరువులు కానీ కాకతీయుల కాలం నాటినటువంటి దేవాలయం కూడా మనం చెప్పేటువంటి పద్ధతులు. అంటే ప్రతి విషయంలో కూడా చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చాళుక్యులు పరిపాలించారు, విజయనగర సామ్రాజ్యం కొద్ది వరకు భువనగిరి వరకు పరిపాలించారని చెప్పారు. వీళ్ళందరి కాలంలో గ్రామీణ వ్యవస్థ, డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ, ప్రతి విషయం వ్యవసాయం అనేటువంటి విషయంలో కూడా బాగున్నాయని చెప్పి చెప్తారు. ఎంత బాగున్నాయని చెప్పి చెప్తే ఇప్పుడు నిన్న మన చనిపోయినటువంటి బ్రిటిష్ రాణి దగ్గర ఉన్నటువంటి కోహినూరు వజ్రము మన దగ్గర నుంచి తీసుకెళ్ళినటువంటి వజ్రం ఎక్కడ లేదంటే కాకతీయుల రాజు దగ్గర ఉన్నటువంటి కోహినూరు వజ్రం. కోహినూరు వజ్రం లాంటి వజ్రాలు కలిసి ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఈ ప్రాంతం. ఇక్కడ నుంచి నిజాం తీసుకెళ్తే నిజాం దగ్గరికి వెళ్ళి బ్రిటిష్ వాళ్ళు తీసుకెళ్లారు, ఇప్పుడు లండన్లో ఉన్నారు. అంటే అంత సస్యశ్యామలమైనటువంటి ప్రదేశం మనదనేటువంటి విషయంలో మనం ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కానీ కేవలం 600 సంవత్సరాల్లో విదేశీ యొక్క ఆక్రమణ కారణంగా మనందరూ కూడా ప్రతి విషయంలో కూడా వెనక్కి వెళ్ళాలనేటువంటి విషయంలో ముఖ్యంగా చూసినట్టయితే 200 సంవత్సరాల చివరి యొక్క 200 సంవత్సరాల యొక్క నైజాం యొక్క ప్రభుత్వంలో, అందులో ముఖ్యంగా 7వ నైజాం ఉన్నటువంటి మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ 1919 నుంచి 1920
48 సెప్టెంబర్ 17 వరకు ఏదైతే జరిగినటువంటి కాలఖండం ఉందో అది చాలా అత్యంత క్రూరమైనటువంటి సంఘటన. చిట్ట చివరి చూసినట్టయితే ఉస్మానాబాద్ అనేటువంటి ఉస్మానిస్తాన్ చేయాలని చెప్పేసి ప్రయత్నం చేయడం, పాకిస్తాన్ లో కలపాలని చెప్పేసి ఒక 20 కోట్ల రూపాయలు తీసుకెళ్లి పాకిస్తాన్ వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి తీసుకెళ్తే ఉక్కు మనిషి అయినటువంటి సర్దార్ పటేల్ గారి కారణంగా డబ్బులు మళ్ళీ వెనక్కి రావడం అనేటువంటి, ఎక్కడో వెళ్ళిపోయి మొత్తం బాంబులు తీసుకొచ్చేసి లేకపోతే ఆయుధాలు తీసుకొచ్చేసి ఈ ప్రాంతం మొత్తం ఇంకేదో చేద్దాం అనుకున్నటువంటి సమయాన్ని కూడా ఆపినటువంటి వ్యవస్థ. బట్ దీంట్లో ఒక్కసారి చరిత్ర మనము తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నదని చెప్తారు. ఈ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి 2,20,000 చదరపు కిలోమీటర్లో 60% భూభాగము నైజాం యొక్క అధీనంలో ఉన్నది. 30% భూభాగం సొంతంగా ఆయన డైరెక్ట్ నడిపించుకుంటే 30% ఆయన దగ్గర ఉండేటువంటి దేశముఖులు, జమీందారులు, మిగతా ఆయన దగ్గర ఉండేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా పరిపాలిస్తారు. ఆ పద్ధతిలో మొత్తం కూడా డబ్బు సేకరించారు. అదే పద్ధతిలో ఎందువల్లైతే డబ్బులు తీసుకెళ్లి అప్పుడు ఉండేటువంటి బంగారు నాణ్యాలు ఇచ్చినట్టయితే వాళ్ళకందరూ కూడా అమీర్ కావచ్చు, ఇంకేదో కావచ్చు, ఇంకేదో పద్ధతిలో ఉద్యోగాలు ఇచ్చాడని చెప్పేసి చరిత్రలో చెప్తున్నటువంటి విషయం. ఈ రకంగా మనం రకరకాల పద్ధతులు చేసి ఆ డబ్బులు దోచుకున్నాడు అనేటువంటి పద్ధతులు. అప్పుడు ఉన్నటువంటి లెక్కల ప్రకారము ప్రపంచం మొత్తం యొక్క సంపన్నుల యొక్క జనాభా యొక్క సంపన్నుల యొక్క జాబితా ఇచ్చినట్టయితే 1వ స్థానము 2వ స్థానంలో ఈ యొక్క 7వ నిజాం ఉన్నాడని చెప్పేసి. అంటే ఎంత డబ్బు ఉన్నదో ఒకసారి మనం లెక్క పెట్టుకోవచ్చు. అది ఒకసారి చెన్నైకి వజ్రాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యాపారం వస్తే ఆ వజ్రాన్ని ప్రపంచంలో ఎవ్వరు కొనలేరట. ఎవరు కొంటారని చెప్తే చివరికి ఎవరో చెప్పారంటే అసలు కేవలం నువ్వు హైదరాబాద్కి వెళ్ళు, అక్కడ ఉన్నటువంటి నైజాం మాత్రమే కొనగలుగుతారని చెప్తారు. అతను ఆ యొక్క వజ్రాన్ని కొనడానికి సిద్ధమయ్యి లోపల తీసుకెళ్లి చూపిస్తాడు. అతను ఇంకో వజ్రాలు ఎన్ని ఉన్నాయండి, ఇట్లాంటి వజ్రాలు అందరికీ కొన్ని 100 ఉన్నాయని చెప్పి చూపిస్తాడు. ఒకసారి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎంత ధనవంతులు అంత పిసినారని చెప్పేసి. అతని సంస్థానంలో అతని యొక్క ఆధీనంలో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు ఎవరన్నా కూడా జ్వరం వస్తే కూడా ఈరోజు పూటలు మీరు డబ్బులు వాళ్ళకి భోజనం మిగిలిపోయితే మిగిలిచ్చేసేయడని చెప్పాడు. డబ్బులు మిగులుతాయని చెప్పేసి వారానికి ఒక రోజు స్నానం చేసే వ్యవస్థ అని చెప్పేసి ఆ రకంగా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి పనిచేసే వాళ్ళు ఆ పద్ధతిలో ఇబ్బందులు పనిచేశాడు. ఒక్కరు కూడా 5 పైసలు ఇచ్చేటువంటి వాడు కాదు. కానీ అలీగఢ్ విశ్వవిద్యాలయం మాత్రం చాలా డబ్బులు పంపించాడు. సరిగ్గా అదే సమయంలో కాశీ విశ్వవిద్యాలయం, బనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయంలో మదనమోహన్ మాలవీయ గారు మనీ మేకింగ్ మిషన్ అంటారు. ఎందుకంటే ఆ కాలంలోనే 1 కోటి రూపాయలని జమ చేసి దానం ద్వారా తీసుకొని దాన ధర్మాల ద్వారా బనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయాన్ని కాశీలో నిర్మాణం చేశారు. వారు నైజాం ఇంత పెద్ద ధనవంతుడు కదా ఇస్తాడేమని చెప్పి ఇక్కడికి వస్తాడు. వస్తే ఆ నైజాం డబ్బులు ఇవ్వకపోక అతన్ని అవహేళన చేస్తూ చెప్పు తీసి అడ్వకాలు చెప్పు తీసి ఆయన మదనమోహన్ మాలవీయ గారి మీద వేస్తాడు. ఆయన ఈయనకంటే ఇంకా కన్నాడు అన్నాడు. ఆ చెప్పు తీసుకొని వెళ్ళి హైదరాబాద్ ఉన్నటువంటి కోటి చౌరస్లో ఇట్లాంటి ఒక టేబుల్ వేసి ఆ టేబుల్ పెట్టి ఇది నైజాం యొక్క చెప్పు రండి యాక్షన్ పెడుతున్నా మీరు ఎవరెవరు కొట్టరు అని చెప్పేసి ఆయన యాక్షన్ పెట్టాడు. నైజాం చెప్పని చెప్పి ఎవరు కొనడానికి కూడా రాలేదు ఆ చెప్పుని కొనొద్దని చెప్పేసి. అప్పుడు మళ్ళీ నాకు అవమానం అయితే చెప్పి అదే నైజాంని పిలిపించేసేసి డబ్బులు ఇచ్చినటువంటి అట్లాంటి వ్యక్తి కనిపిస్తుంది. ఒక రకంగా చేస్తూ మొత్తం కూడా ఈ ప్రాంతాన్ని అంతా కూడా ఎన్ని రకాల ఇబ్బందులు పాలు చేసేది. ఒకటి భాషాపరమైనటువంటి పద్ధతులు. ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి వాళ్ళలో పాఠశాల మొత్తం కూడా తెలుగును నిషేధం చేశాడు. మనోరైనా సరే ఇప్పుడు 80 సంవత్సరాలు 90 సంవత్సరాల వాళ్ళని చూసినట్టయితే తెలుగు రాయడం కానీ తెలుగు చదవడం కానీ స్పష్టంగా రాదు. మొత్తం కూడా ఉర్దూ మాత్రమే ఉండాల్సిందే ప్రథమ భాష. 2వ భాష ఎవరైనా హిందువులు మిగతా వాళ్ళు చదువుకున్నట్టయితే మహారాష్ట్ర కర్ణాటక చదువుకుంటే మాత్రం 2వ భాష ఉండాలి. కానీ ప్రథమ భాషను ఉర్దూ చేశారు. తర్వాత మళ్ళీ పెట్టిన తర్వాత అదే మాడపాటి హనుమంతరావు స్కూల్ ఇప్పటికి మనకి అదే తెలుగు కోసం ప్రారంభమైనటువంటి పద్ధతి. కేశవములు కావచ్చు, వివేకవర్ధని కావచ్చు, ఆ పద్ధతి కేవలం మన మాతృభాష కోసం ఉండాలని చెప్పి హిందూ మీడియము, తెలుగు మీడియం, హిందీ మీడియం కోసం ప్రారంభమైనటువంటి పాఠశాలలు కొన్ని అక్కడక్కడ 2-3 తప్ప మొత్తం మనకు పాఠశాల లేనటువంటి స్థితి. ఒక రకంగా ఈ పద్ధతులు ప్రయత్నించి 2వ పద్ధతిలో పేర్లు మొత్తం ఊర్ల యొక్క పేర్లు మార్చేటువంటి పద్ధతిలో భాగ్యలక్ష్మి పేరుతో ఉన్నటువంటి భాగ్యనగరాన్ని వారి యొక్క శ్రీమతి పేరుతో హైదర్ అలీ అనేటువంటి హైదర్ బి అనేటువంటి పేరుతో హైదరాబాద్ అని చెప్పేసి పేరు మార్చాడని చెప్పేసి వారి చరిత్రలో చెప్తున్నటువంటి అట్లా ఎన్ని ఊళ్ళో పేర్లు ప్రతి ఉన్నటువంటి చోట మనకి ఇప్పటిదాకా మన పక్కన ఉండే మహబూబాద్ కావచ్చు లేదా మహబూబ్నగర్ కావచ్చు ఎన్నో పేర్లు మనం చెప్పుకునే స్థితిలో పేర్లన్నీ కూడా మార్చాలి. ఒక్కొక్క పేర్లు మార్చడము, 2వ పక్క మన భాషను చేయడము, 2వ పక్క ఇంకెన్ని రకాలుగా ఆర్థిక పరమైనటువంటి పద్ధతులు మనం దోచుకునేటువంటి స్థితిలో మనకు కనిపించాడనేటువంటి విషయంలో మనకు కనిపించే స్థితిలో మనకి నిజాం యొక్క పరిపాలన జరిగింది. దీని మొత్తమైన సరే ఎట్లయినా సరే స్వతంత్రం తీసుకురావాలనేటువంటి పేరులో ఎంతో మంది సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తుల యొక్క ప్రయత్నం. ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు కాదు, సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తులు. మనం చాలాసార్లు స్వతంత్రం యొక్క పోరాటంలో పేర్లు చెప్పాడంటే చాలా పేరు చెప్తే ఒకరు 10
కానీ ఈ ప్రాంతం నైజాం ప్రాంతం హైదరాబాద్ స్టేట్ విమోచనలో పేరు పాల్గొన్న వాళ్ళ పేరు చెప్పండి అంటే మనం ఒక్కరం కూడా ఒక 2-3 పేర్లు చెప్పగలుగుతాం తప్ప ఒక 10-15 పేర్లు చెప్పలేనటువంటి స్థితిలో. ఇందాక చెప్పినటువంటి నారాయణరావు పవర్ గారు అడ్వకేట్ వారు, వాళ్ళ నాన్న సాధారణమైనటువంటి రైతు కూలి రైల్వేలో హైదరాబాద్ చదువుకుందామని చెప్పి వచ్చిన తర్వాత ఈ యొక్క ఉద్యమం లా చేసుకుని ఈ చేస్తున్నటువంటి నైజాం వ్యతిరేకంగా ఎట్లయినా సరే ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పేసి ఆయన జగదీశ్వర్ అని చెప్పి ఆయన స్నేహితుడు గంటయ్య ముగ్గురు కలిసి ఢిల్లీ పోయి బాంబులు తయారు చేయడం నేర్చుకొస్తాం వాళ్ళు. చేసుకొచ్చి హైదరాబాద్ ప్రతిరోజు సాయంత్రం పూట 5 గంటలకు ఆయన మక్కా మసీద్ పోయేటువంటి సమయంలో ఎలా అయినా సరే ఉన్నటువంటి వెల్కోటే పార్క్ ఉంది, వెల్కోటే స్కూల్ ఉంటుంది అక్కడ ఐఎంసీ నుంచి కొద్ది ముందు వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ సాయంత్రం నిలబడి బాంబులు వేయాలని చెప్పేసి ప్రయత్నం చేసి బాంబులు వేస్తారు. అది దురదృష్టవశాత్తు విఫలమైనటువంటి కారణంగా అరెస్ట్ చేయబడతాడు. మన స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా 8 ఏళ్ల పాటు జైల్లోనే ఉన్నాడు. మనం ఒకటే ఇంట్లో ఎవరైతే భగత్ సింగ్ బాంబులు వేసిందంటే భగత్ సింగ్ పార్లమెంట్ పైన బాంబులు వేశాడు 23 సంవత్సరాలలో బాంబు అని చెప్పాడు. కానీ మన దగ్గర కూడా ఒక భగత్ సింగ్ లాంటి భక్తుడు దేశభక్తుడు ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయంలో మనకి చరిత్రలో కూడా మనకి ఇప్పటిదాకా తెలియనటువంటి విషయాల సంఘటనలు మనకు కనిపిస్తాయి. ఇంకొక వ్యక్తి పేరు దేశంలో ఆజాద్ చంద్రశేఖర్ అంట మనం, అంటే ఆయన పేరు ఆజాద్ చంద్రశేఖర్ గారు చంద్రశేఖర్. కానీ చిన్నప్పుడే 9 ఏళ్ళప్పుడే తీసుకెళ్లి జైల్లో పెట్టి కొడుతుంటే ఈ పేరేంటి అని చెప్పి చెప్తే ఆజాద్ అంటాడు. ఈ అమ్మ నాన్న ఉన్నట్టు భారతదేశం చెప్తాడు. ఆయన పేరు అంటే ఆజాద్ చంద్రశేఖర్. మన దగ్గర ఇంకొక ఆయన వ్యక్తి రామచంద్రరావు అని చెప్పేసి ఆయన పేరు యాక్చువల్ వావిలాల్ రామచంద్రరావు. ఆ వావిలాల్ రామచంద్రరావు ఇంటి పేరే వందే మాత్రం అయిపోయింది. ఎందుకంటే వందే మాత్రం ఉద్యమం పేరుతో పెద్ద ఎత్తున ప్రయత్నం చేసిన కారణంగా ఆ వావిలాల్ రామచంద్రరావు కాస్త వందే మాత్రం రామచంద్రరావు అయ్యాడు. అంటే అక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటన ప్రతి చోట కూడా మనకు కనిపించేటువంటి విషయం. మనకు జలియన్ వాలా బాగ్ పేరు వింటాం మనం. ఒక మైదానంలో పెద్ద ఎత్తున మీటింగ్ జరుగుతున్నటువంటి సమయంలో అమృత్సర్ పక్కనే ఉన్నటువంటి చోట జనరల్ డయ్యర్ ఆజ్ఞ కారణంగా మొత్తం పెద్ద ఎత్తున కాల్పులు జరిపారు. కొన్ని వందల మంది అక్కడ చనిపోయారు. జలియన్ వాలా బాగ్ వెళ్ళే వాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా గోడలకి మనకు ఆ తూటాలు ఇంకా కనిపిస్తుంటాయి, గీతలవన్నీ కూడా రంధ్రాలు. అదే విధంగా మన పక్కన ఉన్నటువంటి వరంగల్ పక్కన ఉన్నటువంటి పరకాలలో సరిగ్గా వాళ్ళు సెప్టెంబర్ 2 సమావేశం పెట్టుకున్న స్వతంత్రం కోసం ఎట్లా మనం ఇట్లా అయిపోతే దేశానికి అర్థం వచ్చి మనకు రాకపోతే ఎట్లా పెట్టుకున్నటువంటి సమయంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ గా ఎంఐఎం వాళ్ళ యొక్క ఆజ్ఞ కారణంగా చేసినటువంటి పద్ధతులు ఆ విధంగా చేసినారు. వాటి ఈ రకంగా నైజాం ప్రభుత్వం ఇన్ని ప్రకారాల అరాచకాలు చేస్తున్నటువంటి స్థితిలో ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి సైన్యం సరిపోదని చెప్పేసి 1910 ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి నైజాం యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి సైన్యం కాబట్టి ఇంకొకటి ప్రైవేట్ సైన్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటిది అది మజ్లీస్ బైక్ స్ట్రీమ్ అనేటువంటి సంస్థను ఏర్పాటు చేసుకుంటాడు. దానికి బహదూర్ యాన్ జంగారెడ్డి అని ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్. ఆయన కారణంగా ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకొక ప్రెసిడెంట్ తెచ్చుకుంటాడు. ఆయన్నే కాసిం నజ్వీ లాతూర్కి వెళ్ళించినటువంటి వ్యక్తి. ఆయన మామూలు బాంబులు సప్లై చేసేటువంటి తుపాకులు సప్లై చేసేటువంటి వ్యక్తిని ఆయన సంస్థకి అధ్యక్షుడు చేస్తాడు. ఆయన ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ప్రైవేట్ సంస్థకి అధ్యక్షుడయ్యాడో అప్పటి నుంచి తెలంగాణ ప్రాంతంలో మొత్తం అరాచకాలు అనేటువంటి మొదలైనవి. ఆ అరాచకాలలో చాలా గ్రామాల్లో ఎంతమందిని ఎన్ని రకాల ఇబ్బంది పెట్టారో మరి ఇంట్లో ఉండి అమ్మమ్మ నాన్నమ్మ అని చెప్పి చెప్తుంటారు. ఒక గుండ్రాంపల్లి కావచ్చు, ఎంతో మంది మహిళల యొక్క పుస్తకాలన్నీ తీసుకెళ్లి 2 సంవత్సరాల్లో బావిలో పడేశారని చెప్తారు. ఒక బైరాన్పల్లి ఒకే ఒక గ్రామంలో 90 మంది మొత్తం చుట్టుపక్కల గ్రామాల వాళ్ళందరూ రక్షించుకుంటున్న సమయంలో మీరు ఇట్లా చేస్తారా అని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున సైన్యాన్ని తీసుకెళ్లి వరుసలో నిలబెట్టి వాళ్ళని వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి 303 రైతులతోటి ఒక రైతులు ఎంతమందికి వెళ్ళిపోతుందా అని పరీక్ష చేస్తూ అక్కడ 90 మందిని చంపారు ఒక బైరాన్పల్లిలో. ఈ పద్ధతిలో మొత్తం కూడా వాళ్ళు చేసినటువంటి పద్ధతికి మొత్తం రాష్ట్రం తెలంగాణ ఏరియాలో మొత్తం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ 16 జిల్లాలు, కర్ణాటకలో ఉండేటువంటి 3, మహారాష్ట్రలో ఉండే 5 జిల్లాలు మొత్తం కూడా గ్రామాలకు వచ్చినటువంటి వ్యతిరేకత కారణంగా సోయబుల్లా ఖాన్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ముస్లిం అయ్యింది కూడా రయ్యబ్ అనేటువంటి పత్రికలో రాస్తూ వ్యతిరేకంగా రాస్తారు, నిజాం వ్యతిరేకంగా. ఆ పత్రిక నిషేధం చేస్తే మళ్ళీ అజ్రోమ్ అని చెప్పేసి ఇంకొక పత్రిక చెప్తాడు. అజ్రోమ్ అనేటువంటి పత్రికతో మొదలు పెట్టారు. నైజాం వ్యతిరేకంగా మొత్తం కూడా వ్యాసాలు రాస్తున్నాడు, ఎడిటోరియల్ రాస్తున్నాడు అని చెప్పేసి మధ్యరాత్రి పూట ఆగస్టు 2వ తేదీన వెళ్తున్నట్టు కాచిగూడ స్టేషన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి మంజీరా హోటల్ దగ్గర అతన్ని హత్య చేస్తారు మధ్యరాత్రి 12 గంటలకు. ఈ పద్ధతిలో మొత్తం కూడా తెలంగాణలో ఎక్కడైతే సరే నైజాం వ్యతిరేకంగా చేసినటువంటి సంఘటనలు ఈ చరిత్ర మొత్తం కూడా తెలియవలసినటువంటి అవసరం. ఇంకా తగ్గుతున్నటువంటి సమయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక్క మనిషి, ఉక్కు మనిషి యొక్క నిర్ణయం కారణంగా వారు కూడా ప్రభుత్వం మొత్తం కలిపి నిర్ణయం చేయలేదు. మనందరూ కూడా తెలుసు 540 సంస్థానాల్లో 3 సంస్థానాల దేశంలో ఇబ్బందులు పాలైంది అని చెప్పేసి. ఒకటి జమ్మూ కాశ్మీర్, 2 జునాగఢ్, 3వది హైదరాబాద్ సంస్థానం. హైదరాబాద్ సంస్థానం విషయంలో సంవత్సరం చిత్రంలో 1 సంవత్సరం పాటు టైం అడుగుతారట. సంవత్సరంలో నేను నిర్ణయం చేసుకుంటానని చెప్పేసి
ఈ రోజు రేపని చెప్పి కాలవేలో వస్తుంటాడు. చివరికి సెప్టెంబర్ 21 దాకా ఏమని చెప్పి అడుగుతాడట. సెప్టెంబర్ 21 ఎందుకంటే ఇతను డబ్బులన్నీ తీసుకెళ్లి వేరే ఎక్కడ ఆయుధాల కోసం డబ్బులు ఇచ్చేచ్చారు. ఆ ఆయుధాలన్నీ కూడా గోవాకు వచ్చి గోవా నుంచి ఇక్కడ చేరడం కోసం సెప్టెంబర్ 21 అయితే 21 వచ్చినట్టయితే మేము పెద్ద ఎత్తున యుద్ధం చేస్తామని చెప్పేసి అప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రధానమంత్రి మిగతాలందరినీ అడిగితే కూడా నిజంగానే యుద్ధం అని చెప్పి అడుగుతారు. ఎవరికి చెప్పకుండా చేసుకున్నటువంటి నిర్ణయం కారణంగా ఈ రోజు మనం స్వేచ్ఛా వాయువులో ఉన్నామని చెప్పి చెప్పొచ్చు. అదే నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు ఉక్కు మనిషి. వారు ఎట్టి పరిస్థితులు అయినా సరే 12వ తేదీ సెప్టెంబర్ 12వ తేదీ నాడు మొత్తం బాకీ హైదరాబాద్ పైన పోలీస్ యాక్షన్ చేయాల్సింది ఆపరేషన్ పోలో పేరుతో ముందుకు వెళ్ళాలని నిర్ణయం చేస్తే ఆ రోజు జిన్నా చనిపోయిన కారణంగా 13వ తేదీ సెప్టెంబర్ మొదలు జనరల్ చౌదరి గారు యొక్క ఆధ్వర్యంలో పంపించినటువంటి సైన్యం 4 వైపుల నుంచి బాకీదారులకు వచ్చేస్తుంది. హైదరాబాద్ చుట్టుముడుతుంది. అటువైపు నుంచి లాతూర్ వైపు నుంచి వస్తుంది, ఇటు నుంచి విజయవాడ వైపు నుంచి వచ్చేస్తుంది. వచ్చినటువంటి సైన్యంలో విజయవాడ వైపు నుంచి ఇటు ఎక్కువ ఉందని కాబట్టి చెప్తున్నాను. కోదాడలో కొద్దిపేట మాత్రమే వాళ్ళు నిరోధించగలరు. కానీ సూర్యాపేటకు వచ్చిన తర్వాత ఎలా అయినా సరే ముందుకు రావద్దని చెప్పేసి ఇప్పుడు సూర్యాపేటలో ఉన్నటువంటి మూసి బ్రిడ్జిని కూర్చేసిస్తారు నైజాం. అక్కడి గ్రామంలో ఉండేటువంటి సాధారణమైన గ్రామస్తులు 3 గంటల్లో బ్రిడ్జిని నిర్మిస్తారు. భారత సైన్యం ముందుకు వెళ్ళడం కోసం 3 గంటల్లో బ్రిటిష్ యొక్క అది నైజాం యొక్క సైన్యాన్ని వాళ్ళు కూలగొట్టేటువంటి బ్రిడ్జి 3 గంటల్లో నిర్మాణం చేసి మళ్ళీ మన సైన్యాన్ని ముందుకు వెళ్ళడానికి సహకరించినటువంటి చరిత్ర సూర్యాపేట వాళ్ళకి కనిపిస్తున్నారు. అందుకే అప్పుడు ఉండేటువంటి వాళ్ళలో పాటలు కూడా రకరకాలు పెడుతూ వస్తాయి. కాబట్టి ఈ పద్ధతిలో అప్పుడు తీసుకున్నటువంటి సాహసోపేతమైనటువంటి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం కారణంగా కేవలం 4 రోజులలో సెప్టెంబర్ 13, సెప్టెంబర్ 14, 15, 16 తేదీ కల్లా యుద్ధం పూర్తయిపోతుంది. 17వ తేదీ సాయంత్రానికి 5 గంటల కల్లా నేను భారత ప్రభుత్వం దగ్గర నేను లొంగిపోతున్నానని చెప్పేసి ఆ యొక్క మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ యొక్క చెప్పినటువంటి ప్రకటన రేడియో ద్వారా చేసినటువంటి ప్రకటన ఈరోజు మనకు ఉన్నటువంటి విషయం అనిపిస్తుంది. కానీ చరిత్ర అని చెప్పినటువంటి విషయం ఇప్పుడు తెలియదు. అందుకోసం ఇప్పుడు మన జరిగినటువంటి సెప్టెంబర్ 17 నుంచి రాబోయేటువంటి సెప్టెంబర్ 17 వరకు మొత్తం మన యొక్క ఈ 16 పాత యొక్క 16 జిల్లాలు ఇప్పుడున్నటువంటి తెలంగాణ మొత్తము, కర్ణాటక వాళ్ళు, మహారాష్ట్ర వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు చేయాలని చెప్పేసి నిర్ణయం చేసుకున్నారు. ఒక సంవత్సరం పాటు మొత్తం మన చరిత్రని జరిగినటువంటి విషయాన్ని మొత్తం ఇప్పుడున్నటువంటి యువతకి ఇప్పుడున్నటువంటి సమాజానికి తెలవాలని చెప్పేసి ఒక 4-5 రకాల కార్యక్రమాల్ని యోజన చేశారు. ఆ యొక్క కార్యక్రమంలో మనందరి యొక్క భాగస్వామ్యం మనందరి యొక్క అవసరం కూడా ఉంది. మొన్ననే సెప్టెంబర్ 17 అన్ని మండలాలలో ఒక జెండా వందన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. దాని తర్వాత నవంబర్ మాసంలో పెద్ద ఎత్తున ప్రతి జిల్లా వారికి ఒక యువ సమ్మేళనాలు మొత్తం ఒక సుమారు 4,000-5,000 మందితోటి యూత్ గ్యాదర్ అయినటువంటి పద్ధతిలో యువ సమ్మేళనాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని చెప్పి దాని తర్వాత జనవరిలో 1 నుంచి 15వ తేదీకి ప్రతి ఇంట్లో కూడా విషయం తెలియాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అని చెప్పి ఒక 4 పేజీల యొక్క కరపత్రము, ప్రతి ఇంటికి కూడా ఒక స్టిక్కరు, అదేవిధంగా కొనగలిగేటువంటి వాళ్ళకి ఒక 10 రూపాయల యొక్క పుస్తకం ఉంది. యొక్క చరిత్రను తెలియజేస్తూ ఉండేటువంటి పద్ధతి. ఎందుకంటే మన ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ చరిత్ర తెలియాలని చెప్పేసి ప్రతి ఇంటికి కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఫిబ్రవరి మాసంలోనేమో మొత్తం ప్రతి ఏరియాలో ఉండేటువంటి పరిస్థితులు ఎల్లర్స్, డాక్టర్స్, అడ్వకేట్స్, ఇంజనీర్స్, టీచర్స్ ఇట్లాంటి వాళ్ళందరికీ సంబంధించినటువంటి ఫిబ్రవరి మాసంలో కార్యక్రమం. ఈ మధ్య కాలంలో చారిత్రాత్మకమైనటువంటి గ్రామాలు ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి ప్రకారం కావచ్చు, బైరన్పల్లి, గుండ్రాన్పల్లి, కుడరంల ఇట్లాంటి గ్రామాలలో ఉన్నటువంటి చోట ప్రతి గ్రామాలు ఎట్లాంటి విశేషమైనటువంటి చోట అన్ని చోట కార్యక్రమం చేయాలి. తర్వాత ఇట్లాంటి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి వాళ్ళ కుటుంబాలు చాలా మంది ఉన్నాయి. ఇందాక బతిన వీరయ్య కూడా చెప్పారు, వరంగల్లో జెండా ఎగిరేసి ఉదయం జెండా ఎగిరితే సాయంత్రం చంపేశారు. అట్లాంటి కుటుంబాలు కావచ్చు, వందే మాత్రం రామచంద్ర కావచ్చు, నారాయణరావు పవార్ గారు కొడుకున్నాడు ఇప్పటి కూడా సుధాకర్ పవార్ గారు అని చెప్పేసి ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా తీర్చి వాళ్ళందరూ కూడా ఒక సమావేశం కార్యక్రమం వాళ్ళందరూ మీ తల్లిదండ్రులు మీ పూర్వీకుల యొక్క ప్రయత్నం కారణంగా ఈ ప్రాంతం ఈ పద్ధతిలో ఉన్నది అని చెప్పేసి వాళ్ళందరినీ కూడా మనందరం గౌరవించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అనేటువంటి పద్ధతిలో ఒక ఫిబ్రవరి మాసంలో వీళ్ళందరినీ గౌరవించుకునేటువంటి ఒక కార్యక్రమం చేయాలని చెప్పేసి నిర్ణయం చేసుకోవడం జరిగింది. దాని తర్వాత మళ్ళీ వచ్చేటువంటి సెప్టెంబర్ 17 మళ్ళీ ఏదైతే 15th ఆగస్టు రోజు ఏదైతే దేశం అంతా కూడా జరుపుకున్నామో అదే పద్ధతిలో రాబోయేటువంటి సెప్టెంబర్ 17 రోజు ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఒక స్వతంత్రోత్సవ కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకోవాలని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. దీని మొత్తాన్ని కూడా నైజాం విముక్త స్వాతంత్ర అమృతోత్సవాలకు సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రాంత స్థాయిలో ఒకటి కమిటీ ఏర్పడాలని దానికి కూడా జస్టిస్ ఎల్ నరసింహారెడ్డి గారు ఇంతకుముందు మన దగ్గర హైదరాబాద్లో జస్టిస్గా పనిచేశారు. వారు జస్టిస్ నరసింహారెడ్డి గారు అధ్యక్షుల రాష్ట్ర స్థాయిలో ఒక కమిటీ ఏర్పడాలి, ప్రతి జిల్లా స్థాయిలో ఒక కమిటీ, మండల స్థాయిలో ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేసుకొని రాబోయేటువంటి ఒక సంవత్సరం పాటు ఈ యొక్క ఉత్సవాలు నిర్వహించుకోవాలని చెప్పేసి నిర్ణయమైంది. వాటి మన ప్రాంతాల్లో మన ఏరియాలో కూడా మనందరం కూడా ఈ యొక్క ఉత్సవాలలో పాల్గొంటే బాగుంటుందని చెప్పి చెప్తూ ఇప్పుడు అందరినీ నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ శ్రీధర్జీ.
throwing light on the ground reality and party situation of Telangana people. Despite Hyderabad state being the richest state at that point of time, and also the police action, Operation Polo, to liberate the Hyderabad state from Nizam rule, and also the atrocities committed by President Nehru. Thank you, Mr. Ji. Now I thank Mr. G. Satyapasad Ji to propose a vote of thanks. న్యాయవాద పరిషత్ ద్వితీయ సదస్సుని ఖమ్మంలో జరుపుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చిన రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మోహన్ గారి టీంకి, మరి అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి ఎంతో సమయం వెచ్చించి అనేక ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన న్యాయవాద మిత్రులకు అందరికీ కూడా ఈ సెషను ముగిసిందని తెలియజేయడానికి సంతోషిస్తున్నాం. మా కమిటీ వారిని శ్రీధర్ రెడ్డి గారికి సన్మానించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఫెలిసిటేషన్. మన కమిటీ వారందరూ రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. గౌరవించడం సార్, అది సన్మానించడం కాదు, గౌరవించడం. గౌరవం వద్దని అర్హత లేదు. I request Sridhar ji to please present mementos to the dignitaries of the dais. Now I request the concluding session. I request Sri Puvara Rangarao garu to please come on to the dais, and Sri Srinivasa Sharma garu to please come on to the dais, and NCS Srinivasachari garu to please come on to the dais, and I request the Akhila Bharatiya Adhibhakta Parishad All India President Sri K. Srinivas Murthy garu to please come on to the desk. And I request C.H. Pawan to please come on to the desk. And I request Sri Pusa Kiran garu to please come on to the desk. We will be concluding the session in not more than 20 minutes. So I request all the delegates to please occupy the chair. I request Sri Pilla Srinivasa to please come on to the desk.
I request Sri Villa Srinivas garu to give bouquet. Give bouquet to the President of the Nyayavadhiparishad. Now, it is the time to felicitate ourselves. Srinivasacharya, you are invited. Please come on to this. Ready? To felicitate ourselves, because we know any conference or any program without the cooperation and coordination of the Vyavastha who are in the Vyavastha, it will not be a successful program. Now, I request Sri Venkat Gupta garu to call team-wise, because you know all the day and night from last 1 month, all the advocates of Khammam unit have been working day and night, and I think the lunch was also very good. The food committee, the transport committee, and everyone is here. We have to felicitate them. So our duty, and I request Venkat Gupta to call each team wise. వ్యవస్థ ప్రముఖులు వ్యవస్థ కమిటీకి వచ్చే కంటే ముందు మన హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చినటువంటి మంగులాల్, రామన్, తర్వాత మన తివారి, వెంకట్ వీళ్ళు ముందుకు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నారు. వీళ్ళు వర్క్ లైక్ ఎనీథింగ్. They are here for more than 3 days. Next, అద్భుతంగా ఈ స్టేజ్ తయారు చేసినటువంటి స్టేజ్ కమిటీ వాళ్ళు శ్రేయాది శిరోమణి మరియు వారి బృందం. కృష్ణమణి గారు దాదాపు 4 సార్లు 5 సార్లు మీటింగ్ పెట్టి చాలా అద్భుతంగా అందరినీ కోఆర్డినేట్ చేశారు. కృష్ణమణి గారు, బిల్లా క్రాంతి గారు, శ్రీలక్ష్మి గారు, నెక్స్ట్ ఫుడ్ కమిటీ శేఖరరాజు గారు మరియు వారి టీం. శేఖరరాజు గారు, ముఖ్య రమేష్, శరణ్య, కేవీ లక్ష్మి గారు, వై కోటేశ్వరరావు, వాసవి కుమార్ గారు, రోహిత్,
Charan. Next, Transport Committee, Usha Kiran. Ravi, Java Suresh. Transport Committee, Narasimha Rao. Yes, Accommodation Committee, Satyaprasad. Suresh, Bhadra. అన్ని కమిటీల కంటే అద్భుతంగా పనిచేసిన కమిటీ ఫైనాన్స్ కమిటీ శ్రీరామరావు గారు. Printing and stationery, Srinivasacharya garu. Media company, Kondapalli Srinivasacharya garu, Ummadi Lakshmana garu, GV Lakshmana garu. Stage committee, Asumati Randa, Hussaini, Stage speaker, Randa garu. Stage committee. Registration Committee, Puvada Rangaravu, Nasara Kishore, Java Suresh. మన స్టేజ్ ముందు అత్యంత అద్భుతంగా రంగోలి చేసినటువంటి సంపద కిషోర్ గారు వచ్చింది. చెప్పడంతో వారికి వ్యవస్థలో పనిచేసిన వారికి ఎవరికైనా కావాలంటే దాన్ని సంప్రదిస్తే వారికి అందజేయాలి. కంపెనీస్ ఎవరైనా మిస్ అయిన వాళ్ళు చెప్పండి, ఎవరైనా వర్క్లో ఉన్నవారు. అన్ని కంపెనీస్ కవర్ చేశారు కదా గుప్తా గారు? అన్నీ వచ్చాయా? కంపెనీస్ అన్నీ వచ్చాయా?
Now I request the Srinivasmurthy, our India President of the Nyayavadhiparishad, to give his message to the August gathering. Sir, please. తెల్లారుజాము లేచి చూసినప్పుడు పరిగెత్తుకుని తెలిసి ఎంత తొందరగా వెళ్దామన్న డెలిగేట్స్ కార్యకర్తలు గుర్తుపెట్టుకొని మాట్లాడాల్సిందిగా ఇద్దరు మిత్రులు ఆల్రెడీ హెచ్చరించారు. కంప్యూటింగ్ సెషన్ కదా, ఫార్మల్గా కంప్లీట్ చేయాలి కానీ ఒక ఫుల్ సెషన్ లాగా చేస్తే టీ దాకా వచ్చారు కాబట్టి ఇద్దరు అవ్వచ్చు కానీ కోపంగా చూసే అవకాశం ఉందని కూడా హెచ్చరించారు. ఎలిమెంట్ పెద్దలు ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి వరిష్ఠ కార్యకర్తలు ఇవాళ ఉదయం చీఫ్ జస్టిస్ గారు మాట్లాడుతూ వీళ్ళ గురించి గుర్తు చేశారు. ఈ ప్రాంగణానికి శాఖమూలి సూర్యప్రకాష్ రావు గారి పేరు పెట్టడం జరిగింది. న్యాయవాద పరిషత్తు అన్న పేరుతో కార్యకలాపాలు ప్రారంభించకముందే వారు అవిభక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వివిధ న్యాయవాదులతో సమావేశం జరిపి 5-6 జిల్లాల్లో ఒక లూజ్ నెట్వర్క్ అడ్మిషన్ ఏర్పాటు చేశారు. న్యాయవాద పరిషత్తు రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఫస్ట్ స్టేట్ కాన్ఫరెన్స్ హైదరాబాద్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆయన ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే నన్ను పిలిపించారు. అప్పుడు దేశ్ముఖ్ గారు సంచారం గారు మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళారు. సూర్యప్రకాష్ గారు కాసేపు కూర్చున్న తర్వాత ఆయన అప్పుడే అడిగారు, ఖమ్మంలో స్టేట్ కాన్ఫరెన్స్ జరపాలయా శ్రీనివాస్? నో, ఐఎమ్ ఎమోషనల్లీ అప్సెట్. ఆరోగ్యం బాగాలేదు, డాక్టర్ బాగుందన్నా కూడా ఖమ్మంలో స్టేట్ కాన్ఫరెన్స్ జరపాలి, న్యాయవాద పరిషత్ అన్ని జిల్లాల్లో రావాలి. అక్కడ 300 మందితో స్టేట్ కాన్ఫరెన్స్ పొద్దున్న సాయంకాలం హిస్ హెల్త్ వాస్ ఫెయిలింగ్. డాక్టర్స్ అడ్వైజ్ నాట్ టు స్పీక్. ఆయన ఎమర్జెన్సీలో కంటిన్యూ. ఆయన సరే ఆయన చేసి సేవా కార్యక్రమం కమ్మవాళ్ళు మీకు విడిగా చెప్తారు. ఇష్టమేంటి ఆయన పేరు ఈ ప్రాంగణాన్ని పెట్టుకొని మనము ధన్యులమైన శాఖమూలి సూర్యప్రకాష్ రావు గారి కోరిక. నేను అప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ కమిటీలో ఉన్నాను. నేను అఖిల భారత అధ్యక్షుడు అయిన తర్వాత ఆ కోరిక తీర్చే కార్యక్రమంలో నేను పాల్గొని ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వచ్చినటువంటి డెలిగేట్స్ కొంతమంది వెళ్ళిపోయారు రకరకాల కాలంలో డెలిగేట్స్ కానివ్వండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఖమ్మం జిల్లా స్థానికంగా ఉంటుంది. సంతృప్తి కలిగే విధంగా, ఆనందం కలిగేది, ఉత్సాహం కలిగేదంటే వీ హ్యావ్ పేడ్ రియల్ హోమేజ్ టు శాఖమూలి సూర్యప్రకాష్, మాదిరాజు నరసింహారావు గారు, తర్వాత కృష్ణమాచార్య గారు, స్వర్పాని నాగేశ్వరరావు. The old people, we have photographs, just put them here. Please don't think like that. ఇప్పుడు రకరకాల కారణాల వల్ల, రకరకాల స్థాయి వల్ల కేరళ ప్రభుత్వం అక్కడ ఇక్కడ తిరుగుతున్నాం. ఒక 30 ఏళ్ల క్రితం, ఒక 50 ఏళ్ల క్రితం వీళ్ళు ఎదుర్కొన్నటువంటి అవమానం, వీళ్ళు ఎదుర్కొనే హేళనలు, వీళ్ళను ఒంటరిగా చేసి పెడుతున్న ఇబ్బందులు యూ కెన్ నెవర్ ఇమాజిన్. మనకు అర్థం కాదు అసలు, ఎందుకంటే మనకి ఆ స్టేజ్లో లేం కాదు. వాళ్ళు ఒంటరిగా ఒక్కళ్ళే కుటుంబాలను ఇబ్బంది పడుతూ కూడా ఒక్కొక్కరు రకరకాల జాతీయవాద సంస్థల్లో జాతీయవాదము ఈ యొక్క భారతదేశ విలువల గురించి ఎంత కష్టపడ్డారో అంటే వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ కానీ, వాళ్ళ కుటుంబాలు కానీ, వాళ్ళ జీవన శైలి కానీ తెలుసుకుంటూ ఊరూరు అటువంటి వాడు ఉన్నారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మహానుభావుల్ని మనం స్మరించుకుంటూ ఇవాళ మనం ఈ సమావేశం జరుపుకున్నాం. మనం వాళ్ళందరినీ స్మరించుకుంటూ ఈ సమావేశాన్ని ముగింపు కార్యక్రమంలో మనం అందరూ గుర్తుంచుకోవాల్సిందే రిపీటెడ్ చాలాసార్లు ఉంటారు. ఈరోజు సంస్థల ఈ దశకి చేరుకోవడానికి అనేక మంది కార్యకర్తల కర్తవ్య నిష్ఠ, త్యాగ నిరతి, కర్తవ్య నిష్ఠ, త్యాగ నిరతి, కష్టాలు తప్పని శక్తి. అనేక మంది చాలా మంది మన కంటెంపరీస్, శ్రీనివాస్ కానివ్వండి, కృష్ణవర్ధన్ కానివ్వండి, అమర్లేదు
ఎందుకని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఏంటంటే భారత మాత సేవ కోసం, భారత మాత భారతీయ విలువలు అనేటువంటి 2 పదాల కోసము వాళ్ళ యొక్క కుర్రవాడు. మీరు ఇవాళంతా టీవీలో చూస్తుంటారు, తమిళనాడులో బాంబులు వేశారు, బీజేపీ కార్యాలయం పైన, సంఘ కార్యాలయం పైన, వాటిపైన దాడి చేశారు. అంత 20 సంవత్సరాల పిల్లలు, 40 సంవత్సరాల పిల్లలు, చైల్డ్ అపోనెంట్స్ చనిపోయి ఇవాళ ఒక 5-6 సంవత్సరాలు కేరళలో చూశారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఒక కమిట్మెంట్, ఒక ఐడియాలజికల్ కమిట్మెంట్ తోటి, ఒక ఐడియాలజికల్ సిస్టమ్ తోటి వాళ్ళు పనిచేశారు. వాళ్ళు చేసిన త్యాగ ఫలాలే మనం ఈరోజు అనుభవిస్తున్నటువంటి కీర్తి, పటాటము, పర్యటన. ఎందుకంటే నిలబడ్డామంటే ఎంతమంది త్యాగం గుర్తుంచుకోవడానికి మనం మర్చిపోకూడదు. నాట్ సేయింగ్ we have to work hard, but we should always remember that they were the people who laid the foundation, they were the people who sacrificed lives, they were the people అంటే దీపం కొవ్వొత్తులాగా కాలిపోతారే, దేవం ఆశించకుండా వాళ్ళు అలా కష్టపడి పనిచేశారేమో ఈ రోజున మనం ఈరోజు స్వస్థ దర్జాగా ఈరోజు ప్రోగ్రామ్స్ జరుపుకుంటుంది. అంటే మరి ఇదంతా బాగా ఉందండి. సమాజానికి న్యాయవాదులకి సంబంధం ఏంటండి? మన అడ్వకేట్లం కదా, ఇవన్నీ ఎక్కడైతే పొద్దున్న లక్ష్మణ్ గారు చెప్పారు, కేసులు చేసి సరిపోతుంది కదా, ఆయన ఇంకొకటి చెప్పారు. బేసిక్ ఇష్యూ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిందే, ప్రతి సమాజము కూడా తను ఎదుర్కొనే సమస్యలకి ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కారం ఎదుర్కొంటుండు. ఆ పరిష్కారాలు ఎదుర్కొనే దశలో వాళ్ళలో చదువుకున్న వాళ్ళని వాళ్ళ నుంచి అడుగుతుంది. దేర్ సచ్ ఫర్ సొల్యూషన్స్. మనం అనుకుంటాం, ఇందాక లక్ష్మణ్ గారు మాట్లాడారు, 2 విషయాలు చెప్పారు. ఏమని? రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా, దేశవ్యాప్తంగా భూములు కోల్పోతుంది. భూములు కోల్పోతుంది. చిన్న చిన్న 2 రకాల 3 రకాల రైతులు, కౌలు రైతులు, తర్వాత పెద్ద పెద్ద గ్రామాలు, శ్రీశైలం డ్యామ్, పెద్ద పెద్ద డ్యాములు మునిగిపోతున్నప్పుడు కమ్మర్లు, కుమ్మర్లు, చాకర్లు, మంగళ్ళు, వాళ్ళందరూ కూడా అటువంటి క్రాఫ్ట్స్మెన్ వాళ్ళందరూ చూసిన లేదు. వాళ్ళకి అప్పట్లో 1894 ల్యాండ్ అక్విజిషన్ యాక్ట్ ప్రకారం ఏం లేదు. వాళ్ళు అడ్వకేట్ దగ్గర పోట్లాడి కేసులు వేసి అలా జరుగుతున్నప్పుడు కొత్త ల్యాండ్ అక్విజిషన్ యాక్ట్ వచ్చింది. అలాగే చాలా చోట్ల ఇందాక చెప్పారు, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తెలంగాణ, తర్వాత ఢిల్లీ, అటువంటి చోట్ల స్ట్రీట్ వెండర్స్ అంటే ముఖ్యంగా ఈ పక్క చిన్న చిన్న ఆ రోజుకి 50 రూపాయలు అంత ఇందులో గమనించుకొని టికెట్ భోజనం వాడు దిక్కునేటువంటి వాడు జరిగి దేవర్ సర్చింగ్ సొల్యూషన్స్. ఈ కేసులు వేసి అన్ని చేసి ఇది చేసి ప్రెషర్ బిల్డప్ చేస్తే ఏంటంటే ఇది కేసుల వ్యవహారం ఏంటంటే స్ట్రీట్ వెండర్స్ యాక్ట్ అంటే when the society searches for solutions, it will ask the advocate community individually. మనకేదో ఒక పోస్ట్ మీరు చూడండి, ఇళ్ల నుంచి గెట్టు వేయబడుతున్న మహిళలు నిర్దాక్షిణ్యంగా ఏమాత్రం లేకుండా దాని గురించి ఉద్యమం వచ్చింది, కేసులు వేశారు, స్టేలు నీళ్ళు ఏంటి గందరగోళం అంతా చూస్తున్న లా కమిషన్స్. సో వర్కౌట్ ప్రాసెస్ టు లీగల్ ప్రాసెస్ టు డివిసి యాక్ట్ మిస్యూజ్ అవుతుంది పక్కన పెట్టండి. డివిసి యాక్ట్, డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ యాక్ట్ గురించి మీరు అలాగే చూస్తుంటే మనకి మన పక్కన నెలలో చూస్తుంటాం ముస్లిం మహిళలు తలాక్ పేరుతో వాళ్ళు పడినటువంటి కష్ట నష్టం అర్థం. దేవర్ సర్చింగ్ ఫర్ సొల్యూషన్. వాళ్ళు కేసు వేసుకున్నారు, ఆ కేసు వేసారు, ఈ కేసు, ఆ కేసు, మళ్ళీ అడ్వకేట్ కమ్యూనిటీ లా ఫ్రేమింగ్ వచ్చి ట్రిపుల్ తలాక్ చట్టం వచ్చింది. అంటే సొసైటీ రెగ్యులర్లీ సర్చెస్ ఫర్ సొల్యూషన్స్ అండ్ వీ యాజ్ అడ్వకేట్ కమ్యూనిటీ వాడుకున్న భావాలకు, కష్టాలకు ఒక అక్షరం వచ్చి దాన్ని గివ్ సర్టన్ పొలిటికల్ లాంగ్వేజ్, we put them in a format. ఏదో చెప్తూ ఉంటాడు, చెప్పి దాన్ని మనం ఫార్మాట్ లో పెడతాం కదా, అది చేస్తే దానికి ఇంజెక్షన్, క్రిమినల్ ట్రెస్పాస్, దానికి ఒక పదం చెప్పి దాన్ని రూపొందిస్తాం. సో వీఆర్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ సొసైటీ అండ్ సొసైటీ సక్సెస్ఫుల్ సొల్యూషన్. ఈ పరిష్కారాలు అందించేటువంటి పాత్రలో వీఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, వీ లీడ్ ఇట్, వీ మోల్డ్ ది ఒపీనియన్, పబ్లిక్ ఒపీనియన్ మోల్డ్ చేసి దాని యొక్క సాధికారత ఇచ్చి దాన్ని ఛాలెంజ్ చేసే అతిపెద్ద సామాజిక కర్తవ్యం మన అడ్వకేట్ చేస్తాం. మనకు తెలియకుండా మనం కూడా చిన్న చిన్న కేసులు చేస్తున్నాం. స్లోలీ విల్ బి గివింగ్ ద వాయిస్ టు ది వాయిసెస్. అంటే కష్టం, వ్యక్తిగత కష్టాలు కావచ్చు, సామాజిక కష్టాలు కావచ్చు, స్లోగా. దట్ ఈస్ వాట్ వి డస్. దట్ ఈస్ హౌ వీఆర్ పార్ట్ ఆఫ్. మీరు కూడా మీరు అందరూ కూడా చదువుకునే వాళ్ళే. సమాజాల్లో మతాలు వస్తుంటారు, మీరు చూస్తుంటారు. గతంలో వైద్య ధర్మంలో కొన్ని వికృతులు వచ్చినప్పుడు బౌద్ధ ధర్మం వచ్చింది. బౌద్ధ ధర్మంలో వికృతులు వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి ఆదిశంకరాచార్య వచ్చారు. చాలా చోట్ల జైన మతం వచ్చింది. ఇవన్నీ ఏంటంటే
ఒక మతము కానీ ఒక సాంప్రదాయం కానీ సమాజంలో ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బందులకు ఒక అక్షర రూపం కల్పిస్తుంది, వాళ్ళ వెంట నడుస్తుంది. అప్పుడు ప్రజలు సమాజం మారినప్పుడు కొత్త రాజుగారు వస్తారు. ఆ రాజుగారు ఏం చేస్తారు? ఈ కొత్తగా విప్లవాన్ని లేదా భావ విప్లవాన్ని సాధించిన మతాన్ని దగ్గర తీస్తారు. అప్పుడు దిస్ బికమ్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్టేట్. అంటే పార్ట్ ఆఫ్ స్టేట్ అయితే మళ్ళీ రిప్రెషన్ స్టార్ట్, మళ్ళీ కొద్దిగా సైకిల్ అన్నమాట. ఈ సైకిల్లో చదువుకున్న వాళ్ళు, జ్ఞానులు, వాళ్ళందరూ కూడా సమాజం తెలిసిన వాళ్ళు, సమాజం ఇవ్వండి రావడం. దిస్ ఇస్ వాట్ అవర్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. కాబట్టి ఇదంతా పక్కన పెట్టండి సార్, కొంచెం లాభాయి చెప్పండి. ఇవన్నీ సామాజిక శాస్త్రం, సోషల్ సైన్స్, దాన్ని చెప్పి సోషల్ సైన్స్, పొలిటికల్ సైన్స్, సోషియాలిటీ చెప్పండి, లా చెప్పండి. ఇస్లామీ గారు చెప్పి మనకి అఖిల భారత అధ్యక్షుడు, రెండో అధ్యక్షుడు, చాలా పెద్ద మనిషి, గురుజీతో కలిసి పనిచేశారు. భోపాల్ వ్యక్తి, దాదాపు 10 ఏళ్ళ పాటు పనిచేసి he was the one who molded the Nyayavadhiparishad for what issues should be taken and how we should mold our society. అప్పుడు ఆయన మాట సమాజ కార్యము ఈశ్వరీయ కార్యం ఉంటారు కదా, మానవ సేవే మాధవ సేవ. సమాజ కార్యం అంటే దేవుడు చేసే పని. హూ ఇస్ ఎ గాడ్, హూ ఇస్ ఎ డైటీ? యాజ్ పర్ లా డైటీ ఈజ్ ఎన్ ఎటర్నల్ మైనర్. ఒప్పుకుంటారండి కదా? వాడు చెప్పాడు, తెల్లవాడు చెప్పాడు టీవీ కౌన్సిల్, డైటీ ఏ గాడ్, నాలుగు వాటి గురించి ఎటర్నల్ మైనర్. ఎవ్రీ డివోటీ ఈజ్ ఇట్స్ న్యాచురల్ గార్డియన్. 96 Supreme Court, Supreme Court saha. That is how we get the right to fight for the temple's protection. రామ జన్మభూమి కేసు వ్యవహారం మొత్తం కొలిక్కి రావడానికి రామ్ లాలా అనేటువంటి డైటీకి ఒక సెల్ఫ్ డిక్లేర్డ్ గార్డియన్, ఒక రిటైర్డ్ జడ్జి గారు సివిల్ సూట్ వేసి అన్ని సూట్లు కలిపి విచారించుకొని చివరికి సమాజ కార్యం ఈశ్వరీయ కార్యం. దేవుడు ఎట్లా డైటీ, ఎవ్రీ భక్త ఇస్ గార్డియన్. Guardian has a duty to serve the minor, to protect the interest of the minor. We as advocates, we are doing what service? Samajamu అనేటువంటి minor కి we are the self-declared guardians. We are here to do సమాజ కార్యము and ఈశ్వరీయ కార్యము. As per law, we are entitled, we are empowered, and we have got the duty to look after the interests of the society, and we are here to look after. And మరి ఎంత బాగా ఉందండి, మనం ఇది చేయడం జూరిస్ప్రుడెన్స్ అలాగా మెడల్ చేశారు. ఆంగ్లో సాక్సన్ జూరిస్ప్రుడెన్స్ has been imposed upon us. ఈ జూరిస్ప్రుడెన్స్ లో ఉండేటువంటి వాల్యూ సిస్టమ్స్ కానీ అవి కానీ మీరు if you go some of the here జూరిస్ప్రుడెన్స్ లో PhD చేసేవాడు చదువుకున్నవాడు చెప్తారు, all those rules are in the ఆంగ్లో సాక్సన్. ఆంగ్లేయుల సమాజంలో వాళ్ళకి మానవత విలువలు తెలియదు, వాళ్ళకి జ్ఞానం అంటే తెలియదు, ఈక్విటీ అంటే తెలియదు, జస్టిస్ అంటే తెలియదు. ఆ యొక్క సమాజం నుంచి వచ్చిన జూరిస్ప్రుడెన్స్ తయారు చేసి మన ఎదురు. సో వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఇంటర్ప్రెట్ ది లా, వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు లుక్ ఇట్ ద లా, వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు లుక్ అట్ ఇష్యూస్ విత్ అవర్ భారతీయ కోర్ వాల్యూస్. వీ షుడ్ స్టార్ట్ ఇట్. మనం ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ ఇంటర్ప్రిటింగ్ లైక్ దట్, దెన్ ఓన్లీ. అంటే మీకు ఎంత చెప్తారంటే, చాలా రోజుల క్రితం బీహార్లో ఒక మట్టికి సంబంధించి ఒక దేవుడికి సంబంధించిన భూములు ఆక్యుపై చేయడం సుప్రీంకోర్టులో జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది. జడ్జిమెంట్ ఇస్తున్నప్పుడు డిస్కషన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరుగుతున్నప్పుడు నో 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 వేర్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ డైటీ అంటే గవర్నమెంట్ అడ్వకేట్ చెప్పండి, వేర్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ డైటీ? డైటీ ఈజ్ ఏలియన్ కాన్సెప్ట్ టు లా. అంటే ఒక సమాజంలో ఉండేటువంటి సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు, విలువలు, వాటికి సంబంధం లేకుండా లా ఇంటర్ప్రిట్ చేసేటువంటి స్థితిలో ఈ యొక్క న్యాయ వ్యవస్థ ఈరోజు ఇందాక చెప్పారు స్టాటిక్ టు నాట్ స్టాటిక్. 1951లో ఫెయిల్ ట్రైల్ కార్యాలయాలు పోవాలన్నవాడు చివరికి 1990 వచ్చి ఏ విధంగా లా మారింది. వీ షుడ్ కీప్ ఆన్ ట్రై టు లుక్ అట్ ది ఇష్యూస్ ఇన్ ఏ వే విచ్ హెల్ప్స్ ది సొసైటీ, అండ్ the law and the situations are interpreted in the concept, in the light of the values, core values of the state. కాబట్టి ఇవన్నీ అయ్యారని చేయడానికి మీరు అనుకోవాలి. మనం అనుకున్నట్టయితే మన దృష్టి మారుతుంది, కూడా మారుతుంది, మనం ఒక కేసులు చూసే వ్యవహారం మారుతాయి. మనం ఎప్పుడైతే మన ముందు తరాల వాళ్ళు మహానుభావులు లాంటి వాళ్ళని మనకి తెలిసిన వాళ్ళని
వాళ్ళ త్యాగాలు వాళ్ళ కష్టం గుర్తుంచుకుంటాము. అండ్ యాజ్ ఎ సెడ్ ఇన్ ద మార్నింగ్, మనం సమాజకారం అంటే మిమ్మల్ని ఎవ్వరు కూడా వకాత్మాలని చెప్పినట్టు మీ ఆఫీస్ వాళ్ళని చెప్పారా? ఎవరు లేదు కదా. ఎవరు వస్తారండి మీ దగ్గరికి? ఒక ఆయన భక్తుడు వస్తాడు, సార్ ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్ ఊరు కార్పొరేట్ కబ్జా పెడతారు సార్, కేసు అయింది అంతే కదా. ఓ నోటీస్ ఇస్తాం, 50 చిట్ఫండ్ కేసులు నోటీస్ ఇచ్చేవాడు, ఒక 50 ఫ్రీగా చేయలేము. కొంచెం మనసు పెడితే చేయొచ్చు కదా. తర్వాత ఇంకెవరో వస్తారు అంటే మనము కనుక ఇన్వాల్వ్ అయితే సమాజంలో ఎటువంటి మార్పు వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్, చాలా రోజుల క్రితం గోరక్ష కేసులు గుర్తున్నాయి. మన వాళ్ళు ఇంటివాడు గొడవ పెట్టుకున్నాడు, జైల్లో పెట్టాం. ఏదైనా మీకు జైల్లో పెట్టాల్సిన లేదు, ట్రాన్స్పోర్ట్ రూల్స్ ఉన్నాయి, హౌస్ ఆర్డర్ యాక్ట్ ఉన్నది. సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ చెప్పింది ఏమని? క్యాష్ ది క్యాటిల్ అండ్ డోంట్ రిలీజ్ దెమ్ కూడా చెప్పింది. డోంట్ రిలీజ్ దెమ్ డైరెక్షన్. డైరెక్టర్ ఆఫ్ ప్రాసిక్యూషన్ ఇష్యూడ్ ఏ సర్క్యులర్ ఏమని? యూ షుడ్ బ్రింగ్ ద నోటీస్ టు కోర్ట్. డోంట్ రిలీజ్ ద కార్, డోంట్ రిలీజ్ ద వెహికల్ అని చెప్పి మొన్న 2 ఏళ్ల క్రితం జడ్జిమెంట్ వచ్చింది. ఏది? ఇల్లీగల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ హౌసెస్. ఆ పిచ్చే పెట్టండి అని ఆ యొక్క కార్యకర్తలు చెప్పేవాడు. మళ్ళీ అంటాడు ఏం చేయాలి సార్? వెళ్ళి కొట్లాడుతుంటారు. కొట్లాడక్కర్లేదు, వాళ్ళు పిచ్చే తయారు ఏంటంటే ఈ సంవత్సరం బక్రీద్కి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కేసు వేశారు. బక్రీద్ సందర్భంగా చెక్ పోస్ట్ పెట్టి రిలీజ్ చేయాలి. అయితే చీఫ్ జస్టిస్ ఒప్పుకున్నాడు డైరెక్ట్లీ పోలీస్ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ లాస్. ఆ క్లయింట్ చెప్తాడు, ఒక 25 నుంచి 30 మంది ఆఫీసర్లు, ఐపీఎస్లు, ఎస్పీలు, ఏఎస్లు ఫోన్ చేసి ఎన్ని రోజుల నుంచో మేము పనిచేద్దాం అనుకున్నాం అండి, ఈ పొలిటీషియన్స్ బట్టలు జడ్జిమెంట్ తీసుకొచ్చారు, మీరు చూడండి సార్. ఆ సందర్భంగా మొత్తం 2000 లారీలు పట్టుకున్నారు, 3000 కేసులు బుక్ చేశారు త్రూఅవుట్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రతి జిల్లాలో. అంటే we help through law, we help the social activists that they must do something through the law. మీకు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నాకు బాగా హైదరాబాద్ బాగలేగంపల్లో ఒక ఆస్ట్రేలియన్ మిషనరీ వాడు వచ్చి బస్తీలో మత ప్రచారం చేస్తారు. యథావిధిగా పిల్లలు వెళ్ళారు, అరిచారు. ఫస్ట్ డే సీన్ ఏంటండి? బయట ప్రచారం చేస్తున్నారు, ఇల్లీగల్ గా ప్రచారం చేస్తున్నారు, బయట ఉన్నారు, మీడియాలో మాట్లాడుతున్నారు, దుష్టుమార్గ ఫాస్ట్ స్థితిని నశించాలి. ఈ అమ్మాయి పిల్లలు సార్ అన్యాయంలో మా ఇంటికి వచ్చి మా దేవుడు తిరుగుతున్నారు అన్నవాడు జైల్లో కొంతమంది న్యాయవాదులు వారి కానీ ఉదయం వీళ్ళందరూ కలిశారు. నెక్స్ట్ డే పిక్చర్ పెట్టారు. ఏమంటే వీళ్ళందరూ కూడా వీసా టూరిస్ట్ వీసా పైన వచ్చి మత ప్రచారం చేస్తున్నారు అని కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. 3వ రోజు కలగడం తెలుసా? ఆ ప్రచారం చేస్తున్నవాడు లోపల ఉన్నారు, మనవాడు బయట ఉన్నారు. స్లోగన్స్ ఇచ్చారు. అంటే when we give them the appropriate legal help, when we give them the appropriate legal advice, ధర్మకార్యం చేసేవాళ్ళు, దేశకార్యం చేసేవాళ్ళు మరింత ఎఫెక్టివ్గా, మరింత సులువుగా, చక్కగా. అంటే we as advocates must give the legal cutting edge to the social activists, ధార్మిక activists who are working in society. ఎలా చేస్తారు? మీ అనుభవాలు మీ అందరూ కూడా వాళ్ళు ఎలా చేయాలో మీకు తెలుసు. ఆ మనసు పెట్టి ఒక చిట్ ఫండ్ కంపెనీ వాడైతే చక్కగా తీసుకొని ఫైల్ తీసుకొని వస్తారు కంపెనీ వాడు కదా. 1 2 3 4 5 6 7 చేస్తారు. నీ దగ్గరికి వచ్చేటువంటి ధార్మిక కార్యక్రమాలు పాల్గొనే వాడు పిక్చర్ రాయడం కూడా తెలియదు. ఎట్లా రాయాలి సార్ పిక్చర్ అడుగుతారు. పిక్చర్ కూడా వెలగా రాసి పెట్టారు. విసుక్కోకండి, చదువు రాదు. ఆర్టిషము, కమిట్మెంట్, సంస్కృతి పట్ల నిబద్ధత తప్పితే గేమ్. వీ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు గైడ్ how to write a representation, to whom to write a representation, what to write in a representation. మనం వాళ్ళ గైడెన్స్ చేయవచ్చు. లీగల్ ఇష్యూస్ వనవాసి కళ్యాణం వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఆఫ్టర్ ది అడ్వకేట్స్ బీయింగ్ స్టార్టెడ్ ఫంక్షన్ విత్ వనవాసి కళ్యాణం త్రూఅవుట్ ది కంట్రీ, వందలాది వేలాది ట్రైబల్ పీపుల్ ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ బ్యాక్ దేర్ ల్యాండ్స్ అండ్ గెట్ బ్యాక్ దేర్ రైట్స్. మన ప్రెజెన్స్, మన పార్టిసిపేషన్ will make all the difference to the people who are working in this country, and let us resolve on this eve of most successful second state conference of Nyayavadhiparishad. Go back and help, guide and participate along with all the people who are working for society in their respective fields. మన వాళ్ళ పక్క నుండి, మన వాళ్ళ అండగా నుంచి, మన వాళ్ళ సహాయ సహకారాల నుంచి అది చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత మనపై ఉంది. ఎందుకంటే సమాజంగా ఈశ్వరీకరం, we are the people who take upon the
రెస్పాన్సిబిలిటీ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ ది వెల్నెస్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. ఇది విషయం గుర్తుపెట్టుకుంటారని ఆశిస్తూ ముగిస్తారు. ధన్యవాదాలు. I request Mohan Karurji onto the dais. Please, sir. మోహన్ కర్నూల్జీ ఈ రోజు నుంచి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా మోహన్ కర్నూల్జీ యొక్క పదవి విభజన అయిపోయిన సందర్భంగా వారిని సంబంధించవలసిందిగా పూర్తిగానే కోరుతున్నాను. This is to felicitate him as he is relieved himself from the post of the president. అంతమంది ఆయన వదిలేస్తాం అనుకోవాలి. ఆయన సభకు ఆయన ఎక్కడికి వదులుతలేవు, వేరే బాధ్యతలో ఆయన న్యాయవాద పరిషత్తులోనే పనిచేయవలసి ఉంటుంది. అది మీ అందరి తరఫున ఆయన హామీ ఇస్తూ ఇది సంఘాలు వెళ్తారు. ఒకసారి సైన్స్ అందరూ జీతకాలం అది వచ్చింది ఎక్కడికి పోతలే కదా, ఆ విషయం గుర్తు. I request the Srinivas Murthy garu that we know from last 2 months the president of the Khammam unit and the secretary along with his team is working day in and day out to make this program success. So it is I call upon the president Sri Vijay Kumar garu and request Sri Murthy ji to felicitate president of Khammam unit Sri Vijay Kumar garu. I request the Venkata Gupta. I request the Murthy to instate the Venkata Gupta, the General Secretary of the Khammam unit. And from last, it was a short time when we have implemented him about the conference, and he took up the challenge, and we congratulate them for being a successful conference. Both of them worked hard together along with their team. We congratulate all the Khammam team. I request Vijay Kumar to extend Murthy ji. I request Murthy ji to felicitate Nagaraj garu. I request Vijay Kumar, President Khammam unit, to please convey a vote of thanks. వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దలు, ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా వచ్చినటువంటి మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు.
నేను ప్రాక్టీస్ చేసేది సత్తుపల్లి, ఇక్కడికి 80 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. నాది ఖమ్మం జిల్లా న్యాయవాద పరిషత్ అధ్యక్షుడిగా నేను బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నాను గత 4-5 సంవత్సరాల నుంచి. మిగతా ఉన్నటువంటి ఎగ్జిక్యూటివ్ సభ్యులందరూ కూడా ఖమ్మంలో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు. అయితే ముఖ్యంగా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అడ్వకేట్స్, మరి నేను నా లోకల్ని, ఇక్కడ లోకల్లో ఉన్నటువంటి యొక్క నా మిత్రులు, మన అభిమానులు అందరూ కూడా ఇంత పెద్ద కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం కోసం అని చెప్పని వాళ్ళ యొక్క ఆహ్వానం తీసుకొని మేము ముందుకు నడవడం జరిగింది. వాస్తవంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమం మేము ఈ కరోనా రాకముందు ప్లాన్ చేశాము. కరీంనగర్లో ఫస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ ఖమ్మంలో చేయాలనేటటువంటి ఒక సంకల్పం కలిగింది. మనకు వినోద్ కుమార్ గారు ఉన్నారు, అప్పుడు ఇంకా వారికి రాలేదు బాధ్యతలు. ఏమైనా అప్పుడు వారు ఎటుపోతాడు, ఎక్కడ కాన్ఫరెన్స్ పోతే అక్కడ వినోద్ కుమార్ గారితో, లక్ష్మణ్ గారితో వారితో పాటు నేను వెళ్ళేవాడిని. పంచకుల అని ఉత్తరప్రదేశ్, లక్నో అని, తర్వాత ఎక్కడంటే అక్కడ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అయితే వారితో పాటు కలిసి తిరగడం, కలిసిపోవడం, కలిసి నిజంగా అనుభూతులే వేరు. ఆ తర్వాత వారు ప్రతిసారి అంటుండేవారు, కంపల్సరిగా మీ ఖమ్మంలో చేయాలి తప్పనిసరిగా ఇటువంటి కార్యక్రమం చెప్పారు. మరి వారు చెప్పినట్టుగానే మా అదృష్టం ఏంటంటే, మా ఖమ్మం జిల్లా పోర్ట్ఫోలియో వారు ఉన్నప్పుడు వారి యొక్క ఆలోచన చేయడం అనేది, వారికి ఉన్న మనసులో ఉన్న ఆలోచనకి నిజంగా మాకు ఒక గొప్ప అదృష్టంగా మేము భావిస్తున్నాం. అది వారు చూడంగానే నిజంగా నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. మన భోజనం చేస్తూ ఇంత అద్భుతమైనటువంటి భోజనాన్ని నేను ఎక్కడ ఈ మధ్య కాలంలో తెల్లలేదు. మీ ఖమ్మంలో ఇంత అద్భుతమైన భోజనాన్ని పెట్టారు, కానీ మేము మర్చిపోలేకుండా ఉన్నామని వారికి చాలా సంతోషపడి చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత గత 2 నెలల నుంచి మాకు ఉన్నటువంటి కార్యవర్గము, మిగతా ఉన్నటువంటి అభిమానులు, కార్యకర్తలు అందరూ కూడా ప్రతి వారం కూర్చొని ఖమ్మంలో ఎక్కడో ఒక చోట కూర్చొని దీని గురించి రివ్యూ చేయడం. అన్నిటికంటే పెద్ద సమస్య ఏంటంటే నిధి సేకరణ. మన దగ్గర ఉన్నటువంటి సీనియర్ కార్యకర్తలు ఉన్నారు, చాలా మంది ఉన్నారు, కానీ అంత లక్షలు వేల ఇచ్చేటటువంటి స్థాయి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కాదు. మరి ఈ చిన్న కార్యక్రమానికి, న్యాయవాదుల కార్యక్రమానికి మనం పోయి బయట ఏ షాపుల్లోనూ ఎక్కడో అడిగితే బాగుండదు. ఎట్లా దీనికి ఎస్టిమేషన్ ఇస్తే మాకు సుమారుగా 12 లక్షల రూపాయలు వచ్చింది. మాకు అనిపించింది, ఏంటి అసలు మన స్థాయి ఏంటి, ఉన్నది 10 మంది 15 మంది ఉన్నాము, ఈ 12 లక్షల రూపాయలు ఎట్లా చేస్తాము ఏంటనేటటువంటి ఒక అధైర్యాన్ని మాకు కలిగినప్పటికీ కూడా మాకు ఉన్నటువంటి ఈ స్టేట్ కౌన్సిల్ మెంబర్స్, స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారు, మేము ఉన్నాం, మీకు మీరు ఎంతైతే మీ స్తోమత మీరు వసూలు చేస్తారో, ఎంతైతే మీరు దాన్ని చేరగలుగుతారో చేరండి, మిగతా ఉన్నటువంటిది మేము చూసుకుంటామని చెప్పిన వారి భరోసా ఇచ్చిన తర్వాత మేము మా యొక్క కార్యక్రమంలో మరి చూసుకొని వెళ్ళి మా కార్యకర్తలు కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా చేయడం జరిగింది. వాస్తవంగా చెప్పాలంటే మేము ఇంత అద్భుతంగా జరుగుతుంది, ఏదో వస్తారు బయట నుంచి 300 మంది కింద వస్తారని చెప్పని అనుకున్నాం, కానీ దానికి డబల్ సంఖ్య రావడం జరిగింది. తర్వాత ఈ కార్యక్రమానికి మేము పిలవగానే వచ్చినటువంటి మన చీఫ్ జస్టిస్ ఉజ్జల్ భయార్ గారు, తర్వాత పోర్ట్ఫోలియో జడ్జి గారు టి వినోద్ కుమార్ గారు, తర్వాత ఈ జిల్లా జడ్జి అయినటువంటి శ్రీనివాస్ రావు గారు, తర్వాత ఈ ఖమ్మం డిస్టిక్ బార్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి గొల్లపల్లి రామారావు గారు, మేము అడగగానే ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి వారి యొక్క అమూల్యమైనటువంటి సందేశాన్ని ఇచ్చినందుకు గాను వారికి ప్రత్యేకంగా వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. తర్వాత మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టే ముందు అనేక విధాలుగా ఒక్కొక్క వ్యవస్థకి మేము ప్రతినిధులుగా నియమించడం జరిగింది.
ఆ ప్రతినిధిని కూడా ఒకరు మీ దృష్టికి తీసుకొస్తాను. మాకు ఫుడ్ కమిటీకి శేఖర్ రాజు గారు అని చెప్పని ఉన్నారు. మనం అందరం వారి యొక్క చేసే సేవలకి అనుభూతి పొందాం. నిజంగా వారు ఈ 2 రోజుల్లో కూడా అక్కడ ఉండి ఎక్కడ ఏ రకమైనటువంటి లోపం రాకుండా వచ్చినటువంటి ఇవాళ వారు చెప్పినటువంటి ఏంటంటే మేము 600-700 లెక్కేసే 1150 మంది ఈరోజు భోజనం చేశారు. అనుకోకుండా చాలా మంది మేము ఊహించలేము, కానీ అంతమంది కూడా లేదు అనకుండా వారు మా శేఖరరాజు గారు నిజంగా ఇంతమందికి భోజనాన్ని వ్యవస్థని ఏర్పాటు చేసినందుకు వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి యొక్క ధన్యవాదాలు. తర్వాత ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిటీ వచ్చినటువంటి వారికి తీసుకురావటము, వారి యొక్క వసతి గృహాల్లో చేర్చడము, తర్వాత పూసా కిరణ్ గారు, తర్వాత స్టేజ్ కమిటీ శేషాద్రి శిరోమణి గారు. చూసారా సేది ఎంత అద్భుతంగా అలంకరించారో మా శేషాద్రి శిరోమణి గారు. వారికి ఎంత వారి గురించి చెప్పినా కూడా అది సరిపోదు. వాస్తవంగా ప్రతి విషయంలోనూ మన యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఉట్టిపడే విధంగా వారు ఈ యొక్క స్టేజీని తీర్చిదిద్దడం జరిగింది. తర్వాత అకామిడేషన్ కమిటీ జి సత్యప్రసాద్ గారు, బయట నుంచి వచ్చినటువంటి అనేక మంది మన స్వయం సేవకులకు అందరికీ కూడా వ్యవస్థలు ఏర్పాటు చేశాము. వారందరికీ కూడా రాత్రి 1 గంట 2 వరకు కూడా పాపం వారు శ్రమకు ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా మరి వారికి అకామిడేషన్ చేయడం జరిగింది. వారికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ పువ్వాడ రంగారావు గారు వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించడం. తర్వాత కొండపల్లి శ్రీనివాస్ అనేటటువంటి ఆయన వారు మన కార్యకర్త కూడా మీడియా కమిటీ, వీరికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. తర్వాత హెల్త్ కమిటీ సిహెచ్ పవన్, అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ప్రింటింగ్ ఎన్సిహెచ్ శ్రీనివాసాచార్య గారు. ఎన్సిహెచ్ శ్రీనివాసాచార్య గారికి అందరికీ కూడా ఒక్కసారి తప్పటపడదాం. ఎందుకంటే వారు చేసినటువంటి సేవ అద్భుతమైనటువంటిది, అనిర్వచనీయమైనటువంటిది. అసలు ఈ కార్యక్రమం మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి పాంప్లెట్స్ అయితేనేమి, ఇన్విటేషన్స్ అయితేనేమి, ప్రింటింగ్ సంబంధించినటువంటి యొక్క ప్రతి విషయంలో కూడా వారి యొక్క వృత్తిని పక్కన పెట్టి ఎనలేని సేవ చేశారు ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి. తర్వాత 4 రోజుల ముందరగా ఇక్కడికి స్టేట్ నుంచి 4 కార్యకర్తలు, మంగులాల్ గారు, రామన్ గారు, తివారీ గారు, వెంకటేష్ గారు, వీరు 4 కూడా వచ్చి మాకు వారి యొక్క సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ అనేక విషయాల్లో కూడా వారు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడం కోసం అని చెప్పని మాతో కలిసి పనిచేసినటువంటి వారికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి యొక్క ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. తర్వాత అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఇంత వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడం కోసం అని చెప్పిన ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఈ హాలు ఇచ్చినటువంటి మన పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు కూడా మనకు వారికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ముఖ్యంగా అసలు ఇంత భారీ ఎత్తులో మనం చేసుకోగలిగామంటే ముఖ్యమైనటువంటి కారణం ధనం. దానికి ఫైనాన్స్ కమిటీ ప్రతినిధిగా మనం హర్కార్ శ్రీరామరావు గారు అనుకున్నాం. ఈ యొక్క నిధులన్నింటినీ కూడా వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో మేము ఈ నిధులను సేకరించడం నిజంగా వారు చేసినటువంటి యొక్క సేవ అన్నింటినటువంటిది. కాబట్టి వారికి కూడా మా ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ, స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ తరఫున ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాం. తర్వాత మనకు ఇక్కడ వచ్చినటువంటి కార్యకర్తలందరికీ కూడా పేరు పేరున మరి వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియపరుస్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ముందుకు నడిపించి ఇంత వచ్చినటువంటి యొక్క ప్రతి ఒక్క డెలిగేట్స్ కూడా ఇంత అద్భుతంగా ఖమ్మంలో చేశారు అని చెప్పుకునే విధంగా ఇవాళ మనం మరి అంత అద్భుతంగా చేసినటువంటి ఈ మా కార్యకర్తలందరికీ కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నారు. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మా జనరల్ సెక్రటరీ గుప్తా గారు, వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తున్నారు. నిజంగా వారు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని అన్నింటికీ కూడా ముందు నడిపి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా కలుపుకుంటూ పోతూ ఈ దిగ్విజయానికి కారణమైనటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి నా దృష్టిలో వెంకట గుప్తా. కాబట్టి వారికి కూడా నా తరఫున
తర్వాత మా స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మన డిస్ట్రిక్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్ తరఫున కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసిన అందరికీ కృతజ్ఞతలు చెప్తూ ఇంతటితో ఈ కార్యక్రమం తర్వాత ఈ కార్యక్రమంలో మనకు తర్వాత గత 4-5 రోజుల నుంచి కూడా మనకు ఈ కార్యక్రమాలు ఉన్న విషయాన్ని మనం ప్రెస్లో తెలియజేయడం, ప్రెస్లో చూడడం, ప్రెస్ కూడా మనకు కృతజ్ఞతలు చెబుతున్నాను. తర్వాత రెవెన్యూ వాళ్ళు కూడా మనకు అనేక మన యొక్క విధులకు ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా వాళ్ళ సేవలు కూడా మనం ఉపయోగించుకున్నాము. పోలీసు కూడా మనకు సహకరించింది. ఎందుకంటే మనకు ఉన్నటువంటి ఇంత ఫ్లోటింగ్లో కూడా వారు సరైనటువంటి ట్రాఫిక్ నిబంధనలు అనేటివి కూడా మనం వారు పాటిస్తూ వారి యొక్క మన కార్యక్రమాన్ని కూడా దిగ్విజయం చేయడానికి ప్రథమమైనటువంటి తర్వాత లైవ్ స్ట్రీమ్ ఇచ్చినటువంటి యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు తెలియపరుస్తున్నాము. అందుకంతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తున్నాము. జనగణమన ఉంటుంది, దయచేసి అందరూ కూడా కలిసిపోదాం. సావధాన్ గ్రో. జనగణమన అధినాయక జయ హే భారత భాగ్య విధాత, పంజాబ్ సింధు గుజరాత మరాఠ ద్రావిడ ఉత్కల వంగా, వింధ్య హిమాచల యమునా గంగా ఉచ్చల జలధి తరంగా, తవ శుభ నామే జాగే తవ శుభ